Good morning, everyone. With the permission of the Learned Director, I, on behalf of Sikkim Judicial Academy, would like to begin today's session on Right to Information Act 2005 and its rules. To conduct the session, we have with us Mrs. Tshering Bhutia, Deputy Registrar-cum-Legal Officer, Sikkim Information Commission, Government of Sikkim, as a resource person. May I now request Learned Director to welcome the resource person by offering Kata and Memento. Thank you very much, sir. I also take this privilege to warmly welcome all the participants who have joined us here today for the session. May I now request Learning Director to kindly read the profile of the resource person. Good morning to everyone present here. To grace the wonderful session of today's program, we are privileged to have Mrs. Choden, Bhutia, Deputy Registrar-cum-Legal Officer from the State Information Commission, as a resource person of today's program, who, in spite of having heavy pressure of engagement and busy schedule, has been kind enough to accept our invitation and decided to share the precious and valuable time with all of us here on two sessions of today's program. In this occasion, I, on behalf of Sikkim Judicial Academy, it is my unique privilege to extend warm welcome to her. I welcome you, madam. And I equally would like to welcome all officers and staff members of various departments of government of Sikkim who have come here to attend today's session, two sessions of today's program. I welcome you all, and I hope and expect that from two sessions of today's program, all noted participants will get tremendous benefit and enthusiastic cooperation on any issue of today's topic from knowledge resource person. And I personally request each and every one please kindly come forward, actively participate in this session, and clarify all intricate issues involved in the act and not resolved till today. So, Bhati, this act is a very wonderful act. This is only one act enacted by the Parliament of the country that is applicable to the government and enforceable by the citizen of the country. It deals with talks about transparency and vibrant democracy and accountable about the right and entitlement of citizen of country by the government. It talks about Article 19 and 21 of the Constitution of India, and short an exemption has been given under Section 8 and Official Secretary Act 1923, and the matter related to sovereignty, integrity, security, and economic and scientific interests of the state. It has 6 chapters, 30 sections, 2 schedules. The moment we read it appears very simple, but when application comes, seeking n number of issues which are not there on record makes the issue more complicated. It has 2 tiers of the authority. Jurisdiction of court is totally restricted. None of the applicant relying on this particular act file any application suit before the court, and it has overriding effect. Whatever act framed so far
by the Parliament and state legislation. If there is inconsistency, then this Act will overrule. This is the brief background about the Act. Now I would like to request the Knowledge Resource Person kindly proceed to the first section of the program. Thank you. Thank you, sir. Hello. Good morning. My name is Tshering Bhutia, and working as a Deputy Registrar-cum-Legal officer in the Sikkim Information Commission. My work in the Sikkim Information Commission is to scrutinize the complaint and appeal being filed by the applicants and the complainant. So at the time of scrutiny, the complaint and appeal, what I have found, like the information which have been given by the SPIO and the APIO, which was not supposed to be provided as per the Act by the APIO, but there are some of the information which is provided by the APIO also. At the time of scrutiny, I found some of the information are there. And some of the concerned officers also, like USDS also, are providing the information as per the RTA Act. But as per the provision, they were not supposed to be provided. So, जब मैले scrutiny गर्दाखेरि, I found there is so many lapses and information which was supposed to be provided by the public authority in a way as per the Act and as per the procedure which was supposed to be provided, it has not been provided to. There are so many loopholes also, and there are so many defects also in the information provided by the public authority. So first of all, म त्यो डिटेल्समा जान्छु. एक्ट के हो, तपाईँ एसपिआइओ इपिआइओ जो पब्लिक अथोरिटी हुनुहुन्छ, जो फर्स्ट एप्लिक अथोरिटी हुनुहुन्छ, उहाँले बुझ्नु पर्यो, यो एक्टको डिटेल्स बुझ्नु पर्यो है. त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँले कस्तो पाराले इन्टरटेन गर्नुपर्छ, म त्यो तपाईँहरू फर्स्ट डिटेल्समा जान्दैछु. बस यो एक्ट चाहिँ किन बन्यो भन्नुहोस् त ल. यो एक्ट बन्यो टु एम्पावर द सिटिजन्स, promote transparency and accountability in the working of the government. Transparency and accountability in the working of the government. That is why this act has been implemented. Right? So, यो सबै अगाडि तपाईले यो एक्ट जब तपाईले इन्फर्मेसन दिनुहुन्छ एसपिआइओ भएर एपिआइओ भएर, जब तपाईले के सोचिराख्नुपर्छ कि मनमा चाहिँ यो एक्ट कस्तो पाराले इन्टरटेन गर्नु अनि हामीले किन इन्टरटेन गर्नु, यो एक्टको जुन चाहिँ एक्ट बन्यो, यो पार्लियामेन्टरी जुन चाहिँ एसेन्स थियो, यो एक्टको मोटिभ चाहिँ के हो, टु ट्रान्सपेरेन्सी एन्ड एकाउन्टेबिलिटी हो. त्यसले गर्दाखेरि तपाईले जब यो तपाईले आफ्नो मनमा राख्नुहुन्छ, हामीले यो एकदमै इन्टरटेन एक्ट जब अब हामीले जब यो एक्ट इन्टरटेनमेन्ट गर्छ, हामीले एकदम अन टाइम हो एन्ड एज पर द एक्टै हामीले चाहिँ इन्टरटेन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ मनमा राख्नुपर्छ. त्यसले गर्दाखेरि म फर्स्टको उयो अब एक्ट डिटेलमा म फर्स्ट जान्दैछु है. An act to provide for setting of the practical reason or right to information for citizens to secure access to information under the control of public authorities. That is, the act to provide setting of the practical regimes. The practical regimes is what? Indexing and cataloging all records, which are indexing and cataloging all the records which are under the control of the public authority. यो एक्टले पनि त्यही भन्यो नि त, जबसम्म राम्रोसँग इन्डेक्स हुँदैन, जबसम्म राम्रो क्याटलग गर्दैन, जबसम्म हामीले राम्रोसँग म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन गर्दैन, यसले गर्दाखेरि हामीले अन टाइम अन्त एज पर द प्रोसिड्युर हामीले इन्फर्मेसन दिनु सक्दैन. जब पहिलाको के थियो भने सो मेनी अफिसर सिक्रेट एक्ट, देयर सो मेनी एक्ट जुन चाहिँले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई इन्फर्मेसन चाहिँ पाउँथेन. जबसम्म यो के अरे आरटीआई एक्ट इम्प्लिमेन्ट भएन, जब एप्लिकेन्ट अब कोही मान्छेले जब एप्लिकेसन फाइल गर्थे, उनीहरूले केमा पनि हिट गर्नु सक्दैन कि हामीले एज पर दिस प्रोभिजन चाहिँ हामीले पाउनुपर्छ इन्फर्मेसन भनेर चाहिँ, एन्ड द्याट इज अल्सो अन द टाइम लिमिटेसनमा पाउनुपर्छ भनेर त्यो नो इज सच एक्ट हो. त्यसले गर्दाखेरि अब यो एक्ट जब बनिँदाखेरि उनीहरूले एकदम माइन्डमा राख्यो कि यो एक्ट इज फर द प्र्याक्टिकल रिजन, इन्डेक्सिङ एन्ड क्याटलगिङ अल रेकर्ड्स विच आर अन्डर द control of the public authority. One of the motive was that first now after implement किन भयो, for the good management of the public records, हैन, जुन चाहिँ public authority को अन्डरमा हुन्छ, त्यो एउटा एक्समा राख्यो ल. In order to promote transparency and accountability in the working of every public authority, to promote transparency and accountability in the working of every public authority. So this act has been implemented, right, to promote transparency and accountability. The real sense of democracy
कहिले आउँछ when there is a transparency and accountability in the working of the government, then only the real sense of democracy will come. त्यो भनेर सोचेर यो एउटा सेकेन्ड मोटिभ वाज द्याट हो the constitution of the center भयो. Whereas the constitution of India has established democratic republic. The constitution of India has established democratic republic. Democratic republic के भन्छ? Democratic republic ले भन्छ it has to be transparent. Information जे छ it has to be in the public domain. Then only the democratic republic will consider. The real sense of democracy will come after the providing the transparency and accountability in the working of the government. Right? Real sense of democracy is anyone considering हुन्छ भन्दैछ ल. Whereas democracy required an informed citizenry and transparency of information which are vital to this functioning. Democracy required an informed citizenry. Citizen has to be informed by informed citizenry and transparency of information which are vital to this functioning. What is the vital to this functioning? That is the transparency of information. यो चाहिँ एकदमै हुनुपर्छ. Then only there is a vital to this functioning, and also to contain corruption to hold government and their instrumentalities accountable to the government, and also to contain corruption and to hold government and their instrumentalities accountable to the government, to control, to hold the corruption, to contain corruption and to hold the government. Now the main motive of the implementation of RTA Act is तपाईहरुले यहाँ लेख्नु भएको छ, an informed citizenry, the transparency of information which are vital to its functioning. That is the way तपाईहरुलाई त्यो सबै कुरा थाहा भएकै हो. And the second point is like disclosing of information in actual practice. The disclosing of information in a proper way, in an actual practice. Okay, some of the applicants have हाम्रो complaint उनीहरुले RTA application file गर्दा they ask for the information, but they are not getting the information as per their queries. उनीहरुले information माग्छ तर उनीहरुले त्यो पाराले information पाएको छैन. So the main motive of this act is to reveal of information in actual practice, like to conflict with other interests, including efficient operation of the government, best use of the government money, the best use of the government money, use of the limited fiscal resources. Government money should be used wisely. There should be an optimum use of the limited fiscal resources. That what does that mean is government money should be used wisely than not. Otherwise, not to use the government money if it has not been used in a proper way, wisely, proper way, use government money, पैसा use नगरोस्. So that in what way the government money are using, in what way they are utilizing, in what way कस्तो पाराले गर्नु हुँदैछ भनेर त्यसको हिसाबको लागि चाहिँ this act has been implemented. So at the time of giving the information, you have to provide the information in a proper way. हाम्रो किनभने the act is to control the corruption and to make the मान्छेलाई aware गर्नु how to use the government money in a proper way भनेर, and the preservation of the confidentiality of sensitive information. And the preservation of the confidentiality of the sensitive information. There are so many information which was not supposed to be disclosed, which are considered to be a very sensitive and a very confidential in manner. त्यसको लागि पनि this act has been implemented. Okay, well, which of the information are the confidential and which are the information are very sensitive. त्यसले गर्दा at the time of framing this act, they have imposed some exemption part also. त्यसले गर्दाखेरि अब यो एक्टमा चाहिँ हामीले के भन्यो भने to index the controlling all records of the in a proper way, index गरेर राख्यो. And at the same time there are some confidential and sensitive issue also which was not supposed to be disclosed, and त्यसको लागि some exemption part has been imposed in this act. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो this act has been implemented. कन्सियस पारेर चलाउनुपर्छ. हाम्रोमा जे पनि इन्फर्मेसन छ गभर्नमेन्टकोमा त्यो चाहिँ कस्तो पाराले इन्डेक्स गरेर राख्नुपर्छ, कस्तो पाराले मोनिटर गरेर राख्नुपर्छ, कस्तो पाराले राख्नुपर्छ. So at the time whenever we file an RTA application, you have to give the information in the proper way and in the time limitations. Because this is a time limitation act, तपाईहरुलाई सबैलाई यादै छ. हामीले यो एक्टलाई within the time जुन यहाँको उयो गरेको छ, मेन्सन गरेको छ, हामीले युज गरेन भने there is a penalty provision also and there is a disciplinary action also can be imposed by this act. त्यसले गर्दाखेरि यो एक्ट बनाउँदा चाहिँ एकदमै केयरफुल पाराले चाहिँ what are the information has to be provided, what are the information not to be provided, and what are the information can be considered as a confidential and the sensitive information भनेर यहाँ सबै मेन्सन गरेको छ. So
जब हामीले इन्टरटेन आरटिआई एप्लिकेसन गर्छ, आरटिआई एप्लिकेसन इन्टरटेन गर्छ, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो सबै एकदम राम्रोसँग यो एक्टको जुन चाहिँ कन्टेन्ट्सहरू छ आफूले राम्रोसँग याद गरेर हामीले त्यस्तै पाराले चाहिँ इन्फर्मेसन फर्निस गर्नुपर्छ भनेर इट हेज बिन मेन्सन इन दिस एक्ट होइन. And whereas it is necessary to harmonize this conflict interest and while preserving that is not important, to provide the full certainty to citizen, I'll just read the important part of this act. जो चाहिँ तपाईँहरू हुनुहुन्छ आरटिआई जसले ह्यान्डल गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो. त्यो चाहिँ I'll just go through that important part only. Now I'm reading the chapter 1 of this act. This act is called the Right to Information Act 2005. It has been implemented in the 2005 and it extends to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir. Before it was not extended to the Jammu and Kashmir. Now it has been implemented to the Jammu and Kashmir also. It has been enforced to the Jammu and Kashmir also. यो अहिले उनीहरूले Jammu and Kashmir Information Act भनेर enforce भएको छ ल. The provision of section 1 and of section 4 subsection 1 and then section 5 etc. shall come into force after making that is not included in this act unless the conditions otherwise required. Appropriate government. What is the appropriate government? This यो एक्टमा चाहिँ डिफाइन गरेको छ what is the appropriate government. Appropriate government means in relation to a public authority which is established, constitute, own, control or substantially financed by funds provided directly or indirectly. Appropriate government means in relation to a public authority. अब जुन चाहिँ हामी गभर्नमेन्ट सर्भेन्टहरू छ, जुन चाहिँ गभर्नमेन्ट डिपार्टमेन्टहरू छ, they are the public authority. They are the public because like अब हामीले गभर्नमेन्टदेखि स्यालेरी पाउनुस्, हाम्रो फन्ड चाहिँ पनि गभर्नमेन्टकै पैसाले युज हुँदैछ के गर्दैछ. So you have to be answerable to the applicant or complainant whenever they ask for the query as per this act because you are the public authority. And there are some institutes and some of the department also, there are some university also which are there. They are भन्दैछ that उयो उनीहरूले भन्दैछ substantially finance and funds provided directly or indirectly. Even they are getting the fund indirectly from the state government of Sikkim. Indirectly भनेको चाहिँ के हुन्छ भने though they are not getting the अब हाम्रोमा जुन चाहिँ बजेट सिस्टममा हाल्दा उनीहरूको त्यो फन्डहरू हालेको हुँदैन, उनीहरूको त्यो बजेटहरू उयो गरेको हुँदैन है, सेङ्सन गरेको हुँदैन. तर जब उनीहरूको इन्डाइरेक्टली चाहिँ कसरी पुग्दैछ भनेर जब उनीहरूले ल्यान्ड दिएको हुन्छ, हाम्रो स्टेट गभर्नमेन्ट अफ सिक्किमले ल्यान्ड दिएको हुन्छ, त्यो ल्यान्ड चाहिँ हाम्रो कम्ती पैसामा दिएको हुन्छ. उनीहरूले इन्स्टिट्युट उनीहरूले बिल्डिङ स्ट्रक्चरहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो ल्यान्ड प्रोभाइड गरेको छ तर त्यो चाहिँ एकदम कन्सेसन रेटमा एकदम सस्तो रेटमा दिएको छ. एकदम उनीहरूलाई उयो गरेर अब उनीहरूसँग के अरे एग्रिमेन्ट बनाएर उनीहरूलाई कम्ती दाममा दिएको छैन. द्याट इज अल्सो कन्सिडर एज अ इन्डाइरेक्टली फन्ड दे आर गेटिङ दे गट उयो भनेर नि इन्डाइरेक्टली उयो के अरे इन्डाइरेक्टली पायो फन्ड पायो भनेर ल. त्यस्तो पनि हुन्छ. एट द सेम टाइम जब उनीहरूले त्यो बिल्डिङ रेन्ट दिन्छ, गभर्मेन्ट सिक्किम गभर्मेन्टकोदेखि बिल्डिङ रेन्ट दिन्छ त्यो आफ्नो इन्स्टिट्युट बनाउँदा कि कलेजहरू बनाउँदा त्यो बिल्डिङ रेन्ट एकदमै नोमिनल रेन्टमा दिएको हुन्छ, एकदम कम्ती पैसामा दिएको हुन्छ. द्याट इज अल्सो कन्सिडर एज अ इन्डाइरेक्टली फन्ड फ्रम द स्टेट गभर्मेन्ट अफ सिक्किम. सो इभन they fall under the ambit of the RTI and they have to provide the information as sought by the RTI. ल तिनीहरूले चाहिँ त्यस्तो इन्स्टिट्युटले पनि they fall under the RTI, they have to provide the information through RTI. त्यो भनेको ल. त्यहाँदेखि by the Center for Union Territory by Center Information Commission भनेर लेखेको छ as per the 12 मा Center Public Information Officer Center for Assistant Public Officer Competent Authority. त्यहाँदेखि चाहिँ this is the I'm reading section 2 of the act and 2 मा चाहिँ the one is the appropriate government को उयो गरेको छ ल, डिफाइन गरेको छ. BCD is not important. They are mentioning about the Information Commissioner and the Information Commission. Now in the subclass F of section 2 it has been they have mentioned this information. What are the informations? हामीले कस्तो खालको इन्फर्मेसन चाहिँ you have to consider these are the information. अब सबले कतिले RTI एप्लिकेसन भन्दाखेरि they ask for some of the information can be considered as the information. That is not the information which has to be provided as per the RTI Act. So your information you have to provide. Information means any material in any form, including records, documents, memo, emails, opinion, advices, press release, circular order, logbook, contract, reports, papers, sample, models, data, material held in any electronic form, and information relating to any private body which can be accessed by the public authority or any other law for the time being enforced. That is the information which are in the hard copy form, जुन चाहिँ public authority को अगाडि छ like papers, sample, models and logbookहरू जे पनि छ. These are the informations. हामीले यस्तो खालको information माग्यो भने चाहिँ you have to provide. But
जब हामीलाई इन्फर्मेसन माग्छ, जब हामीले गएर इन्फर्मेसन माग्यो, जब हाम्रोमा कस्तो फर्ममा छ, इन्फर्मेसन कस्तो फर्ममा छ, त्यसै फर्ममा जेरक्स गरेर जस्ट सर्टिफाइड गरेर चाहिँ यु हेभ टु प्रोभाइड द्याट इन्फर्मेसन। जस्तो फर्ममा छ हामीले मोडिफाई पनि गर्नु हुँदैन, हामीले टाइप गरेर नयाँ फर्म पनि बनाउनु हुँदैन। इफ देयर इज नो एनी इन्फर्मेसन विथ रिगार्ड टु द क्वेरी आस्क्ड बाइ द्याट एप्लिकेन्ट, हामीले यु क्यान मेक अ इन्फर्मेसन इफ देयर इज नो एनी इन्फर्मेसन। हामीले अर्काको पढेर अर्को पेपरमा पढेर इफ यो इन्फर्मेसन चाहिँ यो कनेक्टेड द्याट इन्फर्मेसन चाहिँ यो हो भनेर हामीले आफै मोडिफाई गरेर आफै बनाएर दिनु पर्दैन, त्यस्तो दिनु हुँदैन पनि होइन। तर इन्फर्मेसन जब चाहिँ छ हाम्रोमा कुन चाहिँ फर्ममा छ, हाम्रोमा कम्प्युटरमा छ कि हाम्रो केमा छ कि हाम्रो हार्ड कपीमा छ, कस्तोमा छ, जस्तो फर्ममा छ त्यस्तै फर्ममा चाहिँ जेरक्स गरेर सर्टिफाइड गरेर चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन दिनुपर्छ। But some of the applicants they ask for the opinion, right? तपाईहरुले ठिकै छ इन्फर्मेसन दिनुभयो, the information is this information, अनि यो इन्फर्मेसन चाहिँ त्यसको ओपिनियन, त्यसको रिजन माग्छ। वाइ यो यस्तो बजेटको यति कामको यो पैसा चाहिँ यस्तो किन कम्ती युटिलाइज भयो, किन कम्ती एप्रुभ भयो, यसको कम्ती के भयो, यो ओपिनियन किन दिएको, एकजना मान्छेको के भयो, त्यो ओपिनियनको विषयमा हामीलाई ओपिनियन माग्छ, हामीलाई रिजन माग्छ। You are not supposed to provide that opinion and reasons. हामीले if someone will ask for your opinions, if someone will ask for your reasons of that query, तपाईहरुले दिनु पर्दैन। त्यो such type of information doesn't fall under the ambit of RTI. त्यो चाहिँ हामीले दिनै हुँदैन ल। र जस्तै क्वेशनमा छ कि if there is अब यस्तो इन्फर्मेसन छ अब हाम्रो हार्ड कपी इन्फर्मेसन छ, त्यो इन्फर्मेसन अलरेडी रिजन दिएको छ पहिलाको मान्छेले, कोही पहिलाको अफिसरले अलरेडी रिजन दिएको छ, हामीले यु क्यान हाइड द्याट ओपिनियन, हामीले त्यो हाइड गर्न सक्दैन। अनि त्यो ओपिनियन पनि अब हामीले होइन एज पर द आरटीआई ओपिनियन वाज नट सपोज टु बी प्रोभाइड भनेर चाहिँ त्यो हामीले त्यो ओपिनियन दिँदिन भन्न सक्दैन। हामीले हाम्रो ओपिनियन चाहिँ दिनु पर्दैन। अब त्यो इन्फर्मेसन ओपिनियन माग्छ, त्यो ओपिनियन चाहिँ हामीले दिनु हुँदैन। तर अलरेडी जसले दिइसकेको छ, अगाडिको फाइलमा छ, फाइल नोटिङमा छ, त्यो चाहिँ यु हेभ टु प्रोभाइड ल। त्यस्तो हुन्छ ल। त्यहाँदेखि जीमा छ प्रिस्क्राइब एनी रुल्स एन्ड एक्ट बाइ द एप्रोप्रिएट गभर्नमेन्ट टु द कम्पिटेन्ट अथोरिटी केस मे बी हु आर द पब्लिक अथोरिटी ल। पब्लिक अथोरिटी अघि म तपाईँलाई त्यही भने पब्लिक अथोरिटिज भनेर चाहिँ means any authority or body or institute of self-government established or constituted by or under the constitutions, होइन जुन चाहिँ institute हुन्छ which was constituted by or under the constitution, by any other law made by the parliament, by any other law made by the state legislature, होइन by notification issued or order made by the appropriate government and include any owned body owned, controlled or substantially financed, जो चाहिँ substantially financed छ, जुन चाहिँ institute छ, जुन चाहिँ body हुन्छ, they are the public authority, we are the public authority, because you are getting the salary, you are getting so many things from the state government of Sikkim, so you are the public authority. जुन चाहिँ government service हुन्छ, जुन चाहिँ government department हुन्छ, they are the public authorities. Private institutes, जो are those who are getting the indirectly from the state or government, they are also a public authority and they fall under the ambit of RTI. अघि मैले तपाईलाई भने इन्डाइरेक्टली चाहिँ कस्तो खालको इन्डाइरेक्टली हुन्छ भनेर नि, इन्डाइरेक्टली हो अब if land is given by the government in a communal rate, there is also a indirect fund and the rate जो उनीहरूले चलाउँदैछ, the building rate of the building is very less भनेर there is also considered as a indirect fund by the state government of Sikkim, right? So I have so many judgments in the Supreme Court regarding this issue. Even the private school, even the private hospital, they are answerable to provide the information as per the act. किनभने प्राइभेट स्कुलमा के हुन्छ भने हामीले पैसा तिर्दैछ नि आफ्नो नानीहरूको हैन, सो हाम्रो पैसाको हिसाबले हामीले माग्नु पर्यो नि त, हामीले माग्नु हाम्रो हक छ नि त। अनि आरटीआई पनि यस्तै हो नि त। आरटीआई चाहिँ जुन चाहिँ इन्डियन सिटिजन्स आर एन्टाइटल्ड टु आस्क फर द इन्फर्मेसन। वाइ इन्डियन सिटिजन्स आर एन्टाइटल्ड भने इन्डियन सिटिजन्स दे आर द रेभिन्यू पेयर, उनीहरूले ट्याक्स पे गर्छ। जो हामीले रेभिन्यू पे गर्छ, ट्याक्स पे गर्छ, त्यही पैसा त जेनेरेट हुँदैछ नि ल। सो दे हेभ अ राइट टु आस्क फर दिस इन्फर्मेसन। एट द सेम वे जो प्राइभेट स्कुलमा जुन चाहिँ हाम्रो पढेर हस्पिटलमा छ, जब अब हामीले पैसा पे गर्दैछ, त्यो पैसाको हिसाब त अब हामीले माग्नु राइट छ नि त ल। त्यसले गर्दा त्यो सबै जजमेन्ट अन द्याट अल्सो कि उनीहरूलाई पनि लाग्छ भनेर चाहिँ आरटीआई भनेर चाहिँ इभन मणिपालमा हामीले आरटीआई गरेर मणिपाल आर सप्लाई अल द इन्फर्मेसन टु आरटीआई त्यो छ। प्लस रेकर्ड्स चाहिँ कस्तो खालको रेकर्ड्स चाहिँ कन्सिडर इन द आरटीआई एज अ इन्फर्मेसन ल। एनी डकुमेन्ट्स मेन्सक्रिप्ट अर फाइल, अब एनी टाइप अफ इन्फर्मेसन विच इज इन द हार्ड कपी एन्ड इन फ्रेम उयसमा हुन्छ, कति टेक्स्ट उयो हुन्छ, हाम्रो कम्प्युटरमा हुन्छ होला, त्यसको खालको इन्फर्मेसन आर कन्सिडर एज अ इन्फर्मेसन भनेर त्यो भनेछ ल। Then in the section J of the section 2, it is defined that right to information means the right to information accessible under this act, which is held by under the control of the public authority, includes the right. Right to information means the right to information accessible under this act,
which is held by or under the control of the public authority. The information which is held by or which are under the control of the public authority are the informations. Includes the right to के includes गर्छ त्यसले भने चाहिँ inspection of work documents and record. If someone would ask for the inspection of your work, तपाईहरुकोमा आउँछ मलाई inspection गर्नु छ भने चाहिँ that time you have to give attention to that person stating that ठिकै छ तपाईले inspection गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले एउटा टाइम दिनु पर्यो. टाइम दिएर चाहिँ अब उनीहरुले फाइल नोटिङ inspection गर्छ तपाईहरुको अब के डकुमेन्ट्स एनी डकुमेन्ट्स उनीहरुले inspection गर्छ भने चाहिँ तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भने तपाईले जब एप्लिकेसन पाउनुहुन्छ within 5-10 days सम्म तपाईले त्यो मान्छेलाई इन्टिमेट गर्नु पर्यो तपाई inspection गर्नु आउनु सक्नुहुन्छ तपाई आउँदाखेरि चाहिँ तपाई अब आउनुहोस् यो टाइममा आउनुहोस् यो जग्गामा आउनुहोस् भनेर त्यो उसले जे inspection गर्ने डकुमेन्ट्स मागेको हुन्छ जे मेटेरियल मागेको हुन्छ तपाईले त्यो अप टु डेट राख्नु पर्यो. त्यहाँदेखि तपाईले इन्स्पेक्सन गर्दाखेरि तपाई पनि छेउमा बस्नु पर्यो एउटा रिलायबल पर्सन जुन चाहिँ त्यो मान्छे जुन चाहिँ कस्टडी जसको कस्टडीमा त्यो डकुमेन्ट्स हुन्छ जसलाई एकदमै नलेज छ उहाँलाई पनि त्यहाँ राखेर एप्लिकेन्टलाई सँगै राखेर इन्स्पेक्सन गर्नु पर्यो. इन्स्पेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट आवरसम्म देयर विल बी नो चार्ज तपाईले पैसा चार्ज गर्नु भएन 1 घण्टासम्मलाई. त्यसको बादमा जब 1 घण्टाको बादमा जब 15 मिनेट्स हुन्छ एभ्री 15 मिनेट्स यु हेभ टु चार्ज 5 रुपीस हरेक. अब तपाईको 15 मिनेट्स चार्ज गरे नौ यो 5 रुपीस तपाईले 5 रुपैयाँ दिनु पर्यो कि 5 रुपैयाँ गर्दै तपाईको त्यो एड गर्दाखेरि लास्टमा तपाईको 80 आवर्स लाग्यो एज पर द नर्म अफ द आरटी एक्ट तपाईले एक पैसा पे गर्नुपर्छ भनेर तपाईले त्यो तपाईले इन राइटिङ दिनु पर्यो त्यो एप्लिकेन्टलाई सेयिङ दैट तपाईको इन्स्पेक्सनको यति भयो तपाई यति पैसा पे गर्नुहोस् भनेर त्यो उहाँलाई एप्लिकेन्ट र कम्प्लेन जसले पनि फाइल गरे फर इन्स्पेक्सन अफ द वे त्यो दिनु पर्यो. एन्ड जब तपाईले इन्स्पेक्सन गर्दाखेरि जब एप्लिकेन्ट र कम्प्लेनेन्टले चाहिँ भन्छ म इन्स्पेक्सन गरेँ तर सम अफ द जुन चाहिँ पेपर चाहिँ मलाई एकदमै काम लाग्यो यो पेपर चाहिँ आई वान्ट टु टेक इन द जेरक्स भन्दाखेरि तपाईले फेरि भन्नु पर्यो उहाँ एप्लिकेन्टलाई ओके तपाईलाई कुन चाहिँ पेपर चाहिन्छ मलाई गिभ मी इन राइटिङ तपाईले मलाई एप्लिकेसन बुझाउनुहोस् तपाईको कुन चाहिँ पेपर छ तपाईले मलाई एप्लिकेसन बुझायो भने देन एज पर द procedure of the act I will entertain an application भनेर you have to convey that person in writing or in verbally गरे पनि हुन्छ तर अब इन राइटिङ गरे पनि देयर विल बी एभिडेन्स बादमा उहाँ कम्प्लेन एप्लिकेन्ट हाल्नु पनि सक्छ कि मलाई आई वाज नट इन्टिमेटेड बाइ द एसपिआरओ डुइङ अल द्याट एक्सरसाइज भनेर भन्नु पनि सक्छ. यस कारणले गर्दा सो ट्राई टु गिभ एभ्रिथिङ इन राइटिङ होला त्यहाँदेखि एउटा कपी पनि आफैसँग राखेर चाहिँ मैले आफ्टर इन्स्पेक्सन चाहिँ आई एप्रेस टु द्याट पर्सन सेइङ द्याट इट हेज टु बी इन द यो के राइटिङमा तपाईलाई वाट आर इन्फर्मेसन यु आर निडेड इन हार्ड कपीमा भन्दाखेरि चाहिँ आई हेभ इन्फर्म टु द्याट पर्सन इन राइटिङ इन्स्टेड अफ द्याट सी अर सी फेल टु प्रोभाइड द्याट एप्लिकेसन भने चाहिँ यु क्यान आर्ग्यु एट द टाइम अफ द देयर विल बी एनी एपिल बिफोर द कमिसन होला त्यो गर्न सक्नुहुन्छ. त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ द्याट इज द इन्स्पेक्सन अफ रेकर्ड एन्ड रिक्वेस्ट द्याट इज द प्रोसिड्युर फर द इन्स्पेक्सन अफ द रेकर्ड एन्ड डकुमेन्ट्स. तपाईँले इन्स्पेक्सन गर्दा चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर होला द्याट इज द प्रोसिड्युर तर तपाईँहरूले त्यो इन्स्पेक्सन पनि विदिन 30 डेज चाहिँ गर्नुपर्छ नि त. Well, as per the section 7 of this act, the application जब receive गर्नुहुन्छ any type of application for the hard copy for the inspection, it has to be within the time period. Time period किनभने this is the time limitation दिला. पहिला त्यस्तै भएर because the justice denies होला justice उयो अब राम्रोसँग इन्फर्मेसन दिन on time दिन पनि it's like a denial of the information also equivalent to the denial of the information also. त्यसले गर्दा this act has been premium time बाट बनाएको छ होला. And taking note, extract or certified copies of documents and record. This is because it is inspected भनेको छ इन्फर्मेसन चाहिँ के हो राइट टु इन्फर्मेसन भनेर अब जब उनीहरूले त्यो नोट्स लाग्छ एक्स्ट्रा कपी अफ द डकुमेन्ट्स लाग्छ द्याट त्यसको लागि चाहिँ अघि दे हेभ टु फाइल एन एप्लिकेसन for that to take the hard copy after doing the inspection of the work. If they want to take the hard copy, then they have to file an application for their certified samples of the materials of samples materials they have to do the same procedure. They have to file an application for that. Obtaining information in the form of floppy tapes, video cassette, and or electronic mode or through printout, which will information stored in the computer and any other devices. If any of the information they have to obtain through floppies, desktop, audio, cassette, they have to do the same thing. Printout, they have to file an application after doing the inspection of the work. That is the procedure. You can just like you just have to inform to the applicant in writing saying that this is the problem. Science process of you can produce that document saying that money from that is the procedure. In section 2 of the surplus came up the state information commission how they have appointed and that now I will read the chapter 2 of this act. Chapter 2 there is
3 in Chapter 2. Subject to the provision of this, all citizens shall have the right to information. All the citizens, only the Indian citizens have a right to the information. Apart from the India, Bangladesh, Nepal, Bhutan, they are not entitled to search for the information. They are not entitled to ask for the information through RTI. यस कारणले गर्दा हामीले आइडेन्टिटी प्रुफ माग्छ। जब तपाईहरुले एउटा RTI एप्लिकेसन पाउनु भयो, RTI एप्लिकेसन गर्दाखेरि इफ देयर इज नो आइडेन्टिटी प्रुफ अफ बीइङ अ सिटिजन इन इन्डिया, तपाईले त्यही ब्लकमा पनि रिजेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। Because as per the Act, as per the rule framed by the State Government of Sikkim in connection with this Act, Indian proof, the citizen proof of being Indian is mandatory. So you have to annex that copy भनेर चाहिँ तपाईहरुले भनिसकेर तपाईले जबसम्म त्यो डकुमेन्टेड प्रुफ राख्दैन तपाईहरुले इन्टरटेन गर्नु पर्दैन ल। That is the one of the ground to reject the application if there is no identity proof of the Indian citizens. Then every public authority, in section 4, I'm coming to the section 4. Section 4, there are 17 manuals. 17 manuals are there in the section 4. Section 4 is the key section of this act. जब section 4 चाहिँ हामीले राम्रोसँगले अपडेट गर्छ, राम्रोसँगले हामीले यसलाई के चलाउँछ, एक्सरसाइज गर्छ, हामीलाई RTI एक्ट हाम्रो डिपार्टमेन्टमा बेसी आउँदैन। Burden of the SPI पनि कम्ती हुन्छ, the pain to the SPI एकदमै कम्ती हुन्छ, because like SPI लाई एकदम पेनफुल हो यो इन्फर्मेसन टु RTI दिनु, I can understand हैन। त्यसले गर्दाखेरि जब यो सेक्सन 4 चाहिँ अब हाम्रो जुन चाहिँ पब्लिक अथोरिटी राम्रोसँग एक्सरसाइज गर्छ, त्यो RTI आउने चाहिँ एकदमै कम्ती हुन्छ ल, एकदमै कम्ती हुन्छ। So the main key of the big section of this act is section 4. Section 4 मा चाहिँ के भनेको छ भने there are 17 manuals in the section 4 हैन। Every public authority shall maintain all the records duly cataloged and indexed in a manner and the from which facilitate the right to information under the act and ensure that all records that are appropriate to the computerized are within a reasonable time and subject to the ability of resources and computerized and connected. Index in a manner, maintain all these records duly cataloged and indexed in a manner and from which facilitate the right to information under this act. जब अब हामीले records duly cataloged and indexed गर्छ in a manner गर्छ which facilitate the right to information under this act and ensure that all records that are appropriate to be computerized. जब हाम्रोमा जुन चाहिँ रेकर्ड छ हाम्रो अफिसमा पब्लिक अथोरिटीमा try to be computerized, हामी computerized गर्दा जब हाम्रो वेबसाइटमा RTI एक्टमा हामीले यो हाम्रो कमिसनले पब्लिक अथोरिटी आई थिंक 10, 11, 12 लेटर इस्यु गरिसकेर होला टु फलो द सेक्सन 4 अफ द एक्ट हैन। आफ्नो वेबसाइट बनाएर आफ्नो RTI को वेबसाइट बनाएर जुन चाहिँ 17 मेनुअल्स छ सेक्सन 4 मा त्यो चाहिँ तपाईहरुले एभ्री रेगुलर इन्टरभल्समा चाहिँ अगेन एन्ड अगेन तपाईहरुले त्यो अपडेट गर्दै राख्नुहोस्। त्यो अपडेट गर्दै राख्यो भने के हुन्छ भने अटोमेटिकली इफ एनीवन वान्ट्स टु नो समथिङ अबाउट योर पब्लिक अथोरिटी हाम्रो के छ भने नि दे क्यान गो टु द वेबसाइट अफ योर पब्लिक अथोरिटी। तपाईहरुले भने हाम्रो वेबसाइट यस्तो छ एन्ड हाम्रो एभ्रीथिङ इज अपलोडेड इन दैट वेबसाइट, हाम्रोमा RTI नभए हुन्छ, यु क्यान गो टु दैट वेबसाइट एन्ड तपाईले हाम्रो इन्फर्मेसन पाइहाल्नुहुन्छ भने यु क्यान रिपोर्ट दैट एप्लिकेन्ट। त्यो आफ्नो वेबसाइट सानो एउटा जुन चाहिँ हाम्रो वेबसाइटको जुन चाहिँ हाम्रो एड्रेस छ, हाम्रो जुन चाहिँ भनेको छ त्यो उनीहरूले इन्टिमेट गर्यो एन्ड दे क्यान गो टु द वेबसाइट एन्ड हाम्रो इन्फर्मेसन चाहिँ अपडेट गरेको छ त्यो उनीहरूले पाइहाल्नुपर्छ। यस कारणले गर्दा जुन चाहिँ हाम्रो RTI जुन चाहिँ हामीले RTI एप्लिकेसन गरेर अन टाइम SPI लाई बोलाएर एप्लिकेन्टलाई बोलाएर जेरक्स गरेर दिइरहनु हामीलाई अलिकति पेन चाहिँ कम्ती हुन्छ। त्यसले गर्दा 17 मेनुमा जुन चाहिँ इन्डेक्स एन्ड क्याटलग गरेर राख्नु भने चाहिँ इन अ म्यानर है। अब हाम्रो रिसोर्समा पनि डिपेन्ड गर्छ, जति रिसोर्स छ त्यसले गर्दाखेरि तर जति सक्दो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट भएकोले गर्दाखेरि रिसोर्स चाहिँ यसको लागि निकालेर भए पनि अपडेट गर्नु गऱ्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ ल। पब्लिस अब के भनेको छ देयर आर 17 मेनुअल्स के चाहिँ यु हेभ टु बी अपलोडेड इन दैट वेबसाइट भनेको छ। The particular office organization function and duties. The particular of the organization function and duties. The power and duties of its officer and employees. What are the power and duties of the officers and employees? The procedure followed in the decision making process. What are the procedure to be followed for the decision लिनुहुन्छ तपाईको आफ्नो पब्लिक अथोरिटीमा what are the procedures तपाईले कुन चाहिँ procedures follow गर्नुभयो at the time of taking the decisions हैन, including channel and supervision and accountability तपाईले त्यो सबै उयो गर्नु पर्यो। This decision has been made in a public authority as per this procedure follows by the SSO भनेर त्यो डिटेल हाल्दिनुस् न। त्यो डिटेल हाल्दा के हुन्छ भने तपाईहरुमा RTI आउने RTI डिटेल गर्ने नै अलिकति कम्ती भइहाल्छ ल। The norm set by is for discharge of its function. तपाईले जुन चाहिँ नर्म सेट गर्नुहुन्छ आफ्नो जे डिसिसन लिनुहुन्छ डिपार्टमेन्टको त्यो हाल्दिनुस्। The rules, regulation, instruction, manuals and record held by us and under the control of use by us employees for discharging his function.
if there is any rules, right, regulation and instructions, manuals and record, हेल्थ बाँकी तपाईँको पब्लिक अथोरिटीकोमा बनाएको छ, तपाईँको कन्ट्रोलमा छ, तपाईँको एम्प्लोइले युज गर्दैछ, डिस्चार्ज अफ देयर ड्युटिज फङ्सन, तपाईँ जुन चाहिँ आफ्नो पब्लिक अथोरिटीको फङ्सनको लागि आफ्नो डिपार्टमेन्टको जे कुरा पनि नयाँ हुँदैछ, तपाईँले इफ देयर इज एनी रुल हेज बिन फ्रेम रिगार्डिङ द्याट इस्यु, इफ एनी प्रोसिजर हेज बिन मेड, आफ्नो कमिटीहरू बनाएर त्यो पनि अपलोड गरिदिनुहोस्, किनभने त्यही कुराले गर्दा आर्टिआई हुन्छ, कहाँ दिनुहोस् हुन्छ, कसो गर्छ, यो के हो, दे हट द्याट सम रुल्स हेज बिन फ्रेम बट इट हेज नट बिन डिस्क्लोज, इट हेज टु which was supposed to be a public domain, it is not in a public domain, as you are not aware of that, भनेर त्यही आउँछ। सो तपाईँले वेबसाइटमा हालिदिनु भयो भने अटोमेटिकली कम्ती हुन्छ। The statement of the categories of documents that are held by the contract, the particular any arrangement that exists for the consultation with or representation by the member of the public in relation to the formulation of its policy and implementation thereof. If there is any rule, if any procedures, तपाईँहरूले के गर्नु भएको छ जस्ट तपाईँले त्यहाँ हालिदिनुहोस् न। The statement of the board, council, committee and other bodies consisting of 2 or more persons constitute as is part or for the purpose of this advice and as to whether the meeting of those board, council, committee and other bodies are open to the public or the minutes of such meeting are accessible for public. यही भन्दैछ। The statement of the boards, तपाईँहरूको बोर्ड भनिन्छ, तपाईँहरूको कमिटी मेम्बर भनिन्छ, तपाईँहरूको जे मिटिङ हुन्छ त्यो हालिदिनुहोस् न। The statement of the boards, तपाईँको के डिसिसन भयो, के लिनुभयो, तपाईँले के गर्नुभयो तपाईँको उसको विषयमा, council, committees and other body consisting of 2 or more persons, जुन चाहिँ तपाईँहरू 2-3 जना बनेर चाहिँ एउटा सानो कमिटी बनेर त्यसको के रिजल्ट भयो, त्यसको के प्रोभिजन भयो, त्यसको के प्रोसिडियर भयो, त्यो पनि अपलोड गरिदिनुहोस् न। And as to whether meeting of those board, council, committee and other boards are open to the public, त्यो पब्लिकली ओपन छ कि छैन। अब there are some exemption part also, तपाईँहरूले अब त्यो रेन्डमली हाल्नु भएन, तपाईँको जुन चाहिँ क्याबिनेटमा जबसम्म पास हुँदैन सच थिङ क्यान नट बी डिस्क्लोज होइन, कति डिसिसन लाइक हुन्छ, कति चाहिँ आफ्नो एउटा हुन्छ होइन, प्राइभेसी एउटा उयोमा आफ्नो त्यो नट टु बी डिस्क्लोज सम अफ द इन्फर्मेसन, यु हेभ टु स्टडी दिस एक्ट, वाट आर द इन्फर्मेसन नट टु बी डिस्क्लोज भन्ने इट इज मेन्सन इन द एक्ट अल्सो होइन। त्यही कमिटीमा कस्तो खालको डिसिसन ल्याए, कुन चाहिँ पब्लिक डोमेनमा हुनुपर्छ, कुन चाहिँ एकदमै कन्फिडेन्सियली छैन, के छैन, त्यो चाहिँ तपाईँहरू हालिदिनुहोस् ल। किन जुन चाहिँ कन्फिडेन्सियली छ, कुन चाहिँ अब हामी प्रोटेक्सन अफ द उयो हामी स्ट्रेटेजी कुनै के आफ्नो हाम्रो गभर्मेन्टको हाम्रो स्टेट गभर्मेन्ट अफ सिक्किमको लागि आफ्नो प्रोटेक्सनको लागि बनेको हुन्छ कति कुरा, जुन चाहिँ एकदम आफैले कन्फिडेन्सियल राख्नुपर्छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले हाल्नु भएन नि। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग पढेर बुझेर जुन चाहिँ हाल्नु पर्ने, जुन चाहिँ पब्लिक डोमेनमा हुनुपर्ने त्यो चाहिँ हालिदिनुहोस् ल। Directive Office Officer and Employee, the Directive Office Officer and Employees, the monthly remuneration received by each of the officers, जुन चाहिँ रेमुनेरेसन जुन चाहिँ रिसिभ गर्छ बाई इच अफ द अफिसर्स एन्ड एम्प्लोइ, त्यो त अब इट हेज टु बी डिस्क्लोज ल। किनभने जुन चाहिँ पनि अब अस्ति हाम्रो एउटा एप्लिकेन्टले आस्क फर द उयो के अरे टिए त्यो गरेर चाहिँ माथि हाम्रो मिस्टर उपाध्याय अहिले हि वाज इन एजुकेसन डिपार्टमेन्ट होला, उहाँहरूको माग्नु भएको थियो है, त्यो एज पर द एक्ट इट हेज टु बी डिस्क्लोज। किनभने गभर्मेन्टको पैसा कसले खाँदैछ, किन खाँदैछ, कति खाँदैछ, को मान्छे कुन चाहिँ एम्प्लोइलाई कति दियो, के दिएछ, इट हेज टु बी इन द पब्लिक डोमेन। सो यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चिजहरू चाहिँ हाल्नै पर्छ हुन्छ ल। द मन्थली रेमुनेरेसन रिसिभ बाई इच अफ द अफिसर एन्ड एम्प्लोइ इन्क्लुडिङ द सिस्टम अफ द कम्पेन्सेसन एज प्रोभाइडेड टु दिस रेगुलेसन होला। द बजेट एलोकेटेड टु इच अफ दिस एजेन्सी, the budget allocated to each of this agency, तपाईँहरूले बजेट को एलोकेटेड गर्यो टु इच अफ द एजेन्सी, इन्डिकेटिङ द पार्टिकुलर अफ अल प्लान्स, जुन यो प्लानको लागि यति बजेट एलोकेट गर्यो, प्रपोज एक्सपेन्डिचर एन्ड रिपोर्ट्स एन्ड डिस्बर्समेन्ट मेड, यो गर्नु त बजेट मेन यो ग्राउन्डमा हुन्छ। द बजेट एलोकेटेड टु इच अफ दिस एजेन्सी indicating the particulars of all planned, proposed expenditures and reports on disbursement made, यो गरेर तपाईले यो बुझ्नु भएर यो चाहिँ के हो, कस्तो पारा एलोट गर्यो, पर्टिकुलर प्लान्स के थियो, प्रपोजल एक्सपेन्डिचर कति थियो, रिपोर्ट्स अफ द डिस्बर्समेन्ट के थियो, त्यो सबै गरेर तपाईले मजाले एनालाइज गरिकन तपाईले रिपोर्ट बनाइकन त्यो तपाईले वेबसाइटमा हाल्नु भए पनि चाहिँ आरटीआई एप्लिकेसन जुन चाहिँ पनि आउँछ त्यो कम्ती हुन्छ ल। The manner of execution of subsidiary program including the amount allocated and details of the beneficiaries of such program. The manner of execution of subsidy programs including the amount allocated and the detail of beneficiaries such program, त्यो पनि तपाईले हाल्नै पर्यो। यो तपाईहरुले हाइड गरेर हुँदैन, जुन चाहिँ यो बिकज इट हेज टु बी इन पब्लिक डोमेन, त्यो चाहिँ तपाईले जुन चाहिँ 17 मेन्युजमा छ यसबाट तपाईको वेबसाइटमा यो हाल्नु पर्यो ल। भनेर त्यहाँदेखि डिटेल इन रेस्पेक्ट अफ द इन्फर्मेसन एभाइलेबल टु हेल्प बाई रिड्युस इन एन इलेक्ट्रोनिक फर्म, जुन चाहिँ तपाईहरुकोमा इन्फर्मेसन छ इन एन इलेक्ट्रोनिक फर्ममा उयो छ त्यो इन्फर्मेसन पनि हाल्नु पर्यो। द पार्टिकुलर अफ द सिटिजन फर अब्टेनिङ द इन्फर्मेसन इन्क्लुडिङ द वर्किङ आवर्स अफ द लाइब्रेरी, इफ देयर इज एनी वर्किङ अफ द लाइब्रेरी अर द रिडिङ रुम छ पनि
you have to upload in the website saying that तपाईकोमा लाइब्रेरी छ एन्ड कति दिन कति घण्टासम्म चाहिँ द्याट लाइब्रेरी ओपन हुन्छ, तपाईको रिडिङ आवर चाहिँ कहिले कहिलेसम्म हुन्छ, वाट आर द फेसिलिटी यु गेट इन द्याट लाइब्रेरिज भनेर पनि त्यो पनि हाल्नु पर्यो। द नेम एन्ड डेजिग्नेसन अफ द पार्ट तपाईहरूको जो पनि एसपिआई एपिआई फर्स्ट एपिलिएट अथोरिटी एपोइन्ट भएको छ उहाँहरूको नामहरू हाल्नु पर्यो, उहाँहरूको नाम उहाँको डेजिग्नेसनको हाल्नु पर्यो। Such other information as may be prescribed and therefore update this publication every year तपाईले यो घरिघरि अपडेट गरि अगेन एन्ड अगेन तपाईले अपडेट गरिरहनु पर्यो। जुन चाहिँ 17 म्यानुअल छ तपाईहरुले जब पनि चेन्जेस आउँछ तपाईहरुको स्किममा बजेटमा एलोकेसन त्यो चाहिँ कामहरुमा जब तपाईहरु मिटिङहरुमा के डिसिसन लिन्छ त्यसलाई तपाईले अपलोड गर्दै गरे चेन्जेस गर्दै तपाईले अपलोड गर्दै गरिरहनु पर्यो। Announcement provided for the administrative and constitutional reasons. It shall be the constant endeavor of every public authority to take steps in accordance with the requirement of Clause B of Section 1 of providing such information so put to the public at regular intervals through various means of communication including internet so that the public have minimum resort to the use of this act to obtain information. The same thing is mentioning in this act also. It shall be the constant endeavor of every public authority or to take steps in accordance with the requirement of Clause B of subsection 1 to provide as such information so motor to the public at regular intervals. It has to be in the so motor disclosure at regular intervals for various means of communication, including internet, so that the public has minimum resort of the use of this act to obtain information. So public you act RTA application file automatically come. So the main section is the section 4 of this act. Section 4 जब हामीले 17 म्यानुअल्स राम्रोसँग पढेर राम्रोसँग बुझेर हामीले every regular इन्टरभलसँग हामीले अपडेट गरिरहेको हुन्छ अटोमेटिकली हाम्रोमा चाहिँ आरटीआई एप्लिकेसन चाहिँ फाइल चाहिँ कम्ती हुन्छ भनेर चाहिँ सो यो चाहिँ एकदम राम्रोसँग लिनुहोस्। एसपीआई हो एपीआई हो फर्स्ट एपिलिएट अथोरिटीले राम्रोसँग चेक गरेर यो चाहिँ अपडेट गर्नुहोस् भन्नु आरटीआई सेक्सनले के भन्दैछ अटोमेटिकली यो गरे पनि चाहिँ हाम्रो आरटीआई एप्लिकेसन फाइल गर्नु चाहिँ कम्ती हुन्छ भन्नु हुँदैछ ल। For the purpose of subsection 1, every information shall be dispersed widely and in such form and manner is easily accessible to the public. यस्तो पाराले हाल्नु भन्दैछ कि every information shall be dispersed widely and in such a form and manner which is easily accessible to the public. यस्तो पारा हाल्नुहोस् कि जुन चाहिँ पब्लिक अथोरिटी जुन चाहिँ हाम्रो पब्लिकहरु छ उनीहरुले इजिली एक्सेसिबल गरोस्, उनीहरुले इजिली बुझोस् कि इन्फर्मेसन चाहिँ के पाराले चाहिँ लिनुपर्छ के पाराले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अब र्यान्डमली हालेको भने त ठिकै छ, अब हामीले एउटा नेटमा हेर्यो हाम्रो यो के डिसिसन लिए कसले लिए भनेर त अब हामीलाई याद हुँदैन। सो तपाईहरुले भन्नुपर्छ अन यति डेटमा यति कमिटी मेम्बर फर्म भयो अन द इस्यु अफ दिस यस्तो चाहिँ दिस के डिसिसन हेज बीन मेड बाइ आवर पब्लिक अथोरिटी यस्तो गरेर त्यो राम्रोसँगले हाल्नु भन्नु सो द्याट इट इज इजिली एक्सेसिबल टु दि पब्लिक। हामी मजाले एक्सेसिबल गर्नु सक्छ। अब हामीले राम्रो पाराले गर्नु छ वाइडली हुन्छ एकदमै राम्रो पाराले एकदमै बुझ्ने गरेर हालिदिनुहोस्। यो चाहिँ सेक्सन 4 मा जे पनि ल्याएर चाहिँ जुन चाहिँ 17 म्यानुअल छ त्यो चाहिँ राम्रोसँग इन्टरटेन गरेर राम्रोसँग वेबसाइटमा हालिदिए चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्दैछ। मेन द कन्सेप्ट अफ दि उयो सेक्सन 4 इज द्याट ओन्ली। अनि सेक्सन 4 को चाहिँ के पनि छ भने चाहिँ देयर इज अ केस पेन्डिङ बिफोर द सुप्रिम कोर्ट अफ इन्डिया। सुप्रिम कोर्ट अफ इन्डियाको केस पेन्डिङ भएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हामी सिक्किमलाई पनि हामीले आस्क फर द इन्फर्मेसन अफ सेक्सन 4 सेइङ द्याट इच एन्ड एभ्री पब्लिक अथोरिटीले चाहिँ सेक्सन 4 चाहिँ इन्टरटेन गरेको छ कि छैन, उनीहरूले यो एक्सेस गरेको छ कि छैन। उनीहरूको एभ्रिवेयर उनीहरूको जुन चाहिँ पनि डिपार्टमेन्टको उनीहरूले वेबसाइट खोलेको छ कि छैन सेक्सन 4 मा। अनि सेक्सन 4 खोलेर जुन चाहिँ 17 म्यानुअल्स जुन चाहिँ लेखेको छ सेक्सन 4 मा त्यो अपलोड गरेको छ कि छैन, अन्त उनीहरूले त्यो चेक गरेको छ कि छैन, उनीहरूले कस्तो पाराले चेन्जेस गरेछ कस्तो पाराले एभ्रीडे उनीहरूको त्यो अपलोड गरेको उनीहरूको नयाँ चेन्जेस आउँदा उनीहरूले त्यसलाई अपडेट गरेको छ कि छैन भनेर चाहिँ त्यो पिटिसन फाइल गरेको छ। किनभने अल ओभर कन्ट्री बाहिरको मान्छेहरूले पनि दे वान्ट टु नो समथिङ इन्फर्मेसन फ्रम दिस स्टेट गभर्नमेन्ट अफ सिक्किम। सो फर द्याट दे वान्ट टु गो थ्रु दि वेबसाइट अफ द डिपार्टमेन्ट। उनीहरू डिपार्टमेन्टको वेबसाइट गएर इफ देयर इज इन्फर्मेसन रिगार्डिङ दिस यो 17 म्यानुअल्स देन उनीहरूले आरटीआई एप्लिकेसन फाइल गर्नु पर्दैन।
उनीहरूले त्यहाँदेखि नै उनीहरूले थाहा पाइहाल्छ कि कस्तो पाराको कुन चाहिँ स्किमको कस्तो पाराको कुन चाहिँ बजेट एलोकेटेड भयो, कुन चाहिँ डिपार्टमेन्टमा कतिजना एम्प्लोइहरू भयो, कुन चाहिँमा को चाहिँ एपोइन्ट छ, कतिजना पोस्ट खाली छ, के छ कस्तो छ भनेर उनीहरूले त्यहाँदेखि पनि देखिहाल्छ। त्यहाँदेखि देख्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ इजिली एसेसेबल हुन्छ। उनीहरूलाई त्यो गर्दाखेरि चाहिँ बिकज लाइक त्यो उनीहरूलाई सुप्रिम कोर्टको चाहिँ के भनेको छ भने चाहिँ थुप्रै डिपार्टमेन्टले चाहिँ यो एक्सर्साइज गरेको छैन, यो फलो गरेको छैन। उनीहरूले वेबसाइट पनि खोलेको छैन एन्ड वेबसाइट पनि खोलेको छैन। कतिले वेबसाइट खोलेको छ बस उनीहरूले त्यो वेबसाइटमा चाहिँ जस्ट वाट इज आरटिआई एक्ट भनेर मात्रै अपलोड गरिदिएको छ एन्ड उनीहरूले जुन चाहिँ यो म्यानुअल जुन चाहिँ हाल्नुपर्नेमा चाहिँ एउटा पनि हालेको छैन भनेर दे आर फाइल अ विक बिफोर दे सुप्रिम कोर्ट अफ इन्डिया। सुप्रिम कोर्ट अफ इन्डियाले हाम्रो स्टेट गभर्मेन्ट अफ सिक्किम र एन्ड कमिसन इन्फर्मेसन कमिसनलाई रिप्लाई मागेको छ रिगार्डिङ द्याट इस्यु होइन। हामीले तर यो सुप्रिम कोर्ट अफ इन्डियाले फाइल गर्नुभन्दा अगाडि पनि हामीले इच एन्ड एभ्री पब्लिक अथोरिटीलाई एप्लिकेसन लेखिरहेको छ कि प्लिज फलो द सेक्सन 4 अफ दिस एक्ट। अनि तपाईँहरू वेबसाइट खोल्नुहोस्, हामीलाई कम्प्लेन्स बुझाउनुहोस्। इफ तपाईँहरूले हाम्रो कमिसनको अर्डर फलो गरेन भने देयर इज अ नोटिफिकेसन फ्रम द सेन्ट्रल गभर्मेन्ट। हाम्रो त्यो चाहिँ इट्स अ डिनायल अफ द इन्फर्मेसन, इज इक्विभलेन्ट टु द डिनायल अफ द इन्फर्मेसन। तपाईँहरू जुन चाहिँ पब्लिक अथोरिटीले यो फलो गरेको छैन दे विल कल टु द कमिसन फर द हियरिङ एन्ड जब तपाईँहरूले कम्प्लेन्स गर्नु हुँदैन अब जुन चाहिँमा छ अब एज पर कम्प्लेन्स गरेन भने जुन चाहिँ हामीले सेक्सन हाम्रो यहाँ प्रोभिजन एक्ट हालेको छ एक्टमा त्यो सेक्सन विल बी एक्सर्साइज बिफोर यु है आफ्टर फुलफिलिङ अल द प्रोसिड्युर्स वाट आर द तपाईँहरूले इम्पोज गर्नुभन्दा अगाडि कुन चाहिँ गर्नुपर्छ एक्सप्लेनेसन माग्छ। तपाईँहरू उयो गरिसकेर त्यहाँदेखि त्यो हामी सेक्सन 20 to 21 and 2 चाहिँ हामी इन्टरटेन गर्छ भनेर पनि हामी पब्लिक अथोरिटीलाई उयो गरेको छ। बिकज त्यो चाहिँ इट वाज इन्स्ट्रक्सन फ्रम द स्टेट गभर्मेन्ट अफ इन्डिया ओन्ली, सेन्ट्रल गभर्मेन्ट अफ इन्डिया ओन्ली कि हामीलाई यो गर्नु भनेर। अन्त हामी सुप्रिम कोर्टमा चाहिँ के भनेको छ भने जस्ट आस्क फर द इन्फर्मेसन फ्रम अल द पब्लिक अथोरिटी देन डु द अडिट। त्यहाँदेखि हामीलाई चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट अडिट गर्नु भनेको छ। त्यो अडिट चाहिँ अब हामीले सिक्किम इन्फर्मेसन कमिसनले त्यो अडिट गर्दैछ। वी आर आस्किङ फर द इन्फर्मेसन अन सेक्सन 4 फ्रम अल द पब्लिक अथोरिटी वेदर द थिङ हेज बिन डन एज पर द प्रोसिड्युर लेट डाउन इन द एक्ट छ कि छैन भनेर इन्फर्मेसन आर डुइङ अडिट अन द्याट। अब त्यो अडिट गरेर चाहिँ नो वी हेभ टु के यो सेन्ड अ कपी अफ द्याट उयो हामीले जुन चाहिँ इक्जामिन गरेको छ जुन चाहिँ रिपोर्ट अफ द उयो हामीले सेन्डिङ टु दि सुप्रिम कोर्ट अफ इन्डिया। यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले जो पनि तपाईँहरूको डिपार्टमेन्टले जसले पनि पाउनु भएको छ एप्लिकेसन रिगार्डिङ दिस सेक्सन 4 तपाईँले छिटो इन्टरटेन गरेर प्लिज सेन्ड इट टु द कमिसन फर द कम्प्लेन्स अफ दिस सेक्सन 4 ला बिकज यु हेभ टु सेन्ड द्याट रिपोर्ट टु दिस सुप्रिम कोर्ट अफ इन्डिया। फेरि अगेन फेरि बादमा फेरि तपाईँहरूकै डिपार्टमेन्टमा अगेन अहिले त स्टेट गभर्मेन्ट अफ सिक्किम भनेको छ बादमा एउटा पर्टिकुलर डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ रेस्पोन्डेन्ट बनाउँछ। यस कारणले गर्दा तपाईँहरूले छिटो कम्प्लेन्स गरेर हामीलाई पठाइदिइहाल्नुहोस् ल। द्याट इज सेक्सन 4 अफ द एक्ट होइन। सेक्सन 5 मा चाहिँ के भनेको छ भने चाहिँ डेजिग्नेसन अफ पब्लिक इन्फर्मेसन अफिसर। डेजिग्नेसन अफ पब्लिक इन्फर्मेसन अफिसर इज मेन्सन इन सेक्सन 5 अफ द एक्ट। भनेको छ every public authority shall within 100 days of the enactment of this act designate as many officer as a state public information officer or state public information as a case may until as may be provided information to person भनेको छ each and every public authority as per the section 5(1) of the act they have to designate the SPIO हैन। तपाईले SPIO in एउटा public authority मा तपाईले can appoint SPIO as fast as you can। तपाईले एउटै SPIO हुनुपर्ने छैन। तपाईले एउटै पब्लिक अथोरिटीमा तपाईले 4-5 वटा SPIO बनाएको हुन्छ। एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ हेर्ने, एउटा एकाउन्ट्स हेर्ने, एउटा आफ्नो हेर्ने जसको जुरिडिक्सन हुन्छ नि ल त्यस्तो बनाएको छ भने के हुन्छ भने टु प्रोभाइड द इन्फर्मेसन टु द एप्लिकेन्ट इट विल बी भेरी इजी टु प्रोभाइड द इन्फर्मेसन एन्ड अन टाइम गर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई सजिलो हुन्छ। किनभने लाइक फरेस्ट डिपार्टमेन्ट देयर छ पोल्युसन बोर्ड छ, त्यहाँदेखि फरेस्ट डिपार्टमेन्टको थुप्रै बोर्ड छ। अन्त त्यस कारण हामीले फरेस्ट डिपार्टमेन्टलाई हामीले एड्रेस पनि गरेको थियौँ तपाईँहरूको एक एकवटा बोर्डको आफै SPIO बनाउनुहोस्। जब SPIO हुन्छ तर तपाईँहरूको सबै SPIOलाई मोनिटर गर्ने बिकज लाइक हामीलाई कमिसनलाई पनि याद हुँदैन एप्लिकेन्टलाई पनि याद हुँदैन कि यो इन्फर्मेसन चाहिँ कुन चाहिँ पट्टि जान्छ कि त पोल्युसन कन्ट्रोलमा जान्छ कि त्यहाँ देश जियोलोजीको देश मेनी डिपार्टमेन्ट इन द फरेस्ट डिपार्टमेन्ट एन्ड अदर डिपार्टमेन्टहरू छु उनीहरू एप्लिकेन्टलाई पनि याद हुँदैन कि कम्प्लेनेन्टलाई पनि याद हुँदैन हामीलाई कमिसनलाई पनि याद हुँदैन यो चाहिँ कुन चाहिँ डिपार्टमेन्ट यो चाहिँ कुन चाहिँ जुरिडिक्सनको अन्डरमा पर्छ भनेर तपाईँले आफ्नो उसको आफ्नो SPIले एपोइन्ट गर्यो। एट द सेम टाइम वान नोडल अफिसर पनि बनाउनु, नोडल SPI पनि बनाउनुहोस्। सो द्याट नोडल SPIको चाहिँ काम के हुन्छ भने उसले के इन्फर्मेसन उयो एप्लिकेसन रिसिभ गर्छ। आफ्टर रिसिभिङ द एप्लिकेसन उहाँले हेर्छ यो इन्फर्मेसन चाहिँ उहाँको जुरिडिक्सनमा पर्छ भने उहाँको काम होस् टु ट्रान्सफर द्याट एप्लिकेसन टु द प्रपर SPI हो र जो SPIको उसमा पर्छ त्यो SPIलाई ट्रान्सफर गरिदिन्छ ल। सो ट्रान्सफर गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ नोडल SPI बनेको हुन्छ त्यो चाहिँ ट्रान्सफर एप्लिकेसन चाहिँ इट हेज टु बी विदिन 5 days।
5 डेजसम्म चाहिँ इट हेज टु बी ट्रान्सफर्ड होइन। अन्त यसले गर्दाखेरि चाहिँ के पनि कन्सिडर गरेको छ भने चाहिँ त्यो एक्टमा भनेको छ कि द इन्फर्मेसन चाहिँ हेज टु बी प्रोभाइडेड विदिन 30 डेज फ्रम द रिसिप्ट अफ द एप्लिकेसन भनेको छ नि ल। बट इफ देयर इज अ ट्रान्सफर एप्लिकेसन, अब एपिआईले के अरे एप्लिकेसन रिसिभ गरेर टु ट्रान्सफर टु द एसपिआईओ भने चाहिँ सो विदिन 5 डेज चाहिँ गर्नुपर्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ दे क्यान टेक द 35 डेज भनेको छ नि ल। यसमा पनि त्यस्तै हुन्छ। एसपिआईओ चाहिँ अब तपाईँहरूले थुप्रै बनाउनु भयो, अब थुप्रै एसपिआई भने कम्प्लेन एप्लिकेन्ट अब कहाँ जानुहुन्छ, अगेन देयर विल बी कम्प्लेन बिफोर द कमिसन सेइङ द्याट यति बेसी एसपिआई छ, कुन चाहिँ एसपिआईले पनि रिसिभ गर्नु मानेन भनेर कम्प्लेन आउँछ। यसले गर्दाखेरि त्यहाँ नोडल एसपिआई बनेको छ भने नोडल एसपिआई क्यान रिसिभ द्याट एप्लिकेसन अन्त आफ्टर गोइङ थ्रु द्याट के अरे नेचर अफ द के अरे इन्फर्मेसन दे क्यान ट्रान्सफर द्याट एप्लिकेसन टु द राइट पर्सन, राइट एसपिआई हो ल। त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। वान अफ द उयो चाहिँ जुन चाहिँ अन टाइम एप्लिकेसन तपाईँहरूले दिनु सक्छ त्यो यो ग्राउन्ड चाहिँ गरेको चाहिँ तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ ल। एपोइन्टमेन्ट डेजिग्नेसन अफ द पब्लिक इन्फर्मेसन अफिसर चाहिँ यही भनेको छ ल। दो इन द एक्ट इट इज नट मेन्सन लाइक हु विल बी एपोइन्टेड एज अ स्टेट पब्लिक इन्फर्मेसन अफिसर, बट इन द रुल जुन चाहिँ अब एज पर द सेक्सन 27 अफ दिस एक्ट स्टेट गभर्मेन्ट हेज अ राइट टु मेक अ रुल अफ दिस एक्ट ल। जब रुल बनायो स्टेट गभर्मेन्ट अफ सिक्किमले रुल बनायो उनीहरूले मेन्सन गरेको छ सेक्सन 3 अफ दिस रुलमा उनीहरूले मेन्सन गरेको छ कि द डेजिग्नेसन अफ द एसपिआईओ चाहिँ shall not be below the rank of the joint secretary of the state government, shall not be below the rank of the joint secretary of the state government। जो पनि एसपिआईओ हुन्छ shall not be the rank of the joint secretary of the state government भनेको छ ल। So any officer who is in the rank of the joint secretary or the above joint secretary can be a SPIO ल। SPIO is the main important person in this act ल। SPIO चाहिँ जब इन्फर्मेसन दिन्छ, जब इन्फर्मेसन माग्छ एपिआईले रिसिभ गर्छ, एपिआईले रिसिभ गर्छ, एपिआईले रिसिभ गरेर तर एसपिआईको अगाडि लानु पर्यो। एपिआईले रिसिभ नगरे भए पनि अर्कै जो चाहिँ अब विन्डो सिस्टम पनि छ उहाँले पनि गरेर मेबी लाइक त्यहाँदेखि एपिआईकोमा आउँछ ल। एपिआईले जब एसपिआईको अगाडि जान्छ, एपिआईले जब एसपिआईको अगाडि लानुपर्छ, सो इट हेज टु बी विदिन 5 डेज ल। 5 डेजको अगाडि चाहिँ एसपिआईको अगाडि पुग्नै पर्यो। अन्त जब इन्फर्मेसन तपाईँहरूले दिनुपर्छ, तपाईँले इन्फर्मेसन दिँदाखेरि नट फ्रम द ह्यान्ड अफ द एसपिआई, नट अन्डर द सिल अफ द एपिआई है ल। इट हेज टु बी अन्डर द सिल एन्ड सिग्नेचर अफ द एसपिआई। एसपिआईले नै दिनुपर्छ किन एसपिआई द हिरो अफ दिस एक्ट, एसपिआई द मेन पर्सन अफ दिस एक्ट, एसपिआईले दिनुपर्छ। बिकज जब यो इन्फर्मेसन जब भन्छ कि दिस आर मिसलिडेड इन्फर्मेसन, इन्कम्प्लिट इन्फर्मेसन, नट गिभन द इन्फर्मेसन अन टाइम भन्दाखेरि चाहिँ जब हाम्रोमा कमिसन आउँछ यो समन टु द एसपिआई नट टु द एपिआई हो। एसपिआईले आएर एक्सप्लेनेसन दिनुपर्छ कि वाइ द इन्फर्मेसन हेज बिन गिभन इन अ म्यानर, नट इन अ म्यानर विच इज एज पर द प्रोसिड्योर रिफ्लेक्टेड इन द एक्ट भन्दाखेरि चाहिँ दे हेभ टु से this is not misleading information and some people say that this are the के अरे incomplete है not certified, so यसो भन्दाखेरि answer SPI has to be answerable before the commission। अनि जब पनि कमिसनले पाउँछ if there is a negligence on the part of the public authority है, पब्लिक अथोरिटीलाई पनि केही हुँदैन, एप्लिकेसन फर्स्ट एप्लिकेटलाई पनि केही हुँदैन, एपिआईलाई पनि केही हुँदैन, it will go to the SPI only। SPI has to explain before the commission and if there is no proper explanation from the side of the SPI then the penalty provision mentioned in section 20 will be imposed upon them upon to the SPI only। Thus, त्यसले गर्दा SPI has to be very careful ल। So the appointment of SPI is regulated in section 5 of the act। 5 acts मा भनेको छैन, but in the rule it is mentioned that no officer who is equivalent to the rank of the joint or above to the joint has to be appointed as a SPI ल। अब जब section 5 आयो, then section 5(3) is mentioned that every SPI as the case will be sent to the request from person seeking information render reasonable assistance to the person seeking such information भन्दैछ ल। त्यहाँदेखि every SPI as the case may be shall deal with request from person seeking information and render reasonable assistance to the person seeking such information। जो पनि तपाईलाई इन्फर्मेसन माग्नु आयो तपाईले you have to give a reasonable assistance to that persons। जब त्यो मान्छेले कस्तो पाराले एप्लिकेसन फाइल गर्नुपर्छ, इन व्हाट वे दे हैव टु फाइल एन एप्लिकेसन, इफ दे आर नट पोजिसन टु राइट एन एप्लिकेसन एसपिआईले नै लेखिदिनु पर्छ। द्याट इज म्यान्डेटरी एज पर द एक्ट। जब त्यो एप्लिकेन्टले भन्छ मलाई आई डोन्ट नो हाउ टु राइट एन एप्लिकेसन, इन व्हाट वे आई हेभ टु राइट एन एप्लिकेसन, जब उसले तपाईले एसिस्ट गर्नुपर्छ इन दिस वे यु हेभ टु आस्क फर द इन्फर्मेसन। आरटीआई एप्लिकेसन फाइल गर्दाखेरि 10 रुपियाँको हुनुपर्छ एन्ड एट द सेम टाइम आइडेन्टिटी प्रुफ पनि हुनुपर्छ। यु हेभ टु एप्रेस द एप्लिकेन्ट हैन।
जसले फाइल गर्दैछ, इफ दे आर नट इन द पोजिसन टु एक्सर्साइज अल द्याट प्रोसिड्योर, देन तपाईँले एसपिआईको काम हुन्छ कि एसपिआईले आफै पनि अन द डिक्रेसन अफ द्याट एप्लिकेन्ट यु हेभ टु राइट एन एप्लिकेसन अफ द आरटिआई अन बिहाफ अफ द्याट पर्सन। त्यो चाहिँ द्याट इज द वर्क, त्यो मेन्डेटरी टु द एसपिआई हो ल। अगर एसपिआई हो, तपाईँहरूले एसपिआई एपोइन्ट भयो, तर देयर इज अ सेक्सन अन सेक्सन 5(4) है ल। 5(4) ले के भन्छ भनेपछि स्टेट पब्लिक इन्फर्मेसन केस मे बी मिस्टेक द एसिस्टेन्ट अफ एनी पब्लिक अफिसर ही अर सी आर कन्सिडर इट नेसेसरी फर द प्रपर डिस्चार्ज अफ हिज अर हर ड्युटिज क्यान सिक। एसपिआईले जब इन्फर्मेसन पायो है, जब एप्लिकेसन पायो, यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो एकाउन्ट्सपट्टिको रहेछ एन्ड द एसपिआई इज फ्रम द एडमिनिस्ट्रेटिभ साइड है ल। एकाउन्ट्सपट्टिको रहेछ, एकाउन्ट्सपट्टिको हु इज द हेड अफ द्याट एकाउन्ट्स सेक्सन है ल। तपाईँले त्यो एप्लिकेसन चाहिँ टु द्याट पर्सन, जो मान्छे चाहिँ कन्सर्न अफिसर छ अफ द्याट एकाउन्ट सेक्सनको अर एनी सेक्सन, थुप्रै सेक्सन हुन्छ, यु क्यान ट्रान्सफर द्याट एप्लिकेसन। तपाईँले सेक्सन 5(4) मा तपाईँले त्यो ट्रान्सफर गरिदिनु सक्नुहुन्छ विदिन द्याट पब्लिक अथोरिटी। तपाईँले 5(4) मा टु द्याट जो चाहिँ मान्छेलाई विदिन 5 डेज तपाईँले उहाँलाई ट्रान्सफर गरिदियो एन्ड ट्रान्सफर एप्लिकेसन अन्डर सेक्सन 5(4) अफ द एक्ट। 5(4) मा एक्ट 5(4) माथि 5(4) चाहिँ स्पेसिफिकली लेख्नै पर्यो। टु द्याट 5(4) चाहिँ विदिन द पब्लिक अथोरिटी, तपाईँहरूकै बिचकोलाई चाहिँ तपाईँले सेक्सन 5(4) मा ट्रान्सफर गरिदिएपछि चाहिँ जुन चाहिँ ट्रान्सफर अफिसर हुन्छ, जुन चाहिँ मान्छेलाई तपाईँले एप्लिकेसन ट्रान्सफर गर्यो, द्याट पर्सन विल बी कन्सिडर्ड एज अ डिम एसपिआई हो। द्याट पर्सन, द्याट ट्रान्सफर अफिसर विल बी कन्सिडर्ड एज अ डिम एसपिआई हो। ऊ चाहिँ डिम एसपिआई हो चाहिँ कन्सिडर हुन्छ। सो तपाईँले एट द टाइम अफ ट्रान्सफरिङ द्याट एप्लिकेसन यु हेभ टु मेन्सन द्याट प्लिज फर्निस द इन्फर्मेसन फ्रम यर साइड विथ अ कपी टु दि तपाईँहरूलाई, विथ अ कपी टु द अन्डरसाइन भनेर नि छ। तर इन बिट्विन यु हेभ टु चेक वेदर द इन्फर्मेसन विच बिन ट्रान्सफर टु द ट्रान्सफर अफिसर हेज बिन प्रोभाइडेड एन्ड नट भनेर यु हेभ टु चेक इन बिट्विन। तपाईँको लाइबिलिटिज त्यतिकै कुरा चाहिँ हुँदैन, ओके आई हेभ ट्रान्सफर माई लाइबिलिटी विल गो भनेर। त्यो चाहिँ तपाईँले बादमा कन्टेन्ट जब कमिसनमा आउँछ यु क्यान प्लेस द्याट कन्टेन्ट सेङ द्याट मैले ट्रान्सफर गरेँ होइन, मैले ट्रान्सफर गरिसकेर पनि मैले मेरोमा कम्प्लेन्स बुझाउनु परेको थियो। जब मेरोमा कम्प्लेन्स आएन, सो आई अगेन आई हेभ सेन्ड अ लेटर टु द्याट पर्सन वेदर द थिङ हेज बिन प्रोभाइडेड अर नट भनेर मैले अगेन आई हेभ रिमाइन्डेड द्याट पर्सन भने चाहिँ इट विल बी एप्रोप्रिएट अन द पार्ट अफ यर, तपाईँले जुन चाहिँ काम गर्नुभएको छ तपाईँले चाहिँ पुरा पारा काम गर्यो भनेर देयर विल बी एन एभिडेन्स हो ल। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले अब एकदमै साह्रो भयो, तपाईँको जुडिडिसनै छैन अनि कति मान्छे त्यो एकाउन्ट्सपट्टिको कतिकोपट्टि लिगलपट्टिको उनीहरूलाई तपाईँलाई कोअपरेट गरेको छैन भने जस्ट ट्रान्सफर द्याट एप्लिकेसन अन्डर सेक्सन 5(4) तपाईँले गरेर त्यहीँदेखि फर्निस गर्नुहोस् एन्ड कपी मलाई बुझाउनुहोस् भनेर त्यो गर्नुहोस्। बट इन बिट्विन प्लिज चेक द्याट वेदर द ट्रान्सफर एप्लिकेसन हेज बिन इन्टरटेन अर नट भनेर ल। द्याट इज 5(4) इज देयर ल। एन्ड 5(5) ल, any officer whose assistant has been served on a subsection 4 shall render all assistant of the central public in as the case may be seeking his or her assistant and for the purpose of any contravention of the provision of such other officers shall be treated as an त्यही भन्दैछ as per section 5(5) ले चाहिँ any transfer officer to whom the application has been transferred can be treated as that person be treated as a deemed SPI हो भन्दैछ। बादमा हाम्रो कमिसनमा बोलाउँदा उहाँलाई बोलाउँछ, पेनल्टी इम्पोज हुँदा के हुँदाखेरि पनि ट्रान्सफर अफिसर जुन चाहिँ एसपिआई डिम एसपिआई भएको छ उहाँलाई जान्छ। त्यो चाहिँ यसले गर्दाखेरि तपाईँले यो सेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ जब तपाईँको एनी ट्रान्सफर एप्लिकेसन आयो अन्डर सेक्सन 5(4) भने चाहिँ तपाईँले एसपिआई पाराले नै इन्टरटेन गर्नुहोस् ल। And section 6 in the act is mentioned for request for obtaining information. A person who desires to obtain any information on this shall take a request in writing or through electronic means in English or Hindi, accompanied the Center for information. Provided that such request cannot be made in writing, Center for त्यही भनेको छ section 6 ले भनेको छ who desire to obtain any information under this act shall make a request in writing. They have to file an application before the concerned person to elect or by if there is a facility of the online application, then they can send it through online application also. But I believe there is no any facility in the state government of Sikkim regarding this issue. And उनीहरूले मेलमा गरे हुन्छ, but for that चाहिँ जति सक्दो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ हार्ड कपीकै त्यो जुन चाहिँ किनभने त्यो सुड बी अनि आइडेन्टिटी प्रुफ अल्सो त्यहाँ हाम्रो फिस पे गरेको प्रुफ पनि हुनु पर्यो। जबसम्म हाम्रो 10 रुपैयाँ पे गरेको हुँदैन हामीले इन्टरटेन गर्नु पर्यो। द्याट इज अ मेन्डेटरी बिकज द सेम इज रिलेटेड इन द रुल होइन। हामीले रुल फलो गरेको छैन, तपाईहरु ग्यास फर द रुल तपाईको के पनि एप्लिकेसन इज इनकम्प्लिट भनेर यु क्यान रिटर्न ब्याक द्याट एप्लिकेसन एन्ड यु क्यान लाइक नट तपाईहरुले फुल के इन्टरटेन गर्नुपर्छ भनेर पनि के पनि छैन ल। सो इट हेज टु बी इन द राइटिङ फर्म है, त्यहाँदेखि इट हेज टु बी एन्कोज बाई अल द फर्मालिटिज विच इज रिलेटेड इन द रुल अफ दिस एक्ट ल।
भनेको छ होला। The provided that where such request made in writing, the Center of the State Public Information as a case may shall render all reasonable assistance to the person making the request orally to reduce the same in writing. If that person is not in the position to write an application by himself, then it is a duty of the SPA to assist that person or to help that person to write that her application or his application in writing as requested by that applicant on his or her dictation. An application making request for information shall not be required to give any reason for requesting the information or any other person detail except those that may be necessary for obtaining. An application making request for information shall not be required to give any reason for requesting the information or any other person detail except those that may be necessary for continuing him. कतिजना मान्छेले they always use this section 6 subsection 2 of section 6. They always जब हामीले application file गर्छ, whenever we ask for the information, it is reflected in section 2, subsection 2 of the section 6, shall not be required to give any reason for requesting the information. It is not necessary to give the reason for what reason they are asking for that information. They are not required to give the reasons. That's true, it is fact. किनभने जब हामीले इन्फर्मेसन माग्छ टु द पब्लिक अथोरिटी हैन, जब स्टेट गभर्नमेन्ट अफ सिक्किमको जुन चाहिँ छ हामीले माग्ने एन्टाइटल छ what type of information falls under the information भनेर such type of information while asking for such type of information हामीले रिजन दिनु पर्दैन. But if someone will ask for the information of third party, अर्काको इन्फर्मेसन माग्दैछ, अर्काको हुँदैछ, जब उनीहरूलाई के इन्ट्रेस्ट छैन, if there is no larger public interest, for that reason you have to give a reason for what reason you are asking for the information of that person of third party. For त्यसको त्यति बेला चाहिँ they have to give a reason. त्यति बेला चाहिँ it is mentioned in section 8. I will come on this section also because in जुन चाहिँ section 6 मा भनेको छ no need to give a reason while filing an RTA applications. They always quote this section. Applicant र complainant चाहिँ even यो भन्छ why you are asking for the larger public interest, because like it is specifically mentioned in the act in the subsection 2 of the section 6. Shall not be required to give any reason for requesting the information. Instead of that, your commission always asks for the reason for what reason you are asking for any information. They always quote this section. If this if there is information of the third party, third party information you have to study it. No, you are not asking for the reason for what reason you are asking for the information. Those information which are under the control of the public domain, right, which are to be in the public control of the public authority, the information which are to be in the public domain. Okay, you consider for that. You don't need to you don't have to give a reason for that information. But the information pertaining to the third party, for that you need to provide a reason for what reason you are asking for that information. You can quote that sections. And it will come in the section 8. Information are the third party information. I'll just apply to you. And then this is the section 6. Section 6 of the subsection 2. This is the subsection 3 in section 6. Where an application is made to the public authority requesting for the information which is held by another public authority. Where an application is made, जब उनीहरूले के भन्छ इन्फर्मेसन माग्दाखेरि अर्को पब्लिक अथोरिटीको अन्डरमा पर्छ, त्यति बेला चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुपर्छ भनेर भन्नु हुँदैछ ल. सेक्सन 3 ले चाहिँ के भन्दैछ भनेर the subject matter of which is more closely connected with the function of the another public authority, the public authority of which such application is made, shall transfer the application or such part of it as may be appropriate to that other public authority and inform the applicant immediately after such transfer. अघि चाहिँ section 5(4) अघि section 5(4) भन्यो जब तपाईले ट्रान्सफर गर्नुपर्छ, that is the section 5(4) for the त्यो ट्रान्सफर चाहिँ to the within the public authority. तपाईहरु आफ्नो डिपार्टमेन्टको भित्र चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ section 5(4) युज गर्नु पर्यो. 5(4) युज गर्नु पर्यो, त्यहाँदेखि तपाईले त्यो 5(4) युज गरेर ट्रान्सफर गर्नु पर्यो ल. अब चाहिँ सेक्सन 6(3) ले चाहिँ के भन्दैछ भने चाहिँ अब तपाईले एउटा एप्लिकेसन फाइल गर्यो, एप्लिकेसनमा 10 वटा क्वेशन छ ल. 10 वटा क्वेशनमा 5 वटा चाहिँ तपाईको जुडिसियलमा छ, 5 वटा चाहिँ तपाईको अर्को डिपार्टमेन्टको छ. तपाईले यसरी नेचर अफ द ग्राउन्ड अफ द इन्फर्मेसन हेर्यो, ग्राउन्ड अफ द इन्फर्मेसन हेर्दा यो त हाम्रो हैन रहेछ, यो त अब हाम्रो के एनी होम डिपार्टमेन्ट ल्यान्ड रेभिन्यूको हैन रहेछ, इट पर्टेन्स टु द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट बिकज द नेचर अफ द इन्फर्मेसन इज यस्तो भनेर तपाईले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ. तपाईहरुले जब थाहा पाउनुहुन्छ यो चाहिँ तपाईहरुको अन्डरमा आउँदैन. डिसी ल्यान्ड रेभिन्यू के हुन्छ, डिसीले भन्छ यो हाम्रोमा हुन्छ, यो सब अफ द इन्फर्मेसन आयो इन द बिफोर द ल्यान्ड रेभिन्यू. यसले गर्दा के गर्छ भने चाहिँ उनीहरुको जुन चाहिँ 5 वटा
क्वेसन जुन चाहिँ डिसीको अन्डरमा आउँछ त्यो इन्टरटेन देन एप्लिकेसन है। अब जुन चाहिँ डिपार्टमेन्ट तपाईँको होम डिपार्टमेन्टमा ल्यान्ड जहाँ पनि हुँदैछ तपाईँले इन्टरटेन गर्नु पऱ्यो। जब इन्फर्मेसन तपाईँको मुनिको इन्फर्मेसन जति एउटा पनि छ दुईवटा पनि छ जति पनि छ तपाईँहरूको जुरिडिक्सनमा छैन, यो चाहिँ अर्को डिपार्टमेन्टको जुरिडिक्सनमा छ भने तपाईँले तुरन्त ट्रान्सफर गरिदिइहाल्नु पऱ्यो। विदिन 5 days तपाईँले ट्रान्सफर गरिदिनु पऱ्यो। ट्रान्सफर गर्दाखेरि तपाईँले इन्टिमेट गर्नु पऱ्यो, इन्टिमेसन टु द्याट एप्लिकेन्ट। तपाईँको 5वटा क्वेसन चाहिँ युआर गिभिङ द एन्सर अफ दिस क्वेरी। 5वटा क्वेसन जुन चाहिँ मेन्सन तपाईँले के अरे तपाईँको एप्लिकेसनले मेन्सन गर्नु भनेको छ, इट डजन्ट पर्टेन्स टु आवर डिपार्टमेन्ट, यो चाहिँ सोसियल वेलफेयरको हो, यो अर्को डिपार्टमेन्टको। यस कारणले गर्दा हामी अन्डर सेक्सन 6(3) मा चाहिँ ट्रान्सफर गरिदिँदैछ। टु द अदर डिपार्टमेन्ट चाहिँ जस्ट कोड द सेक्सन 6(3) है ल। त्यहाँदेखि अब हामीले त्यो डिपार्टमेन्टमा ट्रान्सफर गरिदिँदैछ। प्लिज अब्टेन द इन्फर्मेसन फ्रम द्याट डिपार्टमेन्ट भनेर जस्ट टु इन्टिमेट द्याट पर्सन ल, त्यो एप्लिकेन्ट है ल। इफ द इन्फर्मेसन इज विदिन द पब्लिक अथोरिटी युज सेक्सन 5(4). इफ द इन्फर्मेसन पर्टेन्स टु एनदर डिपार्टमेन्ट, अर्को डिपार्टमेन्ट छ भने चाहिँ जस्ट युज सेक्सन 6(3) लाई 6(3) युज गरेर तपाईँले ट्रान्सफर गर्यो टु द इन्टिमेट टु द्याट पर्सन। इन्टिमेसन दिनु पऱ्यो द एप्लिकेन्ट हेज बिन ट्रान्सफर अन्डर सेक्सन 6(3) बिकज अफ सच रिजन भनेर तपाईँले छिटो इन्टिमेसन दिइहाल्नु पऱ्यो होइन। द्याट इज सेक्सन 6 को 5 मा आयो तपाईँले एसपिआई यो एपोइन्ट गरेको, अनि 5(4) मा तपाईँले टिम एसपिआईको हुन्छ। 6(3) मा तपाईँले जब ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ 6(3) को ट्रान्सफर गरेको अर्को डिपार्टमेन्टको एसपिआईलाई गर्दा ऊ पनि टिम एसपिआई नै हुन्छ। उहाँले पनि बादमा एक्सप्लेनेसन उयो गर्नु उहाँले नै दिनुपर्छ। जब तपाईँले ट्रान्सफर एप्लिकेसन रिसिभ गर्नुहुन्छ नि, तर तपाईँले ट्रान्सफर एप्लिकेसन रिसिभ गरेर फेरि मैले ट्रान्सफर एप्लिकेसन रिसिभ गरेकोदेखि आई क्यान टेक द 30 days होइन है ल। You can't take the 30 days from the date of receiving the transfer application. The date will come from the first application, first जुन चाहिँ डिपार्टमेन्टले रिसिभ गर्यो नि ल, त्यो डेटदेखि काउन्ट गर्नुपर्छ ल। यसले गर्दा ट्रान्सफर डिपार्टमेन्टलाई ट्रान्सफर एसपिआईलाई अलिकति साह्रो पर्छ, किनभने अर्को डिपार्टमेन्टले ढिलो गर्छ कोही बेला है ल। सो जसले पनि ट्रान्सफर गर्छ सो विदिन 5 days गरिहाल्नु पऱ्यो। सो द्याट के अरे एसपिआई जो ट्रान्सफर एसपिआई हुन्छ दे क्यान टेक द 35 days नि। यसले गर्दा उहाँले पनि अब उसले लास्ट मोमेन्टमा ट्रान्सफर गर्दै तपाईँले जस्ट टु कभर अप द्याट 30 days गऱ्यो भने चाहिँ फेरि तपाईँहरूलाई पनि एक्सप्लेनेसन आउँछ फ्रम द अब कमिसनदेखि किन तपाईँले एज पर द प्रोसिड्युर चाहिँ के अरे 5 दिनमा किन ट्रान्सफर गरेन। बिकज लाइक एज पर द प्रोसिड्युर द यु हेभ टु टेक ओन्ली 30 days होइन। इफ देयर इज अ ट्रान्सफर एप्लिकेसन यु क्यान टेक 35 days। अब तपाईँले लास्ट मोमेन्टमा यसो ट्रान्सफर गर्नुभयो, आफ्टर 30 days ट्रान्सफर गर्दाखेरि अब यो त कति दिन हुन्छ भनेर नो यु हेभ टु गिभ एन एक्सप्लेनेसन वाइ इट हेज बिन ट्रान्सफर डिले भनेर चाहिँ नि तपाईँहरूलाई पनि सोकस नोटिस जान्छ ल। यसले गर्दाखेरि द थिङ हेज टु बी ट्रान्सफर विदिन 5 days ल। बिकज लाइक जुन चाहिँ पनि ट्रान्सफर एप्लिकेसन ट्रान्सफर अफिसरले हुन्छ दे क्यान टेक मोर देन 35 days ल। यसले गर्दाखेरि 35 days चाहिँ दिनुपर्छ। तर त्यो जुन चाहिँ ट्रान्सफर एप्लिकेसनले लेट पाउँछ नि ट्राई टु डिस्पोज द्याट इन्फर्मेसन एप्लिकेसन विदिन द टाइम। दिनु सकेन भए पनि तपाईँले के अरे राइटिङमा लेख्नुहोस् एप्लिकेन्टलाई, मैले यति तारिकमा नै आई हेभ रिसिभ द ट्रान्सफर एप्लिकेसन, सो फर द्याट आई निड सम टाइम टु प्रोभाइड द इन्फर्मेसन एज सर्ट बाई यु भनेर प्लिज राइट द्याट एप्लिकेन्ट इन राइटिङ। तपाईँले त्यो गर्दा के हुन्छ मैले त ट्रान्सफर एप्लिकेसन ढिलो पाएँ तर मैले चाहिँ अन टाइमै इन्टरटेन गरेँ भनेर तपाईँहरूको बादमा ग्राउन्ड हुन्छ नि हो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ ल। सो तपाईँहरूले जब पनि आफ्नो एप्लिकेसन के अरे इन्टरटेन गर्ने हुन्छ सबै इन राइटिङ, डोन्ट डु एनिथिङ अन भर्बल। किनभने एप्लिकेन्टहरू के अरे कम्प्लेनेन्ट हुन्छ उनीहरूले कहिले पनि भन्दैन कि भर्बली मलाई प्रेस गरेको थियो, मलाई भर्बली भनेको थियो, अनटेलिफोनिकली मेरो कन्भर्सेसन भनेर कहिले पनि भन्दैन। सो तपाईँहरूलाई जब पनि एक्सप्लेनेसन माग्छ फर द डिले एन्ड फर द उयसको लागि त्यति बेला तपाईँहरूकोमा आफ्नो हार्ड कपी छ, तपाईँको इन राइटिङ जे पनि एभिडेन्स छ भने इट विल बी इजियर फर यु टु एक्सप्लेन टु बिफोर द कमिसन फर वाट रिजन इट हेज बिन डिलेड भनेर नि ल। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ सो टु ट्राई टु डु एभ्रिथिङ इन राइटिङ। अब 7 मा चाहिँ के भनेको छ, सेक्सन 7 मा भने डिस्पोजल अफ रिक्वेस्ट। डिस्पोजल चाहिँ कस्तो गरेर तपाईँहरूले डिस्पोजल गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सेक्सन 7 मा इट हेज बिन मेन्सन ल। सेक्सन 7 सब्जेक्ट टु द प्रोभिजन अफ सबसेक्सन 2 अफ सेक्सन 5 or the provision of subsection 3 of section 6, the State Information Commission as the case may be on receipt of the request under section 6 as possible and in any within 30 days of the receipt of the request भनेछ ल। तपाईँहरूले विदिन 30 days you have to provide the information to the applicant है।
provided the information on payment of such fees or may prescribe or reject the request for any of the reasons specified in section 8 and 9 भन्दैछ ल तपाईले त्यो भने you have to provide the information within 30 days of the receipt of the application or reject the request of any of the reasons as specified in section 8 and 9 of the act. तपाईहरुले इन्फर्मेसन चाहिँ दिनु पर्यो है within 30 days दिनु पर्यो अ तपाईले रिजेक्ट गर्नु पर्यो रिजेक्ट on the ground of section 8 and 9 जुन चाहिँ section 8 and 9 मा फल्स भएको छ यस कारणले we are not in a position to provide information because it falls on the exemption part of the act भनेर you have to provide the information within 30 days of the receipt of the application. Provided that when the information sought for concern the life and liberty of the person, the same shall be provided within 48 hours of the receipt of the request. If there is information of life and liberty, if there is information, this is very important, just like this, if there is information of life and liberty, then you have to provide the information within 48 hours. 48 hours सम्म तपाईले इन्फर्मेसन दिनै पर्यो. अब तपाईले लाइफ एन्ड लिबर्टी चाहिँ कस्तो खालको इन्फर्मेसन क्यान बी कन्सिडर एज ए लाइफ एन्ड लिबर्टी आफ्नो लाइफ र लिबर्टीको विषयमा इफ देयर इज इन्फर्मेसन. अब एउटा लाइफ एन्ड जस्ट गिभ यु द एक्जाम्पल अफ वन लाइफ एन्ड लिबर्टीको. अब जब एउटा मान्छेलाई एरेस्ट गरेर लान्छ हैन वारेन्टमा एरेस्ट गरेर लान्छ एन्ड एज पर द प्रोसिड्युर अफ द ल जसलाई एरेस्ट गरेको मान्छे छ उसलाई चाहिँ मेजिस्ट्रेटको अगाडि प्रड्युस गर्नुपर्छ विदिन 48 आवर्स हैन. मेजिस्ट्रेटको अगाडि प्रड्युस गर्नुपर्छ. मेजिस्ट्रेटले उहाँलाई क्वेसन गर्छ तपाईलाई जब पुलिस अफिसर जसले पनि एरेस्ट गरेर लानुभयो जुन चाहिँ चार्जमा एरेस्ट गरेर लानुभयो तपाईले त्यहाँ गएर चाहिँ जुन चाहिँ कस्टडीमा तपाईलाई ठीक छ कि छैन तपाईलाई उनीहरूले हिकाए कि हिकाएन तपाईको उसको मेडिकल हेर्छ हात खुट्टा राम्रै छ कि छैन इफ देयर इज एनी मार्क अफ द बिटन है हिकाको दाग छ के गएको छ भने मेजिस्ट्रेट हेज टु राइट एभ्रिथिङ इन डिटेल उसको उहाँको केस डायरीमा सबै लेख्नुपर्छ. उहाँलाई क्वेसन गर्नुपर्छ कि तपाईलाई लगेको राम्रोसँग राखे कि राखेन भनेर. त्यो जुन चाहिँ हुन्छ पहिली जुन चाहिँ त्यो पेपर हुन्छ त्यो पेपर चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो एक्युज पर्सन जुन चाहिँ चार्ज एक्युज पर्सन जुन चाहिँ अब पक्रेको हुन्छ अनचार्ज त्यसमा एक्युज पर्सनको जुन चाहिँ फ्यामिली हुन्छ उहाँको गार्जियन हुन्छ दे आर एन्टाइटल्ड टु गेट द्याट इन्फर्मेसन बिकज उनीहरूको त इट इज द क्वेसन अफ लाइफ एन्ड लिबर्टी अफ देयर चिल्ड्रेन उनीहरूको नानीहरूको लाइफ एन्ड लिबर्टीको विषयमा छ नि त. बिकज अन द बेसिस अफ द्याट कुन चाहिँ उसमा चार्ज गर्यो के गर्यो भने प्यारेन्ट्स आर एन्टाइटल्ड टु गेट द्याट इन्फर्मेसन बिकज अन द बेसिस अफ द्याट इन्फर्मेसन चाहिँ दे क्यान गो टु द कोर्ट फर द बेल एन्ड फर द तिनीहरूको आफ्नो डिफेन्सको लागि नि. सो इट सच टाइप अफ इन्फर्मेसन कम्स अन द लाइफ एन्ड लिबर्टी. अन्त मेन इन्फर्मेसन चाहिँ लाइफ एन्ड लिबर्टीमा के हुन्छ भने हेल्थ जब हामी बिमार हुन्छ अब हामी बिमार हुँदाखेरि अब यु वान्ट टु गो फर द रेफरको लागि बाहिर जानुको लागि चाहिँ कति डिपार्टमेन्ट कति हस्पिटल कति डक्टर्सहरू उनीहरूले कोअपरेट गर्दैन बिकज दे डोन्ट प्रोभाइड हामीलाई के हाम्रो इन्फर्मेसन दिनुहोस् हामीलाई बाहिर जाँदाखेरि हाम्रो यो सबै मेडिकल सर्टिफिकेट दिनुहोस् इन वाट वे हामी बाहिर रेफर गर्नु सक्छ हामी कस्तो पाराले अर्को डक्टर उयो गर्नु सक्छौँ. इन सच टाइप अफ इन्फर्मेसन क्यान बी गेट अन्डर द 48 आवर्स. सच टाइप अफ इन्फर्मेसन कम्स अन्डर लाइफ एन्ड लिबर्टी बिकज लाइक इन्फर्मेसन हामीले पाएर पनि हामी मर्नु सक्छ नि हाम्रो लाइफ एन्ड लिबर्टी हाम्रो लाइफको सवाल छ नि त त्यसमा होला. सो सच टाइप अफ इन्फर्मेसन कम्स अन्डर द लाइफ एन्ड लिबर्टी. लाइफ एन्ड लिबर्टीको चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुहोस् बेसी चाहिँ आफ्नो हेल्थ वाइज आफ्नो लाइफ लिबर्टीको विषयमा आउँछ ल. अब हामीले एक्युज पर्सन भयो चार्ज एक्युज पर्सन भयो अब हाम्रो त्यो लिबर्टी हो नि हामी कस्तो खालको काउन्सिल हामीले एपोइन्ट गर्छ हामी कस्तो खालको एडभोकेट एपोइन्ट गर्छ हामी कस्तो पाराले हामीले डिफेन्स दिन्छ त्यो पनि यो लिबर्टीको विषयमै हुन्छ हो त्यस्तो हेल्थ वाइज. अनि जब हाम्रो ड्यामेज हुन्छ प्रपर्टी ड्यामेज हुँदैछ अननेचुरल एउटा इन्सिडेन्ट्स भएर हाम्रो घरहरू जल्छ होइन त्यो घरहरू जल्दाखेरि अब हामीले त अब हाम्रो बस्ने जग्गाहरू पनि छैन नि त्यसको बेला त हामी इन्फर्मेसन माग्नु इट इज द क्वेसन अफ द लाइफ एन्ड लिबर्टी. जब हामीले मागे अब हाम्रो यो घर बिक्री गभर्मेन्टले हामीलाई के प्रोभाइड गर्छ हामीले कस्तो खालको फेसिलिटी पाउँछ हामीले कस्तो खालको घर पाउँछ अर्कोबाट के पाउँछ सच टाइप अफ क्वेसन्स कम्स अन्डर द लाइफ एन्ड लिबर्टी. त्यस्तै बेला चाहिँ यु हेभ टु प्रोभाइड द इन्फर्मेसन फर विदिन 48 आवर्स. प्लस लाइफ एन्ड लिबर्टीको के हुन्छ ल सेक्सन 7(2) मा चाहिँ के भनेको छ भने स्टेट पब्लिक इन्फर्मेसन अफिसर फेल्स टु गिभ डिसिसन टु द रिक्वेस्ट फर इन्फर्मेसन विथ द पिरियड स्पेसिफाइड अन्डर सब सेक्सन 1 इफ द स्टेट पब्लिक इन्फर्मेसन अफिसर fail to provide the information within the 30 days from the date of the receipt shall be deemed to have refused the request. Suppose जब तपाईले within 30-35 days सम्म इन्फर्मेसन दिनु के रे सक्दैन त्यो चाहिँ such type of negligence shall be deemed to have refused the request.
सच नेग्लिजेन्स तपाईँले विदिन अ टाइम लिमिटेसनमा तपाईँले रिक्वेस्ट इन्फर्मेसन दिएन भने चाहिँ सच टाइप अफ एक्सन सेल बी डिम टु हेभ रिफ्युज दि रिक्वेस्ट। बुझ्नुभयो ल? त्यो चाहिँ रिफ्युज रिक्वेस्ट रिफ्युज गरेको जस्तो नै एज इक्विभेलेन्ट टु द्याट। त्यसले गर्दाखेरि ट्राई टु प्रोभाइड द इन्फर्मेसन अन टाइम ओन्ली। किनभने अब यस्तो जुन 30 डेजसम्म दिनु भएन, इफ देयर इज अ ट्रान्सफर एप्लिकेसन 35 डेजसम्म दिनु भएन, इफ देयर इज अ डिले अफ 1 डे त्यहाँदेखि पेनल्टी प्रोभिजन 250 कति एड हुँदै जान्छ नि। अब 2 दिनको भयो भने 500 रुपियाँ, त्यहाँदेखि 250 हुँदै एड हुँदै जान्छ होला। एड हुँदै गएपछि त्यो पेनल्टी जो चाहिँ पनि पैसा अब हामीले कमिसनले लगाउँछ त्यो चाहिँ तपाईँहरूको आफ्नो पकेट मनीदेखि जान्छ होला। त्यो पकेट मनीको पनि अहिले चाहिँ के भएको नयाँ प्रोभिजन के बनाएको छ भने पकेट मनीदेखि त ओके दे विल प्रोभाइड द पेनल्टी प्रोभिजन। अगेन फेरि हाम्रो यो एक्ट चाहिँ सिरियसली लिँदैन। अब चाहिँ स्यालेरीदेखि डिडक्ट गर्छ भनेर देयर इज अ नयाँ उयो गरेको छ। सो द्याट देयर विल बी अ रेकर्ड बिकज जो एसपिआर यो जो बनेको छ उहाँहरूले चाहिँ राम्रोसँगले इन्टरटेन गरेन एक्ट। सो यहाँ उनीहरूको स्यालेरीदेखि काट्यो भने चाहिँ रेकर्ड हुन्छ बिकज उनीहरूको दे आर नट फिट टु बी एपोइन्टेड एज अ अफिसर होइन। उनीहरू गेजेटेड अफिसरको लागि फिट छैन बिकज दे फेल टु के अरे डु द उयो भनेर नि एज एन एसपिआई भनेर चाहिँ उनीहरूले त्यस्तो पाराले रेकर्ड राखेर चाहिँ त्यस्तो पाराले रुल फ्रेम भएको छ। सो ट्राई टु मेक इट के अरे ट्राई टु के अरे प्रोभाइड द इन्फर्मेसन विथ द टाइम ओन्ली। अनि त्यहाँदेखि सब सेक्सन 3 मा चाहिँ के भनेको छ वेन अ डिसिजन इज टेकन टु प्रोभाइड द इन्फर्मेसन अन पेमेन्ट अफ एनी फर्दर फी रिप्रेजेन्टिङ द कस्ट अफ प्रोभाइडेड द इन्फर्मेसन द सेन्ट्रल पब्लिक इन्फर्मेसन स्टेट पब्लिक इन्फर्मेसन केस विल सेन्ड एन इन्टिमेसन टु द पर्सन मेकिङ द रिक्वेस्ट गिभिङ। तपाईँहरूलाई त्यही भन्नु छ एट द टाइम अफ गिभिङ द इन्फर्मेसन टु द्याट एप्लिकेन्ट उनीहरूले रिक्वेस्ट गर्नु इन्टिमेसन गर्नु टु द पर्सन मेकिङ अ रिक्वेस्ट होइन। त्यो गरेर चाहिँ त्यो मान्छेले इन्टिमेट गरेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ के चाहिँ गर्नुपर्छ बिफोर गिभिङ द इन्फर्मेसन वाट प्रोसिडियर यु हेभ टु फलो द The detail of the further fees representing the cost of the providing the information as determined by him, together with the calculation made to arrive at the amount in accordance with fee prescribed under subsection 1, requesting him to deposit their fees and the period intervening between the dispatch of the said intimation and payment of fee shall be excluded from the purpose of calculating the period of 30 days referred to it to that subsection भन्दैछ। यो चाहिँ के भन्दैछ भने तपाईँहरूले जब इन्फर्मेसन दिनुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले एप्लिकेसन पाउनु भयो, एप्लिकेसनमा तपाईँहरूले पाएर तपाईँले इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईँको त्यहाँ ग्राउन्ड अफ द इन्फर्मेसन हेऱ्यो। ग्राउन्ड अफ द इन्फर्मेसन हेर्दाखेरि यो मागेको रहेछ भने तपाईँले फर्स्ट सबै कलेक्ट गर्नु पऱ्यो। कलेक्ट गरेर तपाईँले तपाईँको एसिस्टेन्स पनि दिनुहोस्, तपाईँले अरू पनि एम्प्लोइ पनि इन्गेज गरिकन चाहिँ त्यो गरिकन तपाईँले के गर्नुपर्छ भने तपाईँले क्यालकुलेट गर्नुपर्छ पेपर त्यहाँदेखि ल। त्यहाँदेखि तपाईँले त्यो छ नि त्यो तपाईँले क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो ल। क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो तपाईँले सबै कलेक्ट गर्नुभयो ल। कलेक्ट गरेर क्यालकुलेट गर्नु त्यहाँदेखि तपाईँले पेज काउन्ट गर्नु पऱ्यो। पेज काउन्ट गर्दा के हुन्छ भने अब देयर इज बल्कि अफ के इन्फर्मेसन होइन। तपाईँले पेज काउन्ट गर्दाखेरि यो भयो 1 and 2 एउटै पेजमा दुईवटा छ भने 1 2 गरेर यो 3 4 गरेर तपाईँले त्यहाँदेखि त्यो जुन चाहिँ एप्लिकेन्टले जसले पनि के अरे एप्लिकेसन फाइल गरेको छ इन्फर्मेसन मागेको छ उहाँलाई इन्टिमेट गर्नु पऱ्यो इन राइटिङ। तपाईँले इन्फर्मेसन मागेको चाहिँ देयर आर 150 पेजेस होइन। 150 पेजेस छ। यसले गर्दाखेरि एज पर द प्रोसिड्योर तपाईँले 150 पेजेसको चाहिँ तपाईँले एउटा पेजको चाहिँ ₹2 हो जेरक्स फिस हुन्छ नि ल। ₹2 हो। ₹2 गरेर तपाईँले पे गर्नुपर्छ। अन्त गरेर तपाईँले यसको ₹2 पे यतापट्टिको 2 नट फर द पेज अगाडि पछाडि 2 गरेर होइन। तपाईँले अब देयर इज 150 पेजेस इन्टु ₹2 गरेर त्यहाँ तपाईँले यु हेभ टु गिभ द टोटल एमाउन्ट अफ द्याट क्यालकुलेट गरेर त्यति एमाउन्ट छ। तपाईँले यति पैसा चाहिँ यो हेडमा आरटीआई हेडमा इट विल गो टु द फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट। त्यो आरटीआई हेडमा हाल्नुहोस्। तपाईँले जब त्यो हालिसकेर तपाईँको रिसिप्ट हुन्छ तपाईँको जुन चाहिँ उयो हुन्छ त्यो रिसिप्ट लिएर आउनुहोस्। त्यहाँदेखि आई विल प्रोभाइड द इन्फर्मेसन भनेर तपाईँले त्यो भनेर इन्टिमेट गर्नु पऱ्यो। त्यो इन्टिमेट भन्दा तपाईँले रिसिप्ट पनि तपाईँले अब ल्याउनु भन्यो त्यति बेलासम्म तपाईँ जेरक्स नगर्नुहोस् है। जब उहाँ मान्छेले एप्लिकेन्टले साँच्ची नै गएर त्यो पैसा पे गरेर जब उसले रिसिप्ट लिएर आउँछ देन ओन्ली जेरक्स द्याट इन्फर्मेसन जेरक्स गरेर दिनुहोस्। जब तपाईँले त्यो मान्छेले इन्टिमेट गर्छ इन्टिमेसन चाहिँ के गर्छ भने इन्टिमेसन चाहिँ इट हेज टु बी विदिन 30 डेज। तपाईँले जेरक्स गर्नुलाई चाहिँ टाइम लाग्छ नि त। जेरक्सको त्यो टाइम बार काउन्ट हुँदैन। जब तपाईँले जब उहाँ पर्सनलाई इन्टिमेट गर्छ कि तपाईँको यति पेजेस भएको छ यु हेभ टु क्यालकुलेट द्याट पेज इन्टु ₹2 एन्ड फर द्याट यु हेभ टु डिपोजिट सच एमाउन्ट इन द हेड अफ द आरटीआई भनेर तपाईँले जब उहाँले इन्टिमेट गर्यो त्यो लेटरको हेडमा जुन चाहिँ डेट हुन्छ त्यो डेट चाहिँ हामीले टाइम बारमा
उयो गर्छ हिट गर्छ उहाँले चाहिँ जो पनि एसपिआई हुनुहुन्छ विदिन द टाइम पिरियडमा नै उहाँलाई इन्टिमेट गरेको थियो सो हाम्रो एसपिआई जो पनि हुनुहुन्छ हाम्रो एसपिआई सर एसपिआई म्याडम जो सी इज एन्टाइटल्ड टु कलेक्ट द जेरक्स फिस बिकज एज पर द एक्ट विदिन द 30 days 35 daysसम्म इन्टरटेन गरेको छ भने मात्रै चाहिँ applicant or complainant has to pay the Xerox fees. If it is beyond limitation, if it is beyond time bar, they are entitled to get the information on free of cost. त्यसले गर्दाखेरि तपाईले जब पनि इन्टिमेट गर्नुहुन्छ टु द्याट पर्सन रिगार्डिङ द जेरक्स फिज एन्ड उयो त्यसले गर्दा विदिन द टाइम लिमिटेसन विदिन 30 days तपाईले इन्टिमेट गरिहाल्नुहोस् ल अनि तपाईले जब त्यहाँदेखि जब उहाँले रिसिप्ट लिएर आउँछ पैसाको त्यहाँदेखि पैसाको रिसिप्ट लिएर अगेन राइट अ लेटर टु द्याट पर्सन सेइङ द्याट ठिकै छ तपाईले पैसा ल्याउनु भयो टु जेरक्स द्याट उयो पेजेस आई निड सम मोर टाइम भनेर टु इन्टिमेट गर्नुहोस् मलाई 5 दिन दिनुहोस् म तपाईँलाई आफ्टर जेरक्सिङ अल द्याट कपी म आई प्रोभाइड टु यु भनेर यु क्यान राइट अ लेटर टु द्याट पर्सन यस्तो गर्दा के हुन्छ भने हाम्रो रेभिन्यू पनि बढ्छ हाम्रोमा जेरक्सको पैसा पनि आउँछ होइन एसपिआईहरूको त्यही गुनासो छ कि हामीले जेरक्स आफ्नो पकेट मनीले गर्नुपर्छ यो हामीले पैसा पाउँदैनन् जब तपाईँकोमा रिसिप्ट हुन्छ तपाईँले त्यहाँदेखि चाहिँ एकाउन्ट्समा गएर क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ बिकज अफ सच हाम्रै कामले गर्दाखेरि रेभिन्यू कलेक्ट भएको छ यसले गर्दाखेरि यो पैसा चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ एकाउन्ट्सदेखि दिनुहोस् टु जेरो उयो गर्नु लागि भनेर नि त्यो एकाउन्ट्सको के पैसा बादमा तपाईँहरूले क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ इफ तपाईँको आफ्नो खर्च भएको छ पनि इफ जेरक्स मेसिन तपाईँको अफिसमा छैन भने केही छ भने अदरवाइज त्यही जेरक्स मेसिनमा अफिसकैमा कस्तो गरेर उनीहरूले म्यानेज गरेर जेरक्स गरिदिन सक्नुहुन्छ ल दिस इज रिगार्डिङ 7 अफ द उयो तपाईँले कस्तो पाराले फिसहरू कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ कस्तो पाराले इन्टरटेन गर्नुपर्छ हो त्यस्तो भनेर इट इज मेन्सन इन सेक्सन 7(3) सबसेक्सन E मा and B mama information concerning his right with respect to the review of the decision as to amount of fee charged in the form of assessment including the particular of the appellate authority time limit process जब तपाईले इन्फर्मेसन उयो गर्नुहुन्छ जब इन्फर्मेसन तपाईले डिनाइ गर्नुहुन्छ डिनाइ गर्दाखेरि तपाईले इन्फर्मेसन डिनाइ गरेको मुनि चाहिँ के लेख्नुपर्छ यो इन्फर्मेसन इज डिनाइड as per the exemption part of class 8 and 9 if you are not satisfied with the information as provided by me provided by the SPI you can go to the first appellate authority you can appeal to the first appellate authority and just give the detail of the first तपाईहरु डिपार्टमेन्टमा को छ फर्स्ट एपिलेट अथोरिटी को उहाँको डिटेल दिनुपर्छ that is the mandatory it has to be like written by the SPI saying that your information is rejected on such ground under which section and if you are not satisfied with the information as provided by me just write down the name of the appellate authority of your department to whom they can go for the appeal हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईले इन्फर्मेसन दिइसक्यो त्यसको मुनि चाहिँ just give the detail of the first appellate authority हैन after the short break we'll go for half of the videos and there are only few sections are there. May I now request the resource person and all the participants kindly join for a short tea break in the banquet hall and lecture theatre 2. 4 of section 7 मा थियो ल subsection 4 of section 7 ले के भन्छ भने चाहिँ ल where access to the record or a part thereof is required to be provided under this act and the person to whom access is to be provided is necessarily disabled the central public information officer or state public information officer as the case may be shall provide assistance to enable access to the information including providing such assistance as may be appropriate for the inspection. Section 4, subsection 4 of section 7 in त्यही भन्छ कि at the time of giving the information and conducting the inspection of that information you have to give an assistance full support to the applicant हैन जब उनीहरु गर्नु सक्दैन if they can't be able to any file an application त्यति बेला असिस्ट गरेर राम्रोसँग गरेर इन्स्पेक्सन गर्दाखेरि they are not getting any questions as per the inspection of that information तपाईहरु छेउमा बसेर चाहिँ तपाईहरुले खोज्नु भएको चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ के हो भनेर तपाईले बुझाउनु पर्छ इन्स्पेक्सनको बेलामा पनि if they will make any query on that whatever then you have to apprise that person कि apprise हैन to like convince that person saying that this are the information यो पार्टको यो इन्फर्मेसन हो भनेर you have to उनीहरुलाई चाहिँ उयो राम्रोसँग असिस्ट गर्नुपर्छ हैन and subsection 5 of the subsection 7 ले के भन्छ भनेर चाहिँ where access to information is to be provided in a printed or in an electronic format the applicant shall subject to the provision of subsection 6 pay such fee as may be prescribed भनेछ ल तपाईहरुले जब इन्फर्मेसन दिनुहुन्छ जब इन्फर्मेसन दिँदाखेरि तपाईहरुले जेरक्स फिसको पैसा माग्नुहुन्छ
जेरक्स त्यसको पैसा मागेको मैले अघि जस्तो भनेर एउटा पेजको ₹2 अर्को पेजको ₹2 गरेर तपाईँले एन्ड द नम्बर अफ द पेजेस क्यालकुलेट गरेर त्यसलाई ₹2ले क्यालकुलेट गरेर तपाईँले उनीहरूलाई इन्टिमेट गरेर यति यति पैसा पे गर्नुपर्छ इन द हेड अफ द आरटिआई। त्यहाँदेखि तपाईँहरू त्यो रिसिप्ट लिएर आउनुपर्छ। आफ्टर उनीहरूले त्यो रिसिप्ट ल्याइसकेर मात्रै तपाईँले जेरक्स गरेर दिनुपर्छ। त्यो जेरक्स गर्दाखेरि पनि तपाईँले यु क्यान आस्क द सम मोर टाइम टु जेरक्स द्याट इन्फर्मेसन त्यो गरेर तपाईँले इन्फर्मेसन दिनु त्यति बेला चाहिँ तपाईँले इन्फर्मेसन दिनुपर्छ है ल। अनि तपाईँले जेरक्स भयो एउटा पेजको जेरक्सको चाहिँ एज पर द रुल अफ द आरटिआई एक्ट जुन चाहिँ स्टेट गभर्मेन्ट अफ सिक्किमले बनाएको छ द्याट इज ₹2 ल। अन्त जब उनीहरूले कति इन्फर्मेसन चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कसै चाहिँ फ्लपीमा पनि माग्छ त्यसलाई डिसमा पनि माग्छ त्यति बेला चाहिँ तपाईँहरूले त्यो फ्लपी डिसको पैसा चार्ज गर्नु सक्नुहुन्छ ल। त्यति बेला चार्ज गर्दाखेरि चाहिँ कति पैसा हो भने पनि आई थिङ्क त्यो डिसको 50-60 रुपियाँ गर्छ। आई थिङ्क इट इज 50 होला किन रुलमा चाहिँ 50 मै छ। तपाईँले त्यो ₹50 पनि माग्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँले मलाई डिस ल्याएर दिनुहोस्, तपाईँले मलाई त्यो फ्लपी ल्याएर दिनुहोस्। तपाईँको फ्लपीमा चाहिँ हामी चाहिँ जब यो इन्फर्मेसन चाहिँ हाम्रो उयसमा छ कम्प्युटरमा अपलोड छ हामी तपाईँकोमा यो अपलोड गरेर तपाईँलाई दिनु सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँले त्यस्तो पारा इन्टिमेट गर्नु पर्यो। तपाईँले त्यसको पैसा पनि माग्नु सक्नुहुन्छ। एन्ड एट द सेम टाइम तपाईँहरूले तपाईँले इन्फर्मेसन चाहिँ टाढोहरूको जो मान्छे बाहिरको इन्फर्मेसन मागेको हुन्छ उहाँलाई चाहिँ इन्टिमेट गर्दाखेरि इन राइटिङ इन्टिमेट गरेर तपाईँहरू यति यति जेरक्स फिस हुन्छ यस्तो हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूको त्यो जेरक्स फिसको पैसा पनि पठाइदिनु। एट द सेम टाइम रेजिस्टर एडी गर्ने हाम्रो किनभने रेजिस्टर एडी गर्दाखेरि उयो गर्दाखेरि 50-60 रुपियाँ चाहिन्छ। जति चाहिन्छ तपाईँहरूले क्यालकुलेट गरेको 50-60 रुपियाँभन्दा बेसी जान्छ भने त्यो पैसा पनि तपाईँले माग्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँले जबसम्म त्यो पैसा हिसाब पाउनु हुँदैन जबसम्म उनीहरूले त्यो पैसा तिर्यो भनेर तपाईँलाई पठाउनु हुँदैन तपाईँहरूले चाहिँ यति इन्फर्मेसन नदिए पनि हुन्छ ल। त्यो त्यति बेलासम्म तपाईँहरूको चाहिँ राइटै हो बिकज अफ जुन चाहिँ हामीले उनीहरूलाई भनेको कुरा फलो गरेन उयो नगरेर चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन दिनु सकेन भन्नु चाहिँ तपाईँले बादमा कमिसनमा आएर भन्नु सक्नुहुन्छ होइन। त्यहाँदेखि चाहिँ सबसेक्सन प्रोभाइडेड द फी प्रिस्क्राइब अन सबसेक्सन 2 shall be reasonable and no भन्दैछ। सबसेक्सन 2 को द सेकेन्ड सेक्सन 5 को सेक्सन 7 को सबसेक्सन 5 को पार्ट 2 मा चाहिँ के भनेको छ भने प्रोभाइडेड द्याट the fees prescribed on the subsection 1 of section 6 of subsection 1 of and 5 of section 7 shall be reasonable. It shall be reasonable and no such fees shall be charged from the person who are below the property line as may be determined by the appropriate government. If the person who are the below property line जो चाहिँ बिलो प्रपर्टी लाइन हुन्छ जो चाहिँ बीपीएल कार्ड होल्डर हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ हामीले फिसहरू चार्ज गर्नु पाउँदैन। दे आर एक्जेम्प्टेड फ्रम द फिस हैन। तर may be determined by the appropriate government. Property line as may be determined by the appropriate government. कतिजना चाहिँ अब हाम्रो पहिला कमिसनमा आउँदाखेरि चाहिँ के भने बीपीएल कार्ड चाहिँ थुप्रै हेल्थ डिपार्टमेन्टले इस्यु गरेको थियो अर्कै डिपार्टमेन्टले इस्यु गरेको पनि थियो। हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यो बीपीएल कार्डलाई चाहिँ हामीले एप्रोप्रिएट बीपीएल कार्ड चाहिँ काउन्ट गरेन। अनि त्यसले गर्दा हामीले एकदम गभर्नमेन्टमा प्रपोजल राखेको थियो जब चाहिँ डेस्मीले इस्यु गरेको बीपीएल कार्ड हुँदैन डेस्मीले बीपीएल कार्ड इस्यु गरेकोलाई मात्रै हामीले कन्सिडर गर्नु सक्छ। त्यो कार्डलाई मात्रै हामीले चाहिँ बिलो प्रपर्टी लाइन भनेर चाहिँ दे आर एक्जेम्प्टेड फ्रम द फिस भनेर इफ देयर इज अ बीपीएल कार्ड अफ द डेस्मी त्यो भने मात्रै हामीले कन्सिडर गर्छ भनेर चाहिँ त्यस्तो पाराले चाहिँ हामीले गभर्नमेन्टमा प्रपोजल राखेको थियो। आई थिङ्क इट हेज बिन एक्सेप्टेड अल्सो। एक्सेप्ट भएको छैन पनि कमिसनले चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ बीपीएल चाहिँ डेस्मीले कुन चाहिँ इस्यु गरेको छ त्यसलाई मात्रै कन्सिडर गर्छ। तपाईँहरूले पनि त्यही डेस्मीले इस्यु गरेको मात्रै कन्सिडर गर्नुहोस् एट द टाइम अफ इन्टरटेनिङ द एप्लिकेसन अफ बीपीएल कार्ड इफ देयर इज अ एप्लिकेट अफ बीपीएल कार्ड। त्यहाँदेखि सबसेक्सन 6 of section 7 ले के भनेको छ notwithstanding anything contained in subsection 5 the person making the request for the information shall be provided the information free of charge where a public authority fails to comply with the time limit specified in subsection 1. Notwithstanding anything contained in subsection 5 the person making request for the information shall be provided the information free of charge shall be provided the information free of charge where a public authority fails to comply with the time limit specified in subsection 1. Where a public authority fails to comply the time limit specified in subsection 1. जुन चाहिँ सबसेक्सनमा टाइम लिमिट स्पेसिफाइड गरेको छ जुन चाहिँ पब्लिक अथोरिटीले त्यो कम्प्लाइन्स गर्नु लागि फेल गर्छ त्यहाँदेखि द एप्लिकेन्ट जो पनि छ उनीहरू चाहिँ दे आर एन्टाइटल्ड टु गेट अल द इन्फर्मेसन अन फ्री अफ चार्ज विदिन द टाइम लिमिटेसनमा। तपाईँले उहाँलाई इन्टिमेट गरेन उहाँलाई भनेन कि तपाईँले
यसको इन्फर्मेसन यति पेजेस छ एन्ड एज पर द प्रोभिजन इट हेज टु बी क्यालकुलेट बाई ₹2 भनेर उहाँलाई इन्टिमेट गर्दैन। किन प्रपर हेड पनि दिनुपर्छ, आरटिआईको प्रपर हेड पनि दिनुपर्छ। जबसम्म उहाँलाई भन्दैन राम्रोसँग एप्रेस गर्दैन उनीहरूले टाइम लिमिटेसन बार भइसकेपछि दे आर एन्टाइटल्ड टु गेट अल द इन्फर्मेसन अन फ्री अफ चार्ज। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूले चाहिँ इट हेज टु बी इन्टरटेन विदिन द टाइम लिमिटेसन गरेर चाहिँ मात्रै तपाईँहरूले आफ्नो फिसहरू जे पनि आउने पाउनुहुन्छ त्यसमा मात्रै विदिन द टाइममा मात्रै तपाईँहरूले एन्टाइटल हुनुहुन्छ होइन। Before taking any decision on the subsection 1, the Central Public Information Officer, State Public Information, as the case may be still taken into consideration the representation made by the third party under section 11. जब तपाईहरुले if there is information of third party, कसैको अर्काको इन्फर्मेसन माग्दैछ त्यसको इन्फर्मेसन दिनुभन्दा अगाडि you have to intimate to that third person under section 11 मा उहाँको कन्सेन्ट लिनु पर्यो। तपाईहरुको इन्फर्मेसन चाहिँ यस्तो जुन चाहिँ इन्फर्मेसन which is before the public authority, someone is asking for that information, whether you are willing to provide that information or not भनेर within 5 days say, within 5 or 10 days you have to intimate that person। तपाईहरुले त्यो भन्नु पर्यो कि within 5 days हुन्छ नि तपाईले हामीलाई चाहिँ इन्टिमेसन दिनुहोस् कि whether you are willing to provide that information or not, on the basis of your consent we get SPI ले चाहिँ will take the decision भनेर तपाईहरुले त्यो इन्टिमेसन दिनु पर्यो थर्ड पार्टीलाई। अनि थर्ड पार्टीको जब इन्फर्मेसन आउँछ त्यसले तपाईले चाहिँ उहाँको कन्सेन्ट हेरिकिन इफ दे आर सेइङ नो और यस चाहिँ तपाईले उहाँ कतिले यस भन्छ कतिले नो भन्छ, तर तपाईले उहाँको भर्जनमा उहाँले यस भन्दैछ उहाँले नो भन्दैछ, यस द्याट इज डिफरेन्ट। उहाँले नो भन्दैछ भने तपाईले एट द टाइम अफ गिभिङ द अर्डर फ्रम द साइड अफ द एसपीआई तपाईले नो भनिहाल्नु सक्नुहुन्न। तपाईले ओके द थर्ड पर्सन इज सेइङ नो but as per the larger public interest this such type of information has to be provided to the applicant because there is a larger public interest रहेछ भनेर तपाईले डिसिजन लिनुपर्छ। एसपीआई ले अर्डर पास गर्नुपर्छ। दो दे आर सेइङ नो म विलिङ छुइनँ इन्फर्मेसन दिनु, तर तपाईहरुले एसपीआई ले चाहिँ जस्ट उहाँले नो भन्ने बित्तिकै तपाईले नो you are not the information is denied because as per the consent of the third party भनेर you can't take a decision in that way। तपाईहरुले चाहिँ आफै डिसिसन लिनुपर्छ एसपीआई टु बिकज बर्डन अफ प्रुफ इफ देयर इज के अरे डिनाइङ द इन्फर्मेसन तपाईले एसपीआई इन्फर्मेसन डिनाइ गर्दैछ भने बर्डन अफ प्रुफ लाइक टु द एसपीआई फर वाट रिजन यु आर डिनाइङ द इन्फर्मेसन सो द्याट जबसम्म एसपीआईले प्रुफ गर्नु सक्दैन बिकज अफ सच रिजन यु आर डिनाइङ द इन्फर्मेसन भन्नु सक्नुहुन्न इट इज इक्विभलेन्ट टु द डिनाइङ अफ द इन्फर्मेसन। डिनाइङमा नै आउँछ यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुको बातमा चाहिँ प्रब्लम हुनसक्छ। सो तपाईहरुले त्यो थर्ड पार्टीको कन्सेन्ट लिनुपर्छ। कन्सेन्ट लिएर उहाँको पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ। एट द सेम टाइम यु हेभ टु सी द नेचर अफ द केस। नेचर अफ द केस हेरेर पनि तपाईले इफ देयर इज अ लार्जर पब्लिक इन्ट्रेस्ट देन यु हेभ टु प्रोभाइड द इन्फर्मेसन। त्यो तपाईले सबैपल्ट डिसिसन पास गर्नुपर्छ। अर्डर पास गरिकन मात्रै तपाईले कन्क्लुजनमा आएर चाहिँ यु हेभ टु यो डिसिसन अफ द्याट इन्फर्मेसन के चाहिँ गर्नु सक्नुहुन्छ कसो गर्नु सक्नुहुन्छ बिकज एट द एन्ड बर्डन लाइक्स टु द एसपीआई टु के अरे गिभ एन्सरेबल फर वाट रिजन यु हेभ exempted the information provided to the applicant भनेर चाहिँ तपाईहरुलाई नै हुन्छ त्यो चाहिँ हो। त्यहाँदेखि there is before taking any decision on section 11 मा चाहिँ you have to take the उयो भन्यो होला। Then in subsection 8 मा चाहिँ where the request has been rejected under subsection 1, the Central Public Information Officer or State Public Information Officer as the case will shall communicate to the person making the request the reason of such rejection। है तपाईले त्यो मान्छेलाई चाहिँ मेक अ रिक्वेस्ट टु द एप्लिकेन्ट फर वाट रिजन तपाईले के चाहिँ डिसिसन लिनु हुँदैछ द रिजन्स फर सच रिजेक्सन वाइ यु हेभ रिजेक्टेड द एप्लिकेसन अफ द्याट एप्लिकेन्ट यु हेभ टु गिभ द रिजन अफ द्याट रिजेक्सन है ल यु हेभ टु इम्पोज द सेक्सन फर अन्डर सच सेक्सन your request has been rejected भनेर you have to give an explanation to that applicant हो ल। The period within which an appeal against such rejection may be prepared। The period which an appeal तपाईले भन्नुभयो the period within which an appeal against such rejection may be prepared at the time of rejecting the application तपाईले you have to intimate that person because your application is rejected on such ground। तर तपाईले आफ्नो पिरियड दिनुपर्यो within 30 days तपाईले अब जब एसपीआई को दिन रिजेक्ट हुन्छ एप्लिकेन्टहरुले from the date of the rejections within 30 days they have to go to the appeal they have to file to the first appeal under section 19 to the first appellate authority of the public authority within 30 days from the date of the rejection from the date of giving the an order by the SPI उनीहरुले 30 days को बीचमा चाहिँ they have to approach to the first appellate authority।
So at the time of giving the rejection of the information, you have to apprise to the applicant saying that your application has been rejected on such ground, but within 30 days, as per the provision of the RTI, within 30 days you have to approach to the first appellate authority. And who is the first appellate authority? In what way you have to get an approach to the first appellate authority? You have to give the details in that rejection application also to the applicant. And the particular of the appellate authority, and the particular of the appellate authority, who is the appellate authority, you have to give the particular of the first appellate authority in that rejection application also. And the subsection 9 is an information shall ordinarily be provided in the form in which it is sought, unless it would disproportionately divert the resources of the public authority or would be determined by the Secretary of the Preservation of the Record in questions. Some of the SPIO यो section use गर्नुहुन्छ कि as per the section 7(9) of the Act, हामी चाहिँ information दिनु सक्दैन. 7(9) can't be the ground for the rejection of the applications. 7(9) चाहिँ तपाईले कहिले पनि युज गर्नु सक्नुहुन्न कि for the rejection of the application. 7(9) मा चाहिँ के भनेको छ भने an information shall ordinarily be provided in a form in which it is sought, unless it would disproportionately divert the resources of the public authority or would be detrimental to the safety or preservation of the record in question. जबसम्म हाम्रो resources divert because of such reason there is chances of diverting of the resources of the public authority. It is mentioned in section 9 हैन. तर this can't be the ground for the rejection of the applications. तपाईले यसो भन्न सक्नु okay there is every chances for the हाम्रोमा जुन चाहिँ resources छ त्यसमा उयो हुने के रे हाम्रो त्यो पैसा छैन हाम्रोमा त्यस्तो रिसोर्सेस छैन कि हामी त्यस्तो खालको इन्फर्मेसन दिन सक्दैनौँ बिकज इन्फर्मेसन इज भेरी बल्की इन नेचर. कतिले एकदम राम्रो इन्फर्मेसन माग्नुहुन्छ हैन. कति इन्फर्मेसन एकताल हाम्रो कमिसन हुँदा त्यो चाहिँ दुई बोरा थियो इन्फर्मेसन ल. सच टाइप अफ इन्फर्मेसन इज देयर इज एट चान्सेस अब यो नि रिसोर्स वेस्ट गर्न सक्छ नि हैन. पब्लिक अथोरिटीको रिसोर्स डिस्टर्ब गर्न सक्छ. यसले गर्दाखेरि तर यो कान बी द ग्राउन्ड फर द रिजेक्सन अफ द एप्लिकेसन. तपाईँको त्यसले गर्दा हाम्रो रिसोर्सले चाहिँ हामी डिस्टर्ब हुँदैछ. सो यु कान प्रोभाइड द्याट इन्फर्मेसन. यु कान दिस कान बी द ग्राउन्ड फर द रिजेक्सन्स. तपाईँले यसमा तपाईँले के चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ भने ओके दिसम्म आस्क फर द बल्की इन्फर्मेसन हैन. तपाईँको अब पुरै छ इन्फर्मेसन. तपाईँले उहाँको एप्लिकेन्टलाई तपाईँले क्यान लेटर लेख्न सक्नुहुन्छ सेयिङ द्याट तपाईँले दिएको इन्फर्मेसन चाहिँ एकदम बेसी छ. यु क्यान डु वान थिङ. तपाईँ आएर चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ इन्सपेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईँ आएर इन्सपेक्सन गर्नुहोस्. इन्सपेक्सन गर्दाखेरि तपाईँलाई कुन चाहिँ रेलिभेन्ट पेजेस चाहिन्छ, तपाईँलाई के पेजेस चाहिन्छ, तपाईँलाई कुन चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिएको हुन्छ. ऱ्यान्डमली क्वेसन सोधेको हुन्छ कोही बेला. तपाईँले इन्सपेक्सन गर्दा हाम्रोमा जुन चाहिँ नेचुरल रिसोर्सेस छ हाम्रोमा जुन चाहिँ के अरे देयर इज चान्सेस अफ डाइभर्सन अफ रिसोर्सेस अफ द पब्लिक अथोरिटी बिकज अफ यर एप्लिकेसन्स होला. यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ तपाईँ आएर चाहिँ त्यो जुन चाहिँ इन्फर्मेसन तपाईँले माग्नु भएको छ त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ इट इज भेरी बल्की इन नेचर. तपाईँ इन्सपेक्सन गर्नुहोस्. तपाईँ इन्सपेक्सन गरिसकेर तपाईँलाई जुन चाहिँ इन्फर्मेसन एकदम भाइटल छ, तपाईँलाई एकदम चाहिएको छ, त्यो इन्फर्मेसन यु क्यान आस्क फर द फोटो के अरे यो हार्ड कपी अफ द्याट इन्फर्मेसन भनेर यु क्यान राइट अ लेटर टु द्याट पर्सनलाई. त्यो गर्दाखेरि अब त्यहाँदेखि चाहिँ उनीहरूले कस्तो पाराले चाहिँ स्टेप्स लिन्छ के लिन्छ त्यो चाहिँ उहाँहरूको नै खुसी. तर तपाईँले उहाँलाई यस्तो पाराले लेटर लेख्न सक्नुहुन्छ होइन. तर तपाईँले रिजेक्ट गर्नु सक्दैन बिकज देयर इज चान्सेस अफ डाइभर्सन अफ द रिसोर्सेस हो. यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी तपाईँको इन्फर्मेसन रिजेक्ट गर्दैछ भने चाहिँ यु कान से दिस कान बी द ग्राउन्ड फर द रिजेक्सन. त्यो तपाईँले यसको आधारमा चाहिँ त्यो अल्टरनेटिभ लिन सक्नुहुन्छ. अर्को फेरि भन्नु सक्नुहुन्छ यो इन्फर्मेसन इज भेरी ऱ्यान्डम इन नेचर. तपाईँले पार्ट वाइज इन्फर्मेसन माग्नुहोस् सो द्याट यु क्यान प्रोभाइड द इन्फर्मेसन इन अ प्रपर वे. यु क्यान एड्रेस द्याट पर्सनलाई. बादमा हाम्रो कमिसन आउँदाखेरि यो पनि एडभाइस बाई दिस के अरे एसपिआई हो तपाईँलाई कस्तो पारा इन्फर्मेसन माग्नु भनेको रहेछ कि. तर इन्स्टेड अफ द्याट तपाईँले हेर्नुहोस् त गरेन भनेर चाहिँ देयर इज एट्लिस्ट सेन्सेस फर द डिफरेन्स टु द एसपिआई. तपाईँले त्यस्तो पाराले पनि अल्टरनेटिभ लिन सक्नुहुन्छ यो सेक्सनलाई चाहिँ. बट डोन्ट डिनाइ द इन्फर्मेसन अन सच ग्राउन्ड होइन. सेक्सन 8 मा चाहिँ भनेको छ अरे exemption from disclosure of information. Some of the information are exempted under this act. What are the information are exempted? Information disclosure of which will prejudicially affect the sovereignty and integrity of India, the security, strategic, scientific or economic interest of the state in relation with the foreign state or lead to the incitement of an offence. तपाईँले अब यो बुझिहाल्नु पर्यो. if there is any
information prejudicially affect the sovereignty integrity of India. If there is a such type of information which can't be disclosed, which affect the sovereignty integrity of India, such type of information can be exempted under this ground. One is that. The point one is A of the 8 is that. Information which has been expressly forbidden to be published by any court of law or tribunal or disclosure of which may constitute contempt of court. If the High Court has an order passed if there is a case going on between the High Court and till the disclosure of that case, if there is any information in connection of that case which is available before the other public authority also, and till the disclosure of that case, the information not to be disclosed on RTI and any other ground. If there is any order from the High Court and any order from the Superior Court regarding that issue, if there is any such ground on that information, information exempted because there is a constitution, because there is a contempt of the court, if they provide the such type of information instead of order being passed by the High Court or Superior Court, you can't trust such type of information in the RTI application also. Is this not only you have to deny that information if there is a chances of the constitution contempt of court. Then they can seek information the disclosure of which will cause a breach of privilege of parliament and state legislatures. Any information to disclose there is a chances of a breach of privilege of parliament and state legislature. Breach of breach of the privilege of the parliament and the state legislature. This such type of information not to be disclosed. And section D information including commercial trade, commercial confidence, trade secret, intellectual property, the disclosure of which will harm the complete position of third party unless the complete author is satisfied the larger public interest warrant the disclosure of such information is. Information including commercial confidence, trade secret and intellectual property, the disclosure of which would harm the competitive position of a third party, unless the competent authority is satisfied that larger public interest warrant the disclosure of such information. Including commercial trades, the commercial confidence, information trade secret and intellectual property which harm the competitive position of the third party. अब खासमा यस्तो चाहिँ कम्पनीको हुन्छ एक्साइज डिपार्टमेन्टले यस्तो कुरा हुन्छ उनीहरुको कति फर्मुलाहरु हुन्छ उनीहरुको कति ट्रेडमार्कहरु हुन्छ उनीहरुको कति गरे के पारा मिक्स गरेको हुन्छ के हुन्छ सबै टाइप अफ इन्फर्मेसन हामीले डिस्क्लोज गर्न सक्नुहुन्न अब हामीले इफ इन्फर्मेसन अफ थर्ड पार्टी अर्को कम्पनीको के छ उनीहरुको बीचमा कम्पिटिसनको बीचमा उनीहरुले के पारा एउटा एग्रीमेन्ट राखेको हुन्छ विथ सच टाइप अफ एग्रीमेन्ट सच टु हैज टु बी बिट्विन दैट department and to the state legislature also, right? Not to be disclosed, not to be in the public domain, such type of information you can exempt it. But if there is a larger public interest, then this such type of information also you have to be disclosed. It is mentioned there. यस्तो चाहिँ जुन चाहिँ अब हाम्रो यस्तो कम्पनीहरु हुन्छ हाम्रो बेसिक एक्साइज डिपार्टमेन्ट यस्तो खालको हुन्छ जसमा चाहिँ फर्मुलाहरु हालेको हुन्छ उनीहरुले कस्तो र मेटेरियल कस्तो चीजहरु उयो गरेको हुन्छ उनीहरुको आफ्नो हुन्छ एउटा त्यसमा चाहिँ जसले गर्दाखेरि ट्रेड सिक्रेट एन्ड इन्टेलेक्चुअल उनीहरुको चाहिँ कमर्सियल कन्फिडेन्स जुन चाहिँ हुन्छ त्यस्तो खालको इन्फर्मेसन चाहिँ इफ देयर इज अ we harm हुन्छ कम्पिटिटिभ पोजिसन अफ द थर्ड पार्टी उनीहरुको अर्को उयोसँग उनीहरुलाई त्यो कम्पिटिसन गर्दाखेरि देयर इज अ चान्सेस अफ द हार्म बिट्विन के पोजिसन अफ द थर्ड पार्टी सच टाइप अफ इन्फर्मेसन क्यान नट बी डिस्क्लोज बट प्रोभाइडेड दैट इफ देयर इज अ लार्जर पब्लिक इन्ट्रेस्ट किन माग्दैछु अर्को जुन चाहिँ इन्फर्मेसन माग्नेले भन्दैछ बिकज लाइक इभन एन्ड द पार्टी इन द्याट केस इभन एन्ड द पार्टी इन द्याट बिल जब हामीले एग्रिमेन्ट बनायो त्यही बनायो एन्ड आई एम एन्टाइटल्ड टु नो द इन्फर्मेसन अफ सच पर्सन बिकज अफ सच यो बिलले गर्दा बिकज अफ सच उसले गर्दाखेरि मलाई हार्म हुँदैछ मलाई हेम्पर हुँदैछ इफ देयर इज अ लार्जर पब्लिक इन्ट्रेस्ट त्यो गर्दाखेरि देन द्याट टाइम अल्सो यु हेभ टु सी द नेचर अफ द इन्फर्मेसन है कस्तो खालको इन्फर्मेसन माग्दैछ यु हेभ टु प्रोभाइड द इन्फर्मेसन इट इज सेक्सन डी मा त्यो मेन्सन गरेको छ सेक्सन ई मा अफ सेक्सन 8 ले के गरेको छ इन्फर्मेसन एभेलेबल टु द पर्सन इन दिस fiduciary relation unless the competent authority is satisfied that the larger public interest warrant if there is a fiduciary relation a person unless the competent authority is satisfied if there is a fiduciary relation then such type of information can't be disclosed under this act. Fiduciary relation ma कस्तोमा हुन्छ भने if there is a relation between the attorney, the advocate and the client, advocate or client को विषयको fiduciary relation आउँछ. If doctor र patient, doctor को म्याद हुन्छ यो मान्छेहरु के छ कस्तो छ such type of information can't be disclosed हैन. If advocate र उनीहरुको client को विषयमा कस्तो खालको कुरा भएको हुन्छ उनीहरुले कस्तो पाराले strategy मिलाएको हुन्छ कस्तो खालको के गरेको हुन्छ such type of information can't be disclosed.
हो त्यस्तो खालको इन्फर्मेसन चाहिँ इट कम्स अन्डर जुडिसियल रिलेसनसिप होइन त्यस्तो खालको इन्फर्मेसन नट टु बी डिस्क्लोज अन्डर दिस एक्ट इन्फर्मेसन रिसिभ इन कन्फिडेन्स फ्रम द फरेन गभर्मेन्ट इफ देयर इज एनी इन्फर्मेसन फ्रम द फरेन गभर्मेन्ट जुन चाहिँ हाम्रो स्टेट लेजिस्लेचर हाम्रो गभर्मेन्टलाई हार्नुपर्छ सच इन्फर्मेसन नट टु बी डिस्क्लोज होइन information that disclose which will endanger the life and physical safety of any person, identity, the source of the information, as still given to the confidence for law enforcement or security purposes. The information that disclose which will endanger the life and physical safety of any person, identity, the resource of the information, as still given to confidence for law enforcement, which will endanger the life and physical safety of any person. Life and physical safety of any person disclose which will endanger the life and physical safety of any person, identity, the source of information. If there is any chances of the endanger of the life and physical safety of any person, such type of information not to be disclosed in confidence for law enforcement or security purposes. अब त्यस्तो खालको चाहिँ गिभन इन कन्फिडेन्स फर ल एन्फोर्समेन्ट एन्ड सिक्युरिटी सच टाइप अफ इन्फर्मेसन जुन चाहिँ अब हामीले त्यो बनाएको हुन्छ त्यस्तो खालको इन्फर्मेसन चाहिँ जुस इन कन्फिडेन्स फर ल एन्फोर्समेन्ट एन्ड सिक्युरिटी पर्पजेस त्यस्तो खालको इन्फर्मेसन नट टु बी डिस्क्लोज तर अब यस्तो हुन्छ नि अब कोही डिपार्टमेन्टको डिसिप्लिनरी एक्सन लिन्छ उसलाई सस्पेन्ड गर्छ होइन त्यति बेला चाहिँ अब द्याट इज अल्सो द रिलेसन त्यो फ्युडिसियरी खालको रिलेसन हो नि त होइन त्यसमा के आउँछ भने which will endanger the life and physical safety of any person. अब के अरे अब कतिले अब हामीले इक्जामिन गर्छ होइन अब इक्जाम इन्फर्मेसन माग्छ कतिले इन्फर्मेसन माग्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ अब हाम्रो एन्सर स्क्रिप्ट माग्छ एन्सर स्क्रिप्ट माग्दाखेरि चाहिँ देयर इज अ चान्सेस अफ द फ्युडिसियल रिलेसन नि किनभने जसले हामीहरू इक्जामिनर जो पनि हुन्छ जसले हामीलाई मार्क्स दिएको हुन्छ जसले हाम्रो उनीहरूको उसको आफ्नो थिङ्किङमा हामीलाई कति ग्रेड पायो के पायो भने दिएको हुन्छ त्यति बेला देयर इज एभ्री चान्सेस अफ द वे नि फ्युडिसियल रिलेसन हुन्छ त्यसमा त्यस्तो खालको रिलेसन बनाएको हुन्छ बिट्विन द्याट उयो के अरे हाम्रो त्यो इक्जामिङ सेन्टरमा जब इक्जाममा उयो गरेको हुन्छ पेपर सेट गरेको हुन्छ तर त्यस्तो खालको इन्फर्मेसन चाहिँ अब हामीले डिस्क्लोज गरे पनि एन्डर्स द लाइफ एन्ड फिजिकल सेफ्टी अफ द्याट पर्सन नि जुन चाहिँ मान्छेले अब हामीलाई मार्क्स दिँदैछ जो मान्छेले हामीलाई हाम्रो त्यो अब ग्रेड दिँदैछ त्यो मान्छेको नाम डिस्क्लोज गर्दाखेरि चाहिँ देयर इज एभ्री चान्सेस अफ द लाइफ सेफ्टी नि होइन फिजिकल सेफ्टी हुँदैन उनीहरूको लाइफ एन्ड फिजिकल सेफ्टीको चाहिँ एन्डेन्जर हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यति बेला के गर्नुपर्छ इफ समन आस्क गर्दा तपाईँले पेपर अब हामी इक्जाममा पेपर दिएको हुन्छ है पेपरमा हामीले एन्सर सिट पाउँछ एन्सर सिट पाउँदाखेरि के गर्नुपर्छ भने जो मान्छेको जुन चाहिँ अब टिचरहरू हुन्छ जो इक्जामिनर हुन्छ उनीहरूको सिग्नेचर नामहरू हुन्छ नि त्यो वी हेभ टु हाइड द्याट उनीहरूको नाम सिग्नेचर उनीहरूको जे पनि उनीहरूको एउटा मार्क हुन्छ त्यो हाइड गरेर त्यो छोपेर त्यो जेरक्स गरेर उसको जुन चाहिँ मान्छे उसले जो क्यान्डिडेटले पेपर हुन्छ उहाँको पेपर दिनु सक्नुहुन्छ उहाँले कति पायो के पायो मेरो क्वेसन कहाँ पो रङ भएछ मैले यसको एन्सर के लेख्नु के लेख्छु उनीहरूले आफ्नो करेक्सन गर्नु चान्स पाएँ नि बिकज उनीहरूको लाइफ एन्ड लिबर्टीको कुरा हो उनीहरूले आफ्नो उयो गर्नु पाउँछ तर त्यो एट द सेम टाइम यो सेक्सन उसले यीले पनि भन्दैछ त्यस फ्युडिसियल रिलेसन अनलेस द कम्पिटेन्ट अथोरिटी सेटिस्फाइङ द लार्जर भनेको छ नि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छेले जुन चाहिँ मान्छेले करेक्सन गरेको हुन्छ जुन चाहिँ यो टिचर उनीहरूको नाम र उयो चाहिँ हाइड गर्नु पर्यो बिकज लाइक उनीहरूलाई अलिकति सेफ्टी हुँदैन बिकज बादमा कतिजना त अलिक भाइलेन्ट खालको हुन्छ कि ला मलाई टिचरले यस्तो गरेछ यो म यस्तो गरेछ भने उनीहरूको लाइफको सेफ्टीको लागि हामीले त्यो हाइड गरिकन दिनुपर्छ ल यो सेक्सनमा चाहिँ यु हेभ टु प्र्याक्टिस इन द्याट इट इज मेन्सन इन सेक्सन 10 अफ द एक्ट जब द इन्फर्मेसन पार्ट अफ द इन्फर्मेसन हामीले दिनुपर्छ तर एट द सेम टाइम यु हेभ टु कन्सिडर सेक्सन ई अफ द सेक्सन 8 एट द टाइम अफ गिभिङ द इन्फर्मेसन भनेर चाहिँ त्यो पनि भनेको छ ल हो त्यस्तो गरेर इन्टरटेन गर्नुभयो ल अब कति डिपार्टमेन्टमा यस्तो हुन्छ कि कतिजना मान्छेलाई चाहिँ डिसिप्लिनरी एक्सनमा उयो उनीहरूलाई निकालिदिन्छ उनीहरूलाई एक्सन लिन्छ उनीहरूलाई एक्सन लिएर उनीहरूलाई सस्पेन्ड गर्छ के गर्छ है त्यति बेला चाहिँ उहाँ मान्छेले चाहिँ अब माग्नु पायो नि त बिकज लाइफ एन्ड लिबर्टीको कुरा छ नि त मैले मेरो इन्फर्मेसन माग्नु पाएँ इन्फर्मेसन माग्दाखेरि यु क्यान से द्याट इट कम्स अन्डर द फ्युडिसियल रिलेसन बिकज देयर एभ्री चान्सेस अफ उनीहरूको डेन्जर छ लाइफमा जसले पनि एक्सन लियो भन्छ नि तर उहाँले चाहिँ माग्नु पाउँछ कि ठिकै छ जब मलाई उनीहरूले मलाई यसो डिसिप्लिनरी एक्सनको चार्ज गर्यो जब मलाई सस्पेन्ड गर्यो त्यसको अगाडि त मलाई सोकस नोटिस दिनुपर्ने हो सोकस नोटिस दिएर मलाई एक्सप्लेनेसन धेरै दिनुपर्ने चान्स दिनुपर्ने तर इन दिस केस मलाई एक्सप्लेनेसन पनि सोकस नोटिस पनि गरेन मेरो एक्सप्लेनेसन पनि मागेन भनेर चाहिँ तपाईँले देखेन आस्क गर्दा भयो नि त कोही अन्डर आरटिआई सेइङ द्याट अन्डर वाट प्रोभिजन मलाई चाहिँ सस्पेन्ड गर्यो एन्ड वाइ द सोकस नोटिस हेज नट बिन इस्युड एगेन्स्ट मी है किन चाहिँ मलाई गरेन एन्ड के भनेर जुन चाहिँ कोही हुन्छ त्यो त सेइङ दे आर एन्टरटेन फेरि त्यसमा हामीले एक्जेप्टेड पार्ट हामी दिएर
and to that committee members, those who are the committee on that review, what is the opinion, if there is a legal opinion from that issues, what is the legal opinion you, you can't hide the name of that person, just saying that legal opinion, information later, they can go to the court, they can challenge before the higher authority, so after nature of the information, कति बेला चाहिँ एक्जिक्युट गर्नु पर्यो, कति बेला चाहिँ फिडुसियरी रिलेसन आउँछ, कति बेला चाहिँ त्यो आउँछ भनेर चाहिँ तपाईले सबै त्यो कन्सिडर गरेर मात्रै देन यु क्यान एक्सर्साइज दिस सेक्सनमा information received in convenience of foreign country information which will impede the process of investigation or apprehension for the prosecution of offenders. If there is any information process of investigation, apprehension or the prosecution of offenders, तपाईले अब any type of information, तपाईले information माग्यो, तपाईले भन्यो अब यो चाहिँ अब कसमा चाहिँ you are not a party in that case है, अब मलाई चार्ज सिटको डिटेल दिनुहोस्, मलाई चार्ज सिटको डिटेल दिनुहोस्, अगाडि चार्ज सिट बिफोर आफ्टर फाइलिङ द चार्ज सिट त यो त पब्लिक डोमेनमा हुन्छ, बिफोर फाइलिङ द चार्ज सिट जब इन्भेस्टिगेसन हुँदैछ then it is mentioned in that video information which will impede the process of investigation है, जब इन्भेस्टिगेसन हुँदैछ आयोले कहाँसम्म इन्भेस्टिगेसन अफिसले अनि इन्भेस्टिगेसन अफिसरले अहिलेसम्म चाहिँ के मेटेरियल पायो, के चाहिँ एक्जिबिट गर्यो है, कसको चाहिँ 161 ल्यायो, कसले 164 ल्यायो, विटनेसले के भन्यो, विटनेसले अब किनभने आयोले इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि विटनेसले जे भन्छ एज पर द्याट भन्छ नि उनीहरूले अफिसरलाई एरेस्ट गर्दै जान्छ, त्यही कुरा एक्जिबिट सिज गर्दै जान्छ नि त, सो यस कारणले गर्दाखेरि हामीले बिफोर फाइलिङ द चार्ज सिट एट द टाइम अफ द इन्भेस्टिगेसन इफ समन विल आस्क फर द पेपर अफ दैट इन्भेस्टिगेसन नट टु बी डिस्क्लोज अन्डर RTA Act बिकज लाइक इट इज अहिलेसम्म चाहिँ हामी इन्भेस्टिगेसन पुरा भएको छैन बिकज देयर इज अ चान्सेस अफ टेम्परिङ द विटनेस, किनभने एभ्री चान्सेस अफ टेम्परिङ द विटनेस इन्भेस्टिगेसन अल्सो हो, यसले गर्दाखेरि हामी सस्टेनेबल कान बी डिस्क्लोज अन्डर द RTA Act है. Cabinet papers including record of the deliberation of the Council of the Minister, Secretary and other officers. तपाईले cabinet paper including record of the deliberation of the councils of minister, secretary and other officers है, जुन चाहिँ डिस्कसन र डेलिबरेसन भएको हुन्छ इन द क्याबिनेट मिटिङमा उयो भएको हुन्छ, सच टाइप अफ पेपर नट टु बी डिस्क्लोज है ल. जब हामी क्याबिनेटमा हामी पेपर प्रोभाइडेड दैट द काउन्सिल अफ द मिनिस्टर रिजन देयर द म्याटर अन द बेसिस अफ विच डिसिसन विल टेकन सेल बी मेड, जबसम्म हामीले अब डिस्कसन र डेलिबरेसन अफ द उयो भएको हुन्छ इन द काउन्सिल अफ द मिनिस्टर, सेक्रेटरी एन्ड अदर अफिसर, त्यो खालको पेपर चाहिँ हामीले चाहिँ डिस्क्लोज गर्नु हुँदैन. हामीले किनभने कस्तो खालको डिसिसन लिएको हुन्छ, कस्तो खालको हाम्रो आफ्नो उयो के भएको हुन्छ बिकज लाइक हामीले पब्लिक डोमेनमा हुनु हुँदैन. यसकारणले हामीले जबसम्म क्याबिनेट एप्रुभल जबसम्म हाम्रो त्यो क्याबिनेट उयो भएको हुन्छ प्रोभाइड डिसिसन काउन्सिल मिनिस्टरको द मेटर पब्लिक एज अ टेक्निकल मेटर कम्प्लिट, जबसम्म त्यो अब हाम्रो के भन्छ वाट इज द्याट नट त्यो एप्रुभल भएको हुँदैन नि क्याबिनेट पेपर, जबसम्म हाम्रो त्यो सकेको हुँदैन, जब अगाडि नै हुन्छ इन द प्रिमेच्योरै हुन्छ त्यो चाहिँ अब हामीले दिनु हुँदैन. तर जब यो एप्रुभ हुन्छ, जब काम सबै सक्छ, एप्रुभल भइसकेपछि देन वी हेभ टु प्रोभाइड यस्तो भयो भने फेरि त्यो पनि फेरि हामीले क्याबिनेट उयो चाहिँ हामीले फेरि त्यो दिनुपर्छ. तर बिफोर द्याट उयो चाहिँ एप्रुभल नभइकन त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ दिनु सक्दैन ल. त्यहाँदेखि जे इज इन्फर्मेसन विच रिलेट टु द पर्सनल इन्फर्मेसन द डिस्क्लोजर विच हेज नो रिलेसन टु एनी पब्लिक एक्टिभिटी एन्ड इन्ट्रेस्ट वुड कज अनवान्टेड इन्भेसन अफ प्राइभेसी अफ इन्डिभिजुअल अनलेस द पब्लिक भनेछ द इन्फर्मेसन विच रिलेट्स टु पर्सनल इन्फर्मेसन द डिस्क्लोजर अफ विच हेज नो रिलेसन टु एनी पब्लिक एक्टिभिटी एन्ड इन्ट्रेस्ट, जुन चाहिँ हामीले पर्सनल इन्फर्मेसन माग्छ, जुन चाहिँ पर्सनल इन्फर्मेसनको देयर इज नो रिलेसनसिप जुन चाहिँको चाहिँ टु एनी पब्लिक एक्टिभिटी अर इन्ट्रेस्ट, जो पब्लिक एक्टिभिटी र इन्ट्रेस्टको कनेक्ट उयसमा छैन, एनी इन्फर्मेसन द डिस्क्लोजर अफ विच हेज नो रिलेसनसिप टु एनी पब्लिक एक्टिभिटी अर इन्ट्रेस्ट or which would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual unless the Central Public Information, State Public Information case may be satisfied larger public interest justify the disclosure of such information. Personal information जबसम्म हामीले दिनु हुँदैन जो चाहिँ पब्लिक एक्टिभिटी र पब्लिक इन्ट्रेस्टको उयसमा छैन, इफ देयर इज नो रिलेसनसिप टु एनी पब्लिक एक्टिभिटी अर पब्लिक इन्ट्रेस्ट, जबसम्म हामीले त्यो इन्फर्मेसन दिनु हुँदैन बिकज सच टाइप अफ इन्फर्मेसन वुड कज अनवारन्टेड इन्भेसन अफ द प्राइभेसी अफ द इन्डिभिजुअल्स unless the Central Public Information Officer, the State Public Information Officer, and the appellate authority, as the case may be, is satisfied that the larger public interest justify the disclosure of such informations.
अब हामीले थर्ड पार्टी इन्फर्मेसन दिनु पाउँदैन भनेपछि यसमा चाहिँ पर्सनल इन्फर्मेसन इज अ थर्ड पार्टी इन्फर्मेसन अनलेस देयर इज अ relationship between the public interest, the public interest activities, because such type of information हामीले provide गरे पनि हाम्रो जुन चाहिँ थर्ड पार्टीलाई उनीहरूलाई harassment हुन्छ but if there is a larger public interest then we have to provide that information also which is before the public authority. It is actually as per the act what mention के गरेको छ भने any documents which is before the public authority considered as a public information. You can't be considered as a personal information, if any information. Instead of that, तर भए पनि हामीले के गर्दैछ भए पनि चाहिँ some people अहिले के ट्रेन्ड छ खासमा चाहिँ larger public interest. There is larger public interest चाहिँ हाम्रो उसमा लेखेको छैन. There is no definition in the act. What is larger public interest भनेर ल larger public interest भनेर चाहिँ there is no definition in the act. So larger public interest चाहिँ के भन्छ larger public interest भनेको चाहिँ के हो भनेर नि ल it also goes without saying that any complaint while approaching a person officer anyway this is not the way I just want to emphasize that what is the larger public interest ल so that I सबैजना is confusing because of this section नि किनभने अहिले के छ भने ट्रेन के छ भने most of the people are asking for the COI. सबैको COI certificate of identification थुप्रैले माग्दैछ हैन and सबै डिपार्टमेन्टमा त्यही क्वेशन आउँदैछ कि whether to provide the COI of the third party or not भनेर नि एक्चुअली चाहिँ अटोमेटिकली हेर्नु पर्यो भने चाहिँ the documents जुन चाहिँ पनि COI छ जुन चाहिँ मान्छेको जुन चाहिँ डिपार्टमेन्टमा माग्दैछ that is the public documents नि because it is before the public authority, it is in the public domain नि त यसले गर्दाखेरि हामीले यो public documents भनेर कन्सिडर त गर्नै पर्यो तर भए पनि हामीले एट द सेम टाइम अब हामीले थर्ड पार्टीको हामीले के बुझ्दैछ भने चाहिँ कतिजना पिपल आर मिसयुजिङ दिस एक्ट मेनी पिपल आर मिसयुजिङ दिस एक्ट है उनीहरूले जब उनीहरूले एउटा भेरी केयरफुल म्यानरमा एउटा एप्लिकेसन फाइल गरेर कसैको COI माग्दैछ हामीले रेन्डमली यु क्यान प्रोभाइड सेइङ द्याट ओके दिस इज द पब्लिक डकुमेन्ट्स बिकज इट इज द पब्लिक अथोरिटी एन्ड यु आर एन्टाइटल्ड टु नो द इन्फर्मेसन एज पर द एक्ट नाउ टु गिभ भनेर चाहिँ हामीले त्यस्तो पारेर चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ ट्रेन नहोस् त्यस्तो खालको चाहिँ सिस्टम नहोस् भनेर चाहिँ कमिसनले पनि त्यही स्टेप्स लिँदैछ कि रेन्डमली कसैको थर्ड पार्टीको इन्फर्मेसन चाहिँ दे आर नट एन्टाइटल्ड टु आस्क फर सच इन्फर्मेसन भनेर नि अनि किनभने वेनेभर दे आस्क फर द इन्फर्मेसन अफ अदर पर्सन कसैको अर्काको इन्फर्मेसन माग्दैछ भने दे हेभ टु प्रुभ इट दे हेभ टु प्रुभ फर वाट रिजन दे आर आस्किङ फर द इन्फर्मेसन उनीहरूले चाहिँ किन चाहिँ माग्दैछ अनि के को इन्ट्रेस्ट के छ लार्जर पब्लिक इन्ट्रेस्ट त्यसमा के छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो प्रुफ गरोस् जबसम्म त्यो प्रुफ गर्दैन चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ जो चाहिँ थर्ड पार्टीको इन्फर्मेसन जो पब्लिक अथोरिटीको कस्टोडियनमा छ त्यो चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ नदिनु हैन तर उनीहरूले प्रुफ गरे कोही उनीहरूले त्यस्तो पारे इन्फर्मेसन माग्दैछ बिकज अटोमेटिकली यो त लार्जर पब्लिक इन्ट्रेस्टको आधारमा हातमा जान्छ सच टाइप अफ इन्फर्मेसन त किनभने हेरे पनि COI माग्दैछ यो चाहिँ केसको लाग्यो एकजना इन्डिभिजुअलको इन्ट्रेस्टमा त के पनि उनीहरूलाई उयो पाउने हैन उनीहरूलाई के बेनिफिट्स पाउने हैन इट कम्स अन द लार्जर पब्लिक इन्ट्रेस्टमा अटोमेटिकली हुन्छ हो न त्यहाँदेखि तर लार्जर पब्लिक इन्ट्रेस्ट चाहिँ कस्तो पाराले तपाईँले मैले उयो गर्नुहुन्छ इन्टरप्रिटेसन गर्नुहुन्छ कस्तो पाराले जजमेन्ट पास गर्नुहुन्छ यो चाहिँ SBIकै हातमा छ SBIले डिटेलमा जानु पर्यो कि लार्जर पब्लिक इन्ट्रेस्ट के हो भनेर लार्जर पब्लिक इन्ट्रेस्ट के छ भने नि ल it is a duty of the every public officer it is a duty of the every public officer that while handling the information contained in the complaint does not break the trust response to him by the complainant तपाईले जब तपाईले उयो गर्नुहुन्छ कि तपाईले जब उनीहरुको इन्फर्मेसन माग्नुहुन्छ तपाईले अलरेडी एक्जेम्प्टेड पार्ट हालेर तपाईले ओके एक्जेम्प्टेड अन्डर सेक्सन 81 जे विषय पर्सनल इन्फर्मेसन भनेर जस्ट दिनु मात्रै हुन्छ ल त्यो दिएर चाहिँ कम्प्लेनेन्ट र एप्लिकेन्टको ट्रस्ट जुन चाहिँ पब्लिक अथोरिटीको अगाडि हुन्छ जुन चाहिँ अफिसरको अगाडि हुन्छ तपाईले त्यो पारेर ब्रेक गर्न सक्नुहुन्न ल तपाईले भन्नु पर्यो तपाईले इन्फर्मेसन दिएको चाहिँ बिकज यु फेल टु प्रुभ दैट देयर इज अ लार्जर पब्लिक इन्ट्रेस्ट के हो भने तपाईले डेफिनेसन दिनु पर्यो ल यो हो त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईले चाहिँ देन ओन्ली you are entitled to get the information because there is nowhere in the application there is a mention that for what reason you are asking for the information that you can approach that person or you can give the chance to that person saying that if there is any larger interest तपाईकोमा छ भने you can file a rejoinder you can file an extra application on that so that I can consider the application in that way भनेर you can approach to that person and you can give a chance to that applicant filing a counter statement of that on that issue गर्नु सक्नुहुन्छ ल
पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने नि पहिला चाहिँ के थियो भने नि अब हाइकोर्ट एन्ड सुप्रिम कोर्टमा चाहिँ whenever they file a PIL लार्जर पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन के पनि फाइल गर्दै पब्लिक इन्ट्रेस्टमा हुन्थ्यो दे युज टु आस्क फर द लोकल स्ट्यान्डिङ किन चाहिँ फर वाट रिजन युआर फाइलिङ एन्ड पिआइआरलाई लोकल स्ट्यान्डिङ भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ अब तपाईँको त्यो इन्फर्मेसनले त्यो तपाईँलाई त्यो जुन चाहिँ मैले पिआइआर फाइल गर्दैछु त्यसको उयसमा त्यो भुल हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के इफेक्ट हुँदैछ तपाईँको चाहिँ लोकल स्ट्यान्डिङ के छ त्यो फाइलिङ अफ द्याट पिआइआर भनेर चाहिँ सुप्रिम कोर्ट एन्ड हाइकोर्ट युज टु आस्क फर द्याट लोकल स्ट्यान्डिङलाई किनभने डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली उहाँलाई हार्म हुनु पर्यो देन ओन्ली यु हेभ अ राइट टु फाइल एन्ड पिआइआर बिफोर द कोर्ट होइन अब चाहिँ देयर इज नो सच उयो प्रोभिजन इन द हाइकोर्ट एन्ड सुप्रिम कोर्ट दे आर नट आस्किङ फर द लोकल स्ट्यान्डिङ इफ देयर इज अ लार्जर पब्लिक इन्ट्रेस्ट इफ देयर इज अ डिफेक्ट टु द पब्लिक इन्ट्रेस्टलाई लार्ज पब्लिक इन्ट्रेस्टलाई इफेक्ट गर्दैछ भने दे कन्सिडर द पिआइआर विदाउट सिइङ द लोकल स्ट्यान्डिङलाई अहिले चाहिँ त्यस्तो खालको ट्रेड पनि भइरहेको छ सो यु हेभ टु कन्सिडर द लार्जर इफ देयर इज अ लार्जर पब्लिक इन्ट्रेस्ट देन यु हेभ टु डिस्क्लोज द इन्फर्मेसन होइन अब देयर इज वान इक्जाम्पल किनभने कस्तो पब्लिक इन्ट्रेस्ट कस्तो हुन्छ भने देयर इज वान जज इन द सुप्रिम कोर्ट एन्ड लाइक उसले चाहिँ आफ्नो एज घटाएछ उसले ढाँटेछ एज ढाँटेर चाहिँ एन्ड देयर इज अ रिटायरमेन्ट इन सेक्सन उयसमा एज उयसमा 60 इयर्समा चाहिँ रिटायरमेन्ट हुनुपर्नेमा चाहिँ उसले एज घटाएर चाहिँ हि वाज स्टिल देयर इन द सर्भिस इन द हाइको इन द सुप्रिम कोर्ट अनि त्यति बेला चाहिँ बादमा चाहिँ पब्लिकहरूले के थाहा पायो भन्दाखेरि चाहिँ उसको भाइले चाहिँ एक दिन आफ्नो दाजुलाई इन्भिटेसन बोलाएको छ इन द बर्थडेमा उसको भाइ चाहिँ 60 इयर्स पुग्यो 60 वर्ष पुगिसक्यो दाजुलाई इन्भाइट गरेको छ कि मेरो 60 बर्थडेमा चाहिँ प्लिज कम टु माई बर्थडे भनेर चाहिँ द्याट इज द एभिडेन्स अब जब पब्लिकले थाहा पायो अरे भाइले 60 इयर्स पुग्यो भने दाजु र इन द हाइको इन द सुप्रिम कोर्ट 60 इयर्समा कसरी छ भनेर नि ल त्यति बेला पनि उसले दे हेड फाइल कम्प्लेन बिफोर द उयो सेयिङ द्याट भाइको 60 वर्ष पुग्यो एन्ड दाजु स्टिल इन द सर्भिस उसले 60 वर्ष पुगेको छैन भनेर ढाँट्यो उसले यस्तो खालको डकुमेन्ट्स बनायो फोर्स डकुमेन्ट्स बनायो भन्दाखेरि नै अब त्यहाँदेखि चाहिँ एक्सन लियो तर यो केसमा के भयो भने जुन चाहिँ जज हुनुहुन्थ्यो 60 इयर्स एबोभ भइसकेको थियो किनभने एभिडेन्स छ नि त होइन एभिडेन्स भयो नि त थाहा भयो नि त त्यो मुनिकोले गर्दाखेरि ऊ आफूले रिजाइन दिनुभयो अनि हाम्रो सिवाईको पनि त्यस्तै हो उनीहरूले थाहा पाउँदो चाहिँ दे हेड अब्टेन द सिवाई इन अ फ्रडुलेन्ट म्यानर इन अ फोर्स देयर इज एभिडेन्स होइन उनीहरूले सुनेर कथा सुनेर त्यो गर्दाखेरि पनि अब उनीहरू पनि देयर इट कुज अन द लार्जर पब्लिक इन्ट्रेस्ट नि ऊ एकलाई त केही हुँदैन रिजाइन दियो त्यहाँदेखि पोस्ट क्रिएसन भयो जो दोज वर एन्टाइटल फर द्याट पोस्ट उनीहरू आएर बस्यो नि त्यो पोस्टमा त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि त्यस्तो खालको एप्लिकेसन पनि इन्टरटेन भएर चाहिँ जजले तर के गर्नुभयो बिफोर टेकिङ द एनी एक्सन बाई द गभर्मेन्ट उहाँ आफै रिजाइन लिएर चाहिँ जानुभयो उहाँ आफूलाई थाहा उसको डकुमेन्ट्स चाहिँ उसले त्यस्तो गरेको हो भनेर नि एभिडेन्स चाहिँ त्यस्तो प्रकारले कलेक्ट गर्नु सक्छ एभिडेन्स चाहिँ डकुमेन्ट्री एभिडेन्स हुनु हुँदैन अब जब उनीहरूलाई उसको भाइले बर्थडेमा बोलाउनु भयो 60 इयर्स पुगिसकेर त्यति बेला भाइ त 60 वर्ष पुग्यो दाजु चाहिँ कसरी छ 60 इयर्स रिटायरमेन्ट एजमा चाहिँ दाजु हुनुहुन्छ भने उहाँले त्यस्तो खालको एक्सन पनि लिन्छ यसले गर्दाखेरि तपाईँ अब हाम्रो जुन चाहिँ यो थर्ड पार्टी इन्फर्मेसन पर्सनल इन्फर्मेसन भन्नुहुन्छ नि त्यो सबै नेचर अफ द इन्फर्मेसन हामीले कन्सिडर गर्नुभयो वाइ दे आर आस्किङ फर द इन्फर्मेसन पर्सनल इन्फर्मेसन चाहिँ उनीहरूले किन पर्सनल वाइ दे आर डिनाइङ टु प्रोभाइड देयर पर्सनल इन्फर्मेसन जब त्यो पर्सनल इन्फर्मेसनले गर्दा उनीहरूले फेसिलिटी पाउँदैछ उहाँको थुप्रै कुरा पाउनु हुँदैछ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले लार्जर पब्लिक इन्ट्रेस्टमा कन्सिडर गरेर चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ इफ देयर इज अ राम्रोसँगले इन्टरप्रिटेसन गरेर राम्रोसँग गरेर चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले प्रोभाइड गरेकै राम्रो किनभने लार्जर पब्लिक इन्ट्रेस्ट चाहिँ जस्तो कसरी चाहिँ डिफाइन गरेको छ भने नि ल त्यो इट इज नट इन द एक्ट कति उयसमा पाउँदाखेरि चाहिँ हामीले कस्तो पाराले हेरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ larger public interest is the power given to the public by court through judicial. However, person filing the petition must propose to the satisfaction of court that the petition is filed with the public interest, not just as a petition by the media. Any matter where the interest of the public at large is affected can be repressive. Any matter where the interest of the public at large is affected can be repressive. Any matter where the interest of public at large is affected. Any matter larger public interest पनि यस्तो खालको कुरा कि जसले चाहिँ इन्ट्रेस्ट अफ द पब्लिक एट लार्ज इज एफेक्टेड इन्ट्रेस्ट अफ द पब्लिक जो चाहिँ एकदम एट लार्ज इन द फर्स्ट म्यानर जो चाहिँ इफेक्टेड हुँदैछ सच टाइप अफ कन्सिडर एज अ लार्जर पब्लिक इन्ट्रेस्ट सो अब हामीले त्यो जो चाहिँ पर्सनल इन्फर्मेसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एकदम यो कन्सिडर गर्नुपर्छ इफ देयर इज अ लार्जर पब्लिक इन्ट्रेस्ट है अब पब्लिकलाई इफेक्ट हुँदैछ भने चाहिँ हामीले सच टाइप अफ इन्फर्मेसन हेज टु बी प्रोभाइडेड अन्डर द आरटिआई इफ देयर इज अ लार्जर पब्लिक इन्ट्रेस्ट चाहिँ हामीले राम्रोसँगले इन्टरप्रिटेसन गरिदिन भन्दैछ ल
त्यहाँदेखि चाहिँ 2 के अरे Section 8 को 2 मा चाहिँ के भन्दैछ भने notwithstanding anything in the Official Secret Act 1923 or any exemption permissible in accordance with subsection 1, a public authority may have access to information public interest in disclosure of with harm to the protected interest. पहिला there was Official Secret Act 1923 थियो. There are so many acts हैन, त्यसलाई चाहिँ ओभरराइड गरेको छ यो RTI एक्टले. अब हामीले चाहिँ you can't deny the information act कि you can't deny the information under RTI Act saying that there is an Official Secret Act because of there is a हामीले आफ्नो अफिसले there is an act made by our own public authority. As for that act चाहिँ हामीले information deny गर्छ रहेछ and there is an Official Secret Act जुन चाहिँ 1923 मा it has been overridden by this act. यसकारणले गर्दा हामीले चाहिँ यो सेक्सनलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर यो सेक्सनको सपोर्ट लिएर चाहिँ हामीले can't deny the information under the RTI Act. यसलाई चाहिँ RTI एक्टले ओभरराइड गरेको छ ल. Subject to the provision of subsection A, C and D of subsection 1, any information due to any occurrence, event or matter which take place occur or happen 20 years before the date on which such request is made under section 6 shall be provided to any person making the request under this act. अब if someone is asked for the information of 20 years before, 20 वर्षको अगाडिको छ इन्फर्मेसन भने चाहिँ तपाईले चाहिँ such type of information can be rejected saying that यो इन्फर्मेसन चाहिँ 20 वर्षको अगाडि हो, हामीले चाहिँ मेन्टेन गरेको छैन, यसको रेकर्ड मेन्टेन गरेको छैन. एज पर द सिक्किम सर्भिस रुल हामीले यो वर्षदेखि चाहिँ हामीले डिस्पोजल गर्न सक्छ बिकज देयर इज अ प्रोभिजन इन सिक्किम रुल अल्सो. हामीले चाहिँ यो इन्फर्मेसन डिस्पोज गर्यो, यसकारणले गर्दा हाम्रोमा एभाइलेबल छैन. एन्ड इट इज मेन्सन इन द RTI एक्ट अल्सो इफ देयर इज इन्फर्मेसन अफ 20 years बिफोर यु क्यान डिनाइ सच टाइप अफ इन्फर्मेसन भनेको छ भनेर चाहिँ तपाईँले रिजेक्ट गर्नु सक्छ. प्रोभाइडेड द्याट है हाम्रोमा कति इन्फर्मेसन चाहिँ ल्यान्डको इन्फर्मेसन हुन्छ है. अब ल्यान्डको हुन्छ, पहिला मेरो बाजे बोजूको ल्यान्ड इट वाज इन द नेम अफ समवन एल्स. पहिला 20 वर्ष अगाडि यो ल्यान्डको बाउन्ड्री होल्डरको थियो, हु वाज देयर, द सेम ल्यान्ड वाज सोल्ड बाई समवन एल्स. पहिलाको हुन्छ नि. तर अर्काको इन्फर्मेसन माग्नु, इफ यु द बाउन्ड्री होल्डर अफ द्याट ल्यान्ड 20 वर्ष अगाडिको इन्फर्मेसन त राख्नु पऱ्यो नि त. त्यस्तो ल्यान्डको जुन चाहिँ इन्फर्मेसन त अब त्यो त ल्यान्डको इन्फर्मेसन कान बी डिस्क्लोज सेइङ द्याट इज 20 years बिफोर भनेर नि. सो द्याट सम अफ द डकुमेन्ट्स आर नट देयर. कोले एनओसी दिएको हुन्छ, कोले बाउन्ड्री होल्डरको एनओसी दिएको हुन्छ, के हुन्छ त्यो सानो डकुमेन्ट्स त हुँदैन. तर मेन रेकर्ड अफ द ल्यान्ड त हुन्छ नि. त्यस्तो खालको इन्फर्मेसन चाहिँ कान डिनाइ अन दिस ground on this section saying that it is the information of 20 years before भन्नेले हामीले कान बी डिनाइड ल. अब अरू डकुमेन्ट्सहरू कुन चाहिँ इन्फर्मेसन हुन्छ, कुन चाहिँ एक्सन ल्याएको हुन्छ, के प्रपोज के भएको हुन्छ, द्याट इज 20 वर्षको अगाडिको. सो हामीलाई हाम्रोमा छैन रेकर्ड, सो यु आर नट इन पोजिसन टु प्रोभाइड द्याट इन्फर्मेसन भनेर चाहिँ यु क्यान से द्याट. सेक्सन 9 चाहिँ के भन्दैछ भने सेक्सन 9 मा यु क्यान डिनाइ द इन्फर्मेसन सेइङ द्याट without prejudice to the provision of section 8, the Central Public Information Center, as the case may be, may reject a request information where such a request for providing access will involve an infringement of copyright. If there is a success of the copyright गर्ने chances छ भने such type of information can be denied under this act. If there is a chances of copyright, so you have to see whether there is a chances of copyright or not. तर तपाईले blindly copyright हुन्छ त्यसमा भनेर चाहिँ can't deny. If there is a chances of copyright, then you can deny the information under this section. Section 10 ले के भन्दै भन्छ त्यही भन्दै. Section 10 ले चाहिँ भन्दै if someone asks for the information of the examiner or examiner को जो इन्फर्मेसन हुन्छ तपाईले त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ दिँदाखेरि चाहिँ व्हाट यु हैव टु डु, कुन चाहिँ एक्सरसाइज गर्नु पर्यो. तपाईलाई मैले भनेको जस्तो जुन चाहिँले त्यहाँ इन्भिजिलेटरहरु कोले साइन गरेको हुन्छ, कोले नाम लेखेको हुन्छ, उहाँहरुको नाम चाहिँ हाइड गरेर चाहिँ उहाँको पेपर चाहिँ तपाईले यसको लागि चाहिँ फर ट्रान्सपेरेन्सीको लागि चाहिँ यु हैव टु प्रोभाइड द्याट पेपर टु द्याट उयो जो एप्लिकेट हुन्छ नि ल, जो इक्जाममा उनीहरूलाई दिनु सक्नुहुन्छ. अन्त यस्तो किनभने धेरै चाहिँ पहिला त थिएन कि हाम्रो इक्जाम कन्डक्ट गरेर भए पनि पेपरहरू पाउँदैन भनेर धेरै एक्जाम्सन. यो चाहिँ के भन्नु भएको छ भने जब सुप्रिम कोर्टमा अर्डर पास भयो त्यहाँदेखि चाहिँ यो ट्रेन्ड स्टार्ट भयो. सीबीएसईमा चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले आइसिएससी सीबीएसई त्यहाँ पनि पेपर माग्नु सक्नुहुन्छ. हाम्रो आफ्नो पेपर हामीले बसेको पेपर चाहिँ हामी आफै गएर पाउन सक्नुहुन्छ. तर हामीले अर्को मान्छेको पेपर चाहिँ पाउँदैन. यु क्यान आस्क फर द एग्रिगेट मार्क्स है, त्यो टोटल मार्क्समा पाउन सक्नुहुन्छ, कतिले कति पाए के पाए. यु क्यान आस्क फर द पेपर अफ अदर पर्सन. पेपर चाहिँ पाउन सक्नुहुन्न, तपाईले मार्क्स मात्रै पाउनुहुन्छ. पेपर चाहिँ तपाईले आफ्नो मात्रै पाउनुहुन्छ. द्याट इज अल्सो बाई आफ्टर हाइडिङ द नेम अफ द्याट पर्सन जसले चाहिँ कलेक्ट गरेको चाहिँ तपाईको पेपरहरू. Section 11 of this एक्टले चाहिँ के भनेको छ भने दिस इज द तपाईले थर्ड पार्टीको इन्फर्मेसनको जुन चाहिँ तपाईले इन्फर्मेसन दिँदाखेरि चाहिँ वाट टाइप अफ
things you have to do by at the time of giving the third party information भनेर नि then we invite the third party to make a submission in writing orally regarding whether the information should be disclosed or not. Such information of the third party shall be kept in viewing while taking decision about disclosure of information. So you have to take the consent from the third party under section 11, but at the time of giving the decision, such submission of the third party shall be kept in view while taking a decision about disclosure of information. उनीहरूको view, उनीहरूको consent shall be kept while taking a decision about disclosing the information. तपाईले आफ्नो order pass गर्नुहुँदा information order दिनु हुँदाखेरि just take the view of that third party consent है उनीहरूको पनि उनीहरूले जे पनि consent दिएको हुन्छ उनीहरूले जे पनि दिएको हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईले consider गर्नुपर्छ भनेर at the time of giving the information. Provided that except the case of the trade or commercial secret provided now disclosure may be allowed in public interest is disclosure outweighed. If there is a disclosure of the public, if there is a overweight of the public interest, then you have to provide such type of information. It's a third party information. Though you have to take the view, you have to consider the consent of the third party, but there is a larger public interest, then SPI has to take the decision of their own, and after taking the decision, SPI has to, whether to provide or not, SPI has to give the decision. Because the burden of proof lies to the SPIO at the time of hearing. So SPI has to pass an order in a very careful manner at the time of passing an order. उसको पनि consider consent given by the third party को consent पनि consider गर्नु भन्नुहुन्छ ल. Where a notice is served by the state public information state public as the case under substance the third party is respect of any information on record or part thereof, the third party shall within 10 days from the date of receipt of such notice be given the opportunity to make decision against the proposed decision. After 10 days, तपाईले जब चिठी लेख्नु तपाईले जब उहाँलाई third party को information दिनुहुन्छ, you have to give a time of 10 days to reply you back saying that whether you are going to provide the information or not. 10 दिनसम्म दियो 10 दिनसम्म दिएन भने चाहिँ तपाईले उहाँको चाहिँ एक्स पार्टी ल्याएर चाहिँ तपाईले क्यान टेक डिसिजन अफ योर ओन उहाँको डिसिजन लिनुहुन्छ. तपाईले 10 दिनसम्म टाइम दिनुपर्छ. 10 दिनसम्म तपाईलाई उहाँको लेटर उहाँले इन्टिमेट गर्नुभयो उहाँको कन्सेन्ट दियो उहाँले दिएन भने उहाँलाई एक्स पार्टी गरेर तपाईले आफै डिसिजन लिन सक्नुहुन्छ. Not because anything contained in section, the Central Public Information, State Public Information Officer, as the case is held within 40 days from receipt of the request under section 6, if the third party has been given the opportunity to make the decision on the subsection 2, make a decision as to whether or not to disclose the information, or take the part they are given in writing notice of decision of the third party. त्यही भन्दैछ तपाईले अगर थर्ड पार्टीलाई जुन चाहिँ कन्सेन्ट पठाउनुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ तपाईले instead of taking the 30 days, you can take a 40 days. 40 days लिनु सक्नुहुन्छ if there is a cases of third party भन्नुहुँदैछ ल गर्नुहुँदैछ. तपाईले थर्ड पार्टीको केस हो भने चाहिँ तपाईले अब if there is a SPI API ले SPI लाई ट्रान्सफर गर्दा if there is a transfer application you can take 30 days. If there is a information of third party then on that case you can take 40 days. तपाईले 40 दिन पनि ल्याएर पनि you can provide the information if the information of third party information भन्नुहुँदैछ ल. A notice given on a subsection 3 shall include a statement that the third party to whom the notice is given is entitled to prepare an appeal under section 19 against them. तपाईले जब त्यो थर्ड पार्टी को तपाईले डिसिजन लिनुहुन्छ तपाईले अब भन्नुहुन्छ कि the information तपाईले डिनाइ गरेको भए पनि तर there is a larger public interest so you are providing the information to the applicant भनेर तपाईले अर्डर पास गर्नु भएको to the third party लाई पनि तपाईले अर्डर पास अर्डर दि कपी दिइसकेर at the same time you have to apply to the third party also if you are not satisfied with the information with the order given by me by the SPIO then you can go for the appeal to the first applicant. Even the third party can go to the appeal reseller if they are not satisfied with the information given by the SPIO. And the SPIO चाहिँ यस्तो हो कि ल once you get appointed at the SPIO you are free-handed, like you don't have to take approval from the public authority. तपाईले HOD देखि पनि तपाईले के पनि लिनु सक्नुहुन्छ के अरे एप्रुभल पनि लिनु पर्दैन पर्मिसन पनि लिनु पर्दैन. तपाईले इन्फर्मेसन दिँदाखेरि चाहिँ तपाईको आफ्नैदेखि दिनुपर्छ आफैले दिनुपर्छ. तपाईको चाहिँ तपाई नै हुनुहुन्छ तपाईले त्यो हाम्रो के अरे मैले I have to take the approval from the HOD, I have to take approval from the head of the department to provide that information भनेर that is not necessary. It is such judgment has been given by the High Court and Supreme Court also at the time of providing the information from the side of the SPIO or from the first appellate authority. You don't need to take the approval from the head of the department. Head of the department देखि लिनु पर्दैन है के पनि लिनु पर्दैन. However you are answerable to the commission. Commission सँग चाहिँ you have to be answerable. Commission ले जब तपाईलाई कोहीले गर्नुपर्छ why
you have provided such type of information, why you have not provided such type of information भनेर चाहिँ कमिसनको अगाडि चाहिँ तपाईले भन्नु सक्नुहुन्छ because of such reason you have failed to provide the information and because of such reason you have given the information because there was a larger public interest भनेर you have to be accessible before the commission. Though तपाईले आफ्नो HOD को देखि केको देखि तपाईले you don't need to take a permission at the time of providing the information है तर तपाईहरुको आफ्नो प्रिपरेसन को लागि बादमा के हुन्छ भने तपाईले एकताल माथि आफ्नो HOD को देखि चाहिँ एप्रुभल लिनु भएको हुन्छ तपाईहरुको लागि नै आफै हुन्छ तर if anyone challenge in future saying that तपाईले किन हाम्रो HOD लाई कम्प्लेन नगरिकिन कन्सल्ट नगरिकिन के गरिकिन why did you provide that information भनेर they can't तपाईहरुलाई उयो गर्न सक्नुहुँदैन तपाईहरुलाई एक्सप्लेनेसन माग्न सक्नुहुँदैन कसले पनि बिकज लाइक तपाईहरु नै हुनुहुन्छ तपाईहरु नै HOD अफ दिस सेक्सन यसलाई गर्दा तपाईहरुको देखि तपाईले जे डिसिजन लिनुहुन्छ तपाईहरुको डिसिजन नै कन्सिडर गर्छ यसमा चाहिँ तपाईहरुले उयो नगर्नु हुन्छ ल This is section 11. Section 12 is for the constitution of the Central Information Commission. It is not important for this view. I am not going to read this one. And section 13 is also for the Information Commission, Constitution of the Information Commission, you know. Now I will read the section 18. Section 18 is the power and function of the Information Commission, appeal and penalties. Appeal and penalties say power of Information Commission को चाहिँ के हुन्छ जब हामीलाई चाहिँ appeal or complaint before the commission कोमा हुन्छ commission को चाहिँ के power छ how to handle that appeal and यो complaint है अनि उनीहरुले चाहिँ के लिन सक्छ के एक्सन लिन सक्छ भने it is reflected in section 18 of the act है Section 18 was subject to the provision of this act. It shall be the duty of the Central Public Information Officer and State Public Information Officer, as the case may be, to receive an inquiry into a complaint from any person. The duty of the Information Commission is to receive an inquiry into the complaint from any person. उनीहरुले चाहिँ आफ्नो कम्प्लेन र एपिल चाहिँ इन्क्वायर गर्नुपर्छ if they receive an appeal and complaint from any citizens of India. Not from any citizens of India, only the citizens of India has right to file a complaint and appeal before they even only the citizen of India has a right to file an application, RTA application before the public authority. यसले गर्दाखेरि जो पनि हुन्छ कि एपिल कमिसनले चाहिँ इन्टरटेन गर्नैपर्छ any type of appeal and complaint हाम्रोमा कमिसनको आएको छ भने चाहिँ they have to entertain an appeal and complaint हैन First, who has been unable to submit who can file an appeal and complaint before the commission? Complaint means complaint चाहिँ को file गर्न सक्छ भनेर चाहिँ who has been unable to submit a request to the Central Public Information Officer or State Public Information Officer as the case may be, either by reason that no such officer has been appointed under this act or under the Central Commission or SSO has refused to accept his or her application for information or appeal under this act for forwarding the same to the Central Public Information or State Public Information, a senior officer specified in subsection 1 of section 19 of the Central Public Information State Public as the case may be. यहाँ चाहिँ कम्प्लेन चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ भने चाहिँ अब जब उनीहरु डिपार्टमेन्टमा गयो टु फाइल एन आरटीआई एप्लिकेसन जब उनीहरुले पाए कि देयर इज नो एसपीआई है जो चाहिँ स्टेट पब्लिक इन्फर्मेसन अफिसर चाहिँ एपोइन्टै भएको छैन त्यो डिपार्टमेन्टमा एक्सन एपोइन्टै भएको छैन यसकारणले गर्दा हाम्रो आरटीआई एप्लिकेसन चाहिँ इन्टरटेन गर्ने अफिसरै छैन एज पर द प्रोभिजन चाहिँ यो एज पर द एक्ट चाहिँ एसपीआई यो चाहिँ इज मेन्डेटरी स्टेट पब्लिक इन्फर्मेसन अफिसर एपोइन्ट गरिहाल्नुपर्छ है त्यो अफिसर एपोइन्ट भएको छैन खण्डमा जब उनीहरुले थाहा पाउँछ त्यसको एसपीआई बिङ एपोइन्टेड इन दैट अफिस भन्ने चाहिँ दे क्यान फाइल अ कम्प्लेन बिफोर द कमिसन on that ground one of the ground is there to file a complaint is appeal हैन complaint हो ल and अर्को चाहिँ के छ भने चाहिँ if that department refuse to receive that application जब एप्लिकेन्ट गएर चाहिँ उहाँमा गएर चाहिँ मेरो आरटीआई एप्लिकेसन रिसिभ गरिदिनुहोस् भने त्यहाँको पब्लिक अथोरिटीको जो पनि होस् जब उसको एप्लिकेसन रिसिभ गर्दैन रिफ्युज गर्छ जो उसको यो इन्टरटेन गर्दैन त्यो उसमा पनि ग्राउन्डमा पनि दे क्यान फाइल अ कम्प्लेन बिफोर द कमिसन्स One is for not appointing the SPI in the public authority, and second is for not receiving the application being filed by the applicant. The second ground is there too for filing and complaint before the commission. The second, and also who has been refused access to any information requested under this act, they also application refused for it, that will be the complaint before the commission. Then who has not been given a response to the request for information to access and information within the time limit specified under this act. And जबसम्म टाइम लिमिट विदिन द टाइम लिमिटेसनसम्म उसले के पनि इन्फर्मेसन दिएन है अब कतिले भन्छ दे गिभ सम अफ द इन्फर्मेसन हाफ इन्फर्मेसन इज विच त्यसमा ओके तर नट गिभिङ एनी अफ द इन्फर्मेसन टु द एप्लिकेन्ट विदिन द टाइम पिरियड एज मेन्सन इन द एक्ट त्यो ग्राउन्ड द्याट इज अल्सो द ग्राउन्ड अफ द कम्प्लेन्ट त्यो ग्राउन्डमा पनि कम्प्लेन्ट क्यान बी फाइल्ड बिफोर द कमिसन Then who has been required to pay an amount of fee which he or she considers unreasonable? If
जुन चाहिँ एप्लिकेन्टले फाइल गर्यो, इफ he or she asks to pay a unreasonable amount of the fees, उसलाई त्यो एज पर द प्रोभिजन जुन चाहिँ हाम्रो रुलको आधारको भन्दा बेसी पेमेन्ट गर्नु लगाए पनि क्यान कम टु द कमिसन एज अ कम्प्लेनेन्ट, त्यो पनि वान अफ द ग्राउन्ड फर द कम्प्लेन्ट हुन्छ होला। Who believes that he or she has been given incomplete, misleading or false information on this act, जब उसले भन्छ आई हेभ गिभन द मिसलिडिङ इन्फर्मेसन, के अरे इन्कम्प्लिट इन्फर्मेसन है, मलाई मागेको इन्फर्मेसन चाहिँ मैले के थियो तर उनीहरूले दे हेभ गिभन द इन्फर्मेसन अफ समथिङ एल्स, त्यो भन्दा पनि द्याट विल बी द ग्राउन्ड फर द कम्प्लेन्ट, अन द्याट ग्राउन्ड अल्सो दे क्यान कम टु द कमिसन एज अ कम्प्लेन्ट हो। इन रेस्पेक्ट अफ एनी अदर म्याटर रिलेटेड टु द रिक्वेस्ट टु obtain access to record under this act, that these are the ground for the complaint होइन। At the time of the entertaining the complaint by the commission, commissionको के पावर छ, कमिसनले के गर्नु सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ ल, where the Central Information Commission state for information as the case may be satisfied that there are the reasonable ground for inquiry into the matter, they may initiate an inquiry, they can initiate an inquiry, complaint entertain गर्दाखेरि they can initiate inquiry पनि initiate inquiry उयो गर्नु सक्छ, initiate गर्नु सक्छ होला। The Central Information State as the case may start inquiry into the matter under the section have the same manner as registered in civil court, उनीहरूले जब इन्क्वायरी गर्छ they can initiate an inquiry, उनीहरूले इन्क्वायरी गर्दा they have the power as equivalent to the court of the civil procedure, उनीहरूले सिभिल प्रोसिड्युरको 1908 को जुन चाहिँ सिभिल प्रोसिड्युरमा जुन चाहिँ सिभिल जजलाई पावर दिएको छ सेम पावर दे क्यान युज गर्न सक्छ, उनीहरूले त्यही पाराले दे क्यान समन एन्ड इन्फोर्सिङ द एटेन्डेन्स अफ द पर्सन, उनीहरूले जुन चाहिँ पर्सन आर इन्भल्भ इन द्याट उयो है फर मिसगाइडिङ द एप्लिकेन्ट अन्डर द ग्राउन्ड एज मेन्सन एबभ, दे क्यान समन एन्ड उयो they can summon that persons and compel them to give the oral and written evidence on court and to produce the documents and things. They can summon that person who had misled that complaint and appeal on the ground as mentioned above, and they can ask that person to file an affidavit or to give an oath before the doc. Before giving the view, उनीहरूले त्यहाँ पनि के अरे एफिडेभिट फाइल गर्नुपर्छ, and even they make a compulsion to give an oath before the court why they have misled the applicant under the ground as mentioned by the applicant भनेर त्यो सिभिल कोर्टको जस्तो उनीहरूले ओथ लिन सक्नुहुन्छ नि एभिडेन्समा ल। Requiring the discovery inspection of the and they can ask for all the documents, what are the documents जुन चाहिँ एप्लिकेन्टले मागेको थियो but he was not being provided by that documents, they can summon that person and उसलाई summon गर्दाखेरि the commission can ask that person to bring all the information whatever being sought by the applicant at the time of the inquiry. Inquiry गर्दाखेरि के अरे ओथमा उनीहरूलाई summon गरेर उहाँलाई एभिडेन्स दिनुपर्छ and can get it, notice that person to bring all the documents being sought by the applicant to inquire the documents है, उनीहरूले त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। Issuing someone examine the witness and documents, अब उनीहरूले to prove that whether the जुन चाहिँ एलिगेसन अब हाम्रो कम्प्लेन्टले लगाएको छ whether that is true or not भनेर they can even the commission can summon some of the witness from your department or other person also who are vital to be के अरे to satisfy that यो एलिगेसन उनीहरूलाई बोलाएर एक्जामिन पनि गर्न सक्छ एज अ सिभिल कोर्टको पाराले भन्दैछ। Any other may be prescribed notwithstanding anything consistent contained in any other act or parliament state legislature, the state information comes as a case during the inquiry of any complaint on examine any record in which this act applies, which is under the control of public authority, and no such record may be withheld from it on any grounds. At the time of inquiry, the application, the time of inquiry, the complaint being filed by the complainant, commission can ask for all the information which is under the public authority. No such record may be withheld. At the time of inquiry, information hide from the public. The सबै information commission can ask that all the information at the time of inquiry. If there is any such complaint by the complainant, and complaint can be can be complained before the commission. That is the ground. And at the time of entertaining the complaint, commission has a power as equivalent to the civil court. त्यसले गर्दाखेरि सम्मान गर्न सक्छ, एभिडेन्स लिन सक्छ, विटनेसलाई एक्जामिन गर्न सक्छ, एफिडेभिट फाइल गर्नु सक्छ, एन्ड के अरे कमिसनले सबै इन्फर्मेसन चाहिँ दे क्यान कल फर द रेकर्ड टु द कमिसन मागेर सबै हेरेर एक्जामिन गर्नु सक्छ ल। एन्ड सेक्सन 19 इज एन एपिल। फर्स्टमा 19(1) चाहिँ 19(1) इज अ
बिफोर द फर्स्ट एपिलेट अथोरिटी है। अब जब हामीले फर्स्ट एप्लिकेसन फाइल गर्छ, एप्लिकेसन फाइल गरेर एज पर द प्रोभिजन अफ द एक्ट एसपिआईले विदिन 30 डेजसम्म इन्फर्मेसन दिनुपर्छ। दिस इज टाइम लिमिटेसन। 30 डेजसम्म इन्फर्मेसन दिएन भने चाहिँ जुन चाहिँ मान्छेले इन्फर्मेसन मागेको हुन्छ दे आर एन्टाइटल्ड टु गेट द इन्फर्मेसन अन फ्री अफ कस्ट है। बट इफ देयर इज अ एप्लिकेसन अफ ट्रान्सफर देन दे क्यान 35 डेज। If there is application of third party, they can take the 40 days, right? They on that long, त्यो टाइम लिमिटेसन हामीले उनीहरू एट्र्याक्ट गर्यो, त्यसलाई टाइम लिमिटेसन हामीले बार गरेन भने चाहिँ हामीले जुन चाहिँ जेरक्स फिसहरू जुन चाहिँ अब हामीले एन्टाइटल छ अब एसपिआई जुन चाहिँ पब्लिक अथोरिटी उयो छ टु गेट यो फिस फ्रम द के अरे कम्प्लेन एप्लिकेन्ट त्यो हामीले इन्टरटेन गर्न सक्छ। तर टाइम लिमिटेसन बार भयो भने चाहिँ तपाईँ हामीले जति इन्फर्मेसन पनि माग्दैछ उनीहरू 3-4 फोरा नै उस्तो यु हेभ टु गिभ द्याट इन्फर्मेसन अन फ्री अफ कस्ट है, त्यो गर्नु सक्छ भन्दैछ ल। त्यो त्यहाँदेखि जब एसपिआईले इन्फर्मेसन दिन्छ, इन्फर्मेसन दिएर सेटिस्फाई छ भने ओके। इफ दे आर नट सेटिस्फाइड विथ द इन्फर्मेसन मिसलिडिङ हुन्छ, इन्कम्प्लिट हुन्छ, सममा पनि के अल द्याट कुराहरूमा चाहिँ दे हेभ टु गो टु द फर्स्ट एपिलेट अथोरिटी। On the complaint, they can come to the commission to the before the commission directly from the SPIO, because like not getting any of the information from the OU, and there is a misleading and we going to you have your commission always check the ground of the misleading and the misinformation and the half information. If there is an allegation of such, then only the commission can consider that application as a complaint. But we never consider any such type of application as a complaint. We always ask to the complainant and appellate to go for the first appeal before the first appellate authority. Then only go to the commission as a second appeal. हामीले जहिले पनि रिजेक्ट गर्छ होला। त्यो भएर बट अरू ग्राउन्डमा चाहिँ इफ देयर इज नो एसपिआईओ इफ दे हेभ टु पे द अनरिजनेबल फिस है ल, इफ दे डिड नट टेक एनी इन्फर्मेसन देन अन द्याट ग्राउन्ड चाहिँ कमिसन अलवेज कन्सिडर द एप्लिकेसन एज अ कम्प्लेन्ट, त्यो चाहिँ गर्छ होइन। एपिल चाहिँ के हुन्छ भने एनी पर्सन हु डज नट रिसिभ द डिसिसन विदिन टाइम सबसेक्सन 3 अफ द सेक्सन 7 are agreed by the decision of the Central Public Information Officer, a state public officer, the case may be within 30 days from the expiry of such date or from the receipt of such a decision paper and appeal to such arbitration. त्यही हो अब के अरे उनीहरूले जब इन्फर्मेसन रिसिभ गरेर पनि उनले नट सेटिस्फाइड विथ द इन्फर्मेसन गर्दा चाहिँ दे क्यान गो टु दे उनीहरूले एपिल फाइल गर्छ बिफोर द फर्स्ट एपिलेट अथोरिटी। तपाईँहरूको चाहिँ एज वेज राइट टु द फर्स्ट एपिलेट एसपिआईओ त्यहाँ फाइल गरेर चाहिँ सेक्सन 19(1) मा फाइल गर्छ है। सेक्सन 19(1) मा फर्स्ट फाइल गरिसकेर चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ तर जब एसपिआईले इन्फर्मेसन दिन्छ, एसपिआईले इन्फर्मेसन दिइसकेर फ्रम द डेट अफ गिभिङ द इन्फर्मेसन विदिन 30 डेज त्यो 30 दिनको बिचमा चाहिँ एप्लिकेन्ट र कम्प्लेनेन्ट हेज टु फाइल एन फर्स्ट एपिल बिफोर द फर्स्ट एपिलेट अथोरिटी विदिन 30 डेज। द्याट इज अन्डर सेक्सन 19(1). 30 दिनको बिचमा चाहिँ एपिल फाइल गर्नुपर्छ। 30 दिनको बिचमा एपिल फाइल गरेन भने चाहिँ तपाईँले अन द्याट ग्राउन्ड अल्सो यु क्यान रिजेक्ट द्याट एप्लिकेसन। त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ दिस इज बियोन्ड द टाइम लिमिटेसन एज पर द प्रोभिजन द एपिल हेज टु बी बिफोर द विदिन द 30 डेज है। तर एट द सेम टाइम इफ देयर इज अ रिजनेबल ग्राउन्ड फर द डिले, कन्डोनेसन अफ डिले पनि यु हेभ टु आस्क इफ देयर इज अ ग्राउन्ड फर द डिले, रिजनेबल ग्राउन्ड फर द डिले। त्यहाँदेखि इफ देयर इज अ रिजनेबल ग्राउन्ड फर द डिले देन त्यो पनि फेरि फर्स्ट एपिलेट अथोरिटीले इक्जामिन गरेर अर्डर पास गरेर चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँले कन्सिडर पनि गर्नु सक्छ इफ देयर इज अ रिजनेबल ग्राउन्ड होइन। तर त्यो चाहिँ बेसी जस्तो के हुन्छ भने यु क्यान एप्लाई टु द फर्स्ट एपिलेट अथोरिटी तपाईँहरू गएर चाहिँ इफ देयर इज अ टाइम बार्बिटेसन देन अलवेज देन गेट कम्प्लेन र एप्लिकेन्टलाई ट्राई टु आस्क फर द कन्डोनेसन अफ डिले वाइ इट हेज बिन के हुन्छ डिले फर फाइलिङ इन एपिल भनेर नि किनभने अब त्यस्तै पर्दा पनि हामी इन्टरटेन गर्नु पऱ्यो इभन किन उहाँले हामीले एक दिन चान्स दिँदैन होला बिकज देयर इज अ डिले 1 डे नाउ देयर एन्टाइटल्ड टु गेट इन्फर्मेसन फ्री अफ कस्ट भने दे अलवेज आस्क फर द्याट इन्फर्मेसन। यता तपाईँले एपिल फाइल गर्दाखेरि यु अलवेज गो फर द्याट इफ देयर इज अ डिले 1 डे अल्सो 2 डेज अल्सो आस्क फर द कन्डोनेसन अफ डिले। So if the delay of condonation is reasonable, then only consider that appeal. Agar condonation of delay is not reasonable, it is in a flimsy ground, then don't ask for, don't interdict an appeal. This application has been rejected being on delay भनेर and then it has been hit the limitation as mentioned in the act भनेर you can reject that application हैन। त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। के हुन्छ भने फर्स्ट एपिलेट अथोरिटीले उनीहरूले इन्टरटेन गरेर उनीहरूले अर्डर पास गरेर हाम्रोमा आउँदाखेरि टाइमबाट हामीमा पुरा छ, हाम्रोमा 90 डेज छ नि त। After giving a report order from the first appellate authority, within 90 days, 90 दिनको बिचमा चाहिँ हाम्रोमा सेकेन्ड एपिल आउनुपर्छ ल। सो यसले गर्दा फर्स्ट एपिलले नै रिजेक्ट गरेको छैन, उहाँले इन्टरटेन गरेको छ 90 डेजको लिमिटेसनमा हाम्रोमा फेरि उयो भइहाल्छ नि। त्यो उनीहरूले
टच भइहाल्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा त्यो 90 डेजको फेरि हामी कमिसन इन्टरटेन गर्नैपर्छ। यसले गर्दाखेरि फर्स्ट एपिलेट अथोरिटीले डिले पार्ट चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु पऱ्यो। कमिसनले चाहिँ हामी जब पनि इफ देयर इज एनी एप्लिकेसन बियोन्ड 90 days देन अलवेज आस्क फर द कन्फर्मेसन अफ डिले। उनीहरूले कन्फर्मेसन अफ डिले विथ द डकुमेन्टेड प्रुफ हाल्नु पऱ्यो। इफ देयर इज रिजनेबल ग्राउन्ड देन ओन्ली कन्सिडर एज अ सेकेन्ड एपिल हो, त्यो हुन्छ। त्यही हो फर्स्ट एपिलेट अथोरिटीले चाहिँ आफ्टर गेटिङ द एपिल फ्रम द फर्स्ट एपिल फ्रम द एप्लिकेन्ट दे हेभ टु डिस्पोज देयर एप्लिकेसन विदिन 30 days। उनीहरूले 30 दिनसम्म चाहिँ त्यो अर्डर त्यो जुन चाहिँ फर्स्ट एपिलको एप्लिकेसन हुन्छ 30 दिनसम्म चाहिँ डिस्पोजल गर्नु पऱ्यो। डिस्पोजल गर्दा चाहिँ वाट दे हेभ टु डु इज दे हेभ टु कल बोथ द पार्टिज, एसपिआई पनि बोलायो एप्लिकेन्ट पनि बोलायो, दुईजना बोलाएर चाहिँ त्यहाँदेखि हेरिङ गर्नुपर्छ। बिकज द फर्स्ट एपिलेट अथोरिटी इज कसी जुडिसियल हो। उनीहरूले गएर उनीहरूको हेरिङ गर्नु पऱ्यो। अनि हेरिङ गर्दाखेरि उनीहरूको दुईजनाको बयान हेरिङ सुन्नु पऱ्यो। सबमिसन सुनेर उनीहरूको सबमिसनलाई कन्सिडर गरेर त्यहाँदेखि फर्स्ट एपिलेट अथोरिटी हेज टु पास एन अर्डर। यस्तो यस्तो भयो, सब्सक्राइब इन्फर्मेसन यस्तो किन दिन कसो भनेर उहाँले चाहिँ एउटा रिटर्न अर्डर पास गर्नु पऱ्यो। रिटर्न अर्डर पास गर्दाखेरि फर्स्ट एपिलेट अथोरिटीले त्यही भन्नु पऱ्यो, नट सेटिस्फाइड विथ द इन्फर्मेसन गिभन बाई मी क्यान एप्रोच टु द कमिसन एज अ सेकेन्ड एपिल भनेर उहाँले लेख्नु पऱ्यो होइन। त्यो कारण चाहिँ तर हेरिङ चाहिँ हुनै पऱ्यो। हेरिङ भएर चाहिँ त्यहाँ अर्डर पास गर्नु पऱ्यो फर्स्ट एपिलेट अथोरिटीले, त्यो पनि विदिन 30 days, अदरवाइज 35 days। इफ देयर इज अ रिजनेबल ग्राउन्ड फर द डिले देन दे क्यान टेक अप टु 45 days। फर्स्ट एपिलेट अथोरिटी चाहिँ 45 days सक्नुहुन्छ इफ देयर इज अ रिजनेबल ग्राउन्ड होइन। सेकेन्ड एपिल त्यहाँदेखि चाहिँ 93 मा के भनेको चाहिँ सेकेन्ड एपिल एगेन्स्ट द डिसिसन अन्डर सेक्सन 1 विदिन 90 days चाहिँ भने सेकेन्ड एपिल चाहिँ के हुन्छ विदिन 90 days फ्रम द डेट अफ अर्डर पास बाई द फर्स्ट एपिलेट अथोरिटी। फर्स्ट एपिलेट अथोरिटीले जुन चाहिँ अर्डर पास गरेको छ विदिन 90 daysसम्म दे हेभ टु फाइल द सेकेन्ड एपिल बिफोर द कमिसन। कमिसनमा चाहिँ 90 daysको बिचमा चाहिँ इन्फर्मेटिभ सेकेन्ड एपिल फाइल गर्नुपर्छ भनेर त्यही भनेको छ ल। If the decision of the central public as the case may against which an appeal is preferred and to information third party, the central court will state of the judicial office being heard before of the third party. अब जुन चाहिँ हामीले के अरे थर्ड पार्टीले इन्फर्मेसन गरेको छ भने चाहिँ सेन्ट्रल इन्फर्मेसन कमिसनले र के अरे स्टेट इन्फर्मेसन कमिसनले चाहिँ थर्ड पार्टीको इन्फर्मेसन हुन्छ। यु हेभ टु इस्यु अ समन टु द थर्ड पार्टी अल्सो, यु हेभ टु हर्ड टु द थर्ड पार्टी अल्सो। थर्ड पार्टीलाई बोलाएर थर्ड पार्टीको सबमिसन पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ कि तपाईँको इन्फर्मेसन यस्तो माग्दैछ, तपाईँ विलिङ टु प्रोभाइड अर नट भनेर दे हेभ टु गिभ एन एभिडेन्स बिफोर द कोर्ट ओन्ली सेइङ द्याट यस भने यस, नो भने नो। इफ दे से नो, ओके दे वी कन्सिडर देयर सबमिसन एज अ नो, बट कमिसन हेज टु पास एन अर्डर। कमिसन हेज टु चेक द नेचर अफ द इन्फर्मेसन है, वेदर द्याट इज इन्फर्मेसन फल्स अन्डर द larger public interest or not, then only the order after seeing the nature of the information only commission can pass an order ल हो त्यस्तो हुन्छ भन्दैछ ल। एन्ड सेक्सन 19 if any appeal proceeding owners to prove that the denial of the request was justified shall be on the state public information officer as the case may who deny the request। इभन एपिल हाम्रोमा फाइल गरेको छ सेन्ट्रल हाम्रो कमिसनमा छ, कमिसनले भन्दैछ रिक्वेस्ट वाज जस्टिफाइड shall be on the if an appeal proceeding the owners to prove that the denial of the request was justified। उनीहरूले चाहिँ owners lies to the SPIO to prove that denial of the request was justified। जब उनीहरूले डिनाइ गरेको छ रिक्वेस्ट इट वाज जस्टिफाइड or not, owners lies to the SPIO to prove that किन चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ डिनाइ गर्नुहुँदैछ होइन भनेर चाहिँ who deny the request they have who deny the request owners lies to the SPIO only who are denying the information। त्यसले गर्दा उहाँले प्रुभ गर्नुपर्छ but what reason they are denying the information भनेर भन्दैछ। And appeal under section 1 of subsection 2 shall be distributed within 90 days। त्यही हो within 30 days of the receipt of the appeal within the subsection 45 days from the date of filing the application within the result of the के अरे त्यो if there is a information of the third party then they can take the 40 days त्यही भन्नुहुँदैछ ल। The decision of the central information commission state requires the case may be shall be binding, there will be no appeal of the order of the central information commission before the review। तर district court, session courtहरूले चाहिँ they have no jurisdiction to challenge the order of passed by the information commission। If the applicant or if the SP are not satisfied with the order provided by the Sikkim information, they have to go to the High Court directly। तलको मुनिको court has no jurisdiction to challenge the order of the commission। In this decision, the central information commission state because as the case has a power to के चाहिँ गर्नु सक्छ सेन्ट्रल इन्फर्मेसन कमिसन स्टेट इन्फर्मेसन कमिसनले भन्छ एट द टाइम अफ इन्टरटेनिङ द एपिल एप्लिकेसनमा
requiring the public authority to take any such step as may be necessary to secure compliance with the provision of this act, including जब public authority लाई चाहिँ त्यो compliance जुन चाहिँ यो provision छ, जुन चाहिँ यो actहरु छ, उनीहरूले आफ्नोबाट seriously लियोस् and राम्रोसँगले compliance गर्नुस् भनेर चाहिँ what type of action can be taken by the Information Commission at the time of entertaining an appeal application भनेर चाहिँ यो ground as by providing access to information if so requires in particular form, by appointing a state public information as the case may be, if there is no SPI in the public authority, even the commission has a right to appoint an SPI in that particular public authority. उनीहरुको अर्डरमा चाहिँ त्यहाँ SPI हो appoint गरिहाल्नु भन्नु पनि सक्छ भन्ने छ ल. To publish certain information and categories of the information, उनीहरुले चाहिँ त्यो information चाहिँ publish गर्नु in the website. तिमीले छिटोभन्दा छिटो एक्सन लिनु भनेर चाहिँ even the commission can pass an order in that way also. By making necessary changes to its practice in relation to the maintenance, management and destruction of record, उनीहरुले यस्तो अर्डर पनि पास गर्न सक्छ कि यस्तो कमिटी बनाउनु, यस्तो चेन्जेस ल्याउनु in relation to the maintenance and management and destruction of record. Maintenance, management and destruction of record मा के चाहिँ चेन्जेस ल्याउनु, तिमीले 15 days सम्म यस्तो चेन्जेस ल्याएर फाइल compliance before the commission भन्नु सक्छ. If they are not exercising this act seriously, commission can pass an order in that way also under section 19 by enhancing the provision of training on the right to information of his officer. हामीले त्यो SPI सरहरुलाई authority सरहरुलाई उहाँहरुलाई हामीले चाहिँ ट्रेनिङ दिएर पनि उयो गर्न सक्नुहुन्छ भनेर by providing with an annual report त्यो भएर require the public authority to compensate the complainant for any loss. अब हामीले के गर्न सक्छ भनेर जब केस हुन्छ त्यहाँदेखि complainant applicantले they before the commission saying that जब अब हामीले एप्लिकेसन फाइल गर्यो यो 8-9 महिना अगाडि एप्लिकेसन फाइल गरेको थियो तर पनि अब हामी इन्फर्मेसन पाएन. जब हामीले एप्लिकेसन फाइल गर्दा हामी कहाँ टाढोदेखि आउनु पर्थ्यो, हामी गाडीमा आउनु पर्यो, उसले जस्टिफिकेसन दियो कि यसले गर्दा म यति लस भए. मैले चाहिँ एडभोकेट काउन्सिल एडभोकेट पनि इन्गेज गरेँ, मैले यसले गर्दा मेरो गाडीमा आउनु पर्यो, मलाई खाजा खानु पर्यो, म ग्याङ्टकमा बस्नु पर्यो के अल द्याट जस्टिफिकेसन गरेर चाहिँ उनीहरूले एउटा उयो क्लेम गर्छ, कम्पेन्सेसन क्लेम गर्छ, कम्पेन्सेट गरौँ भनेर उनीहरूले क्लेम गर्दाखेरि चाहिँ इभन द कमिसन हेज अ राइट टु pass an order to compensate that complainant or applicant हैन under के अरे at the time of entertaining an appeal गर्न सक्छ भन्ने छ. यसकारणले एकदमै डिले नगर्नुहोस् बिकज कम्पेन्सेसन चाहिँ हेभी हुन्छ. उनीहरूले जहिले पनि क्लेम गर्छ, दे अलवेज गो फर पुरा 1000 some people claim for the 3 lakhs also. यसले गर्दाखेरि try to entertain an application on time. Require the public to compensate impose any of the penalty program that जब हामीले चाहिँ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ if you see there is a carelessness on the part of the SPI, if there is delay on the part of SPI, if they are misleading the issue, then the penalty provision as mentioned under section 20 will be imposed upon the SPIO and to the transfer SPI also. The Central Commission State as the case shall decide the appeal in accordance with such procedure as may be prescribed. त्यस्तै पाराले नै जुन चाहिँ पाराले यहाँ माथि प्रिस्क्राइब गरेको चाहिँ as per that चाहिँ Information Commission can pass an order at the stage of the appeal भन्दैछ ल. And that now is section 20. Section 20 चाहिँ penalties होला. Where the Central Referral Commission State Information as the case may be at the time of deciding any complaint or appeal is of the opinion that the Central Public Information Officer, State Public Information as the case may be without any reasonable cause refuse to receive that the Central case may be receive after being heard before any penalty is imposed. जब त्यो पेनल्टी जब हाम्रो हुन्छ नि त तपाईले अब त्यो के अरे विदिन द टाइममा दिएन पनि हैन त्यो देयर इज मिस्टेक सब यस्तो छ अल केयरलेसनेस छ भने चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ उयो गर्नुहुन्छ पेनल्टी इम्पोज हुन्छ. तर बिफोर के अरे इम्पोजिङ द पेनल्टी एसपीआईलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी दिन्छ टु मेक अ सबमिसन बिफोर द कमिसन एज टु वाइ द सच थिङ हेज ह्यापन भनेर उनीहरूको त्यो ग्राउन्डलाई चाहिँ हामीले कन्सिडर गरेर चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ हामी पेनल्टी प्रोभिजन चाहिँ उयो गर्छ भनेछ ल. पेनल्टी प्रोभिजन गर्दा डिले है त्यो एकदम केयरलेसनेस के छ भने चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ सेक्सन 22 मा आउँछ. पेनल्टी प्रोभिजन यसले चाहिँ डिले अफ 1 डे 250 हुन्छ. 250 एड गरे कोर्स अफ 25,000 मा. And there is a section 2 मा गरेको छ, सबसेक्सन 2 अफ सेक्सन 20 एकदमै के अरे अटिडी एकदमै कमिसनले भनेको कुरा मानेन यस्तो भनेर चाहिँ दे क्यान रेकमेन्डेड टु द कसरी गर्नु सक्छ के गर्नु सक्छ भनेर छ गरेर हैन. आई थिंक अप टु 20 सम्म चाहिँ कतै नै इफेक्टिभ हो यो होला सेक्सन अफ दिस एक्ट हैन. इफ देयर इज एनी क्वेशन्स तपाईहरु के छ यु क्यान पुट दैट क्वेशन्स होला. The details of this act is fully discussed. If you have any question about it.
डिपार्टमेन्टमा आउँछ यो इन्फर्मेसन के भन्छ कम्प्लिट छैन उयो छ भनेर चाहिँ तर रिटर्नमा त आउँदैन हाम्रो अन्त उनीहरूले रिटर्नमा आउँदैन उनीहरूले केही दिँदैन त्यो चाहिँ त्यस्तो केसेसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ के भन्नु भयो ल म्याडम जस्तो अब हामीलाई त्यो आरटिआईको इन्फर्मेसन माग्छ हामीलाई 30 डेजमा हामीले इन्फर्मेसन कति एभाइलेबल हुन्छ हामीले दिन्छौँ अन्त कतिहरू नभएको अरू डिपार्टमेन्टमा रिलेटेड छ भने हामी अरू डिपार्टमेन्ट ट्रान्सफर गरिदिइहाल्छौँ तर त्यो त्यस्तो केसेसमा चाहिँ अब कतिहरू उनीहरू एप्लिकेन्टमा आएर चाहिँ हामीलाई अब इन्फर्मेसन पाएन तर हामीले चाहिँ अब बाई पोस्ट पठाउँछौँ प्रायः जस्तो बाई पोस्ट पठाउँछ हामीले त्यो रिसिभहरू सबै लिइराख्छौँ हो अन्त कसैले पाएन भन्छ कसैले पायो भन्छ तर अब उनीहरूको अब कम्प्लेनहरू चाहिँ अब सेटिस्फ्याक्सन छैन केही छैन भन्छ तर मोर देन अब कोही बेला के अरे 2 मन्थ्स पनि भइसकेको हुन्छ तर पनि उनीहरूले उनीहरूको तर्फबाट केही हामीलाई केही लेटर पनि लेख्दैन केही पनि लेख्दैन हो अन्त योलाई फर्दर हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने भने यसको के प्रोभिजन छ के तपाईँले जब इन्फर्मेसन दिनुहुन्छ नि ल तपाईँले इन्फर्मेसन दिँदाखेरि तपाईँ त्यति बेला लेख्नु पऱ्यो नि इफ यु नट सेटिस्फाइड विथ द इन्फर्मेसन मैले दिएकोमा चाहिँ यु क्यान गो टु द एपिल यु क्यान फाइल एन एपिल भनेर नि तपाईँले त्यो मुनि एपिलको जुन चाहिँ एप्लिकेन्टको हुन्छ नि फर्स्ट एप्लिकेन्टको अब डिटेल्स दिनुपर्छ विदिन 30 डेज यु हेभ टु फाइल एन एपिल बिफोर द पब्लिक फर्स्ट एप्लिकेन्ट अथोरिटी भनेर चाहिँ तपाईँले त्यो इन्टिमेसन दिएको हुनुपर्छ र तपाईँले विदिन 30 डेजसम्म तपाईँले इन्फर्मेसन दिएको चाहिँ तपाईँकोमा छ नि तपाईँकोमा एक्नोलेजमेन्ट छ त उहाँले रिसिभ गरेको पनि छ होइन अब उनीहरूले तपाईँलाई आएर क्वेसन गरिरहनु भएन नि ल दे हेभ टु गो टु द एपिलमा गएर चाहिँ इफ दे नट सेटिस्फाइड विथ द इन्फर्मेसन एज प्रोभाइडेड बाई यु दे हेभ टु यो एप्रोच टु द फर्स्ट एप्लिकेन्ट अथोरिटी त्यसमा चाहिँ डोन्ट इन्टरटेन द्याट वन्स यु हेभ अलरेडी गिभन एट द टाइम अफ यो तपाईँले फेरि त्यति बेला फर्स्ट एप्लिकेन्ट अथोरिटी डिटेल्स पनि दिएको छ नि ल if they are not satisfied, if they are asking for some more information, then they have to file a fresh application. They can stick with that पहिलाकै एप्लिकेसनमा they can stick on that way. त्यसमा चाहिँ डोन्ट इन्टरटेन देम तपाईँको दिएको चाहिँ तपाईँकोमा एक्नोलेजमेन्ट राख्नुहोस् न त्यो चाहिँ उनीहरूकै हो नि कोहीबाट त्यसै हेरेसमेन्ट दिन्छ कि डोन्ट इन्टरटेन सच टाइप अफ एप्लिकेसनमा होइन म्याडम हामीलाई हेरेसमेन्ट चाहिँ पुरै हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब उनीहरूले विदिन 30 डेजमा हामीले इन्फर्मेसन सबै दिइसकेको हुन्छ उनीहरू हो तर उनीहरूले चाहिँ अब एपिलेट अथोरिटीलाई पनि केही उयो उनीहरूले लेटर दिँदैन हो तर आएर चाहिँ verbally त्यसमा चाहिँ verbally यस्तो भनेको छ तपाईँले यु क्यान फाइल अ कम्प्लेन बिफोर द कमिसन एट द सेम टाइम हामीले यस्तो दिएर पनि दे आर डुइङ सच टाइप अफ एक्ट भनेर नि त्यस्तो खालको यस्तो एक्टिभिटिज छ हामीले के एक्सन लिन्छ नि उहाँहरूलाई आरटिआईले नि बार गरिदिन्छ एट द सेम टाइम हामीले त्यो फर्मर टु द पुलिस कर्सन पुलिस अफिसरलाई गर्छौँ इफ देयर इज एनी सच टाइप हेरेसमेन्ट तपाईँहरूको के हुँदैछ भने चाहिँ त्यस्तो केसेसहरू छ म्याडम कोही अब 2 months 3 months भइसकेको छ अब त्यस्तोहरूलाई चाहिँ हामीलाई इन्टरटेन गरिबस्नु कि नगर्नु नगर्नुहोस् त्यस्तो नगर्नुहोस् हामीलाई कम्प्लेन गर्नुहोस् कमिसनलाई गरिदिनुहोस् Excuse me, ma'am. Ma'am, is this 30 days is working 30 days or including holidays? सबै you have to act holidays also you have to act in that 30 days किनभने अब त्यो हलिडेज हामीले एक्सक्लुड गर्नु पाउँदैन रिसिभदेखि जुन चाहिँ दिनेसम्म चाहिँ इट इज हलिडेज इन बिट्विन त्यो पनि हेभ टु एड Thank you. Excuse me. Regarding inspection, the documents bulky छ अब हामीले we are not able to provide जुदी गएर दिनु भन्ने आउन सक्दैन so if they are not satisfied they can call for inspection. Inspection को टाइममा डकुमेन्ट relevant paper हुँदैन it relates to that file is also related र उनीहरूले नोटसिट चाहिँ हामी हेर्न चाहन्छौँ भने can we provide or we have to hide नोटसिट पनि you have to provide it is specifically mentioned in the act हैन नोटसिट दिनै पर्छ भनेर छ नि ल तर अब नोटसिट पनि कस्तो खालको you have to see the ground of that way नि त if नोटसिट अब त्यो हामीले that is confidential हैन अब हाम्रोमा त्यो दिनु पर्दैन it comes under the exemption part हुन्छ you have to hide that no हो तर अब हामीले unnecessary it doesn't comes like it comes under the exemption part चाहिँ you can't say like हाम्रो जुन चाहिँ नोटसिट अब it is a public document so it has to be transparent related to that particular documents yeah you have to provide if अलिकति कस्तो खालको डिसिसन लिएको छ कस्तो खालको त्यो पनि आफ्टर द एप्रुभल फ्रम द क्याबिनेट त्यो त you have to provide जो जति सक्दो तपाईहरुले दिनै पर्छ नोटसिट पनि दिनै पर्छ okay then another question ma'am regarding board is autonomous board so board has taken a decision for a particular say providing something the board has taken decision so if they are asking the decision of the board
relating to that document. So is it necessary? अनि त्यो चाहिँ कुन चाहिँ उयसमा स्टेजमा हुन्छ? Board is state act is central act. A board has constituted under autonomous board. Say parliamentary assembly members is also related with that. Secretaries and other departments is also related with that. And finance authority is also involved in that particular the member. So in regarding this board and all, if somebody is asking all relating to these activities and decision of the board. त्यस्तो त के हुँदैन, इफ सेक्रेटरी इन्भल्भ हुन्छै हुन्छ, थुप्रै डिपार्टमेन्टको एसोसिएट इन्भल्भ हुन्छै हुन्छ बोर्डमा होइन. इफ देयर इज नट अ कन्फिडेन्सियल रिपोर्ट है, देन यु हेभ टु डिस्क्लोज. इफ किनभने त्यो पब्लिक डोमेनमै हुनुपर्ने एज पर देयर डिसिसन नै त्यो कमिटी केही डिसिसन लिँदैछ, त्यो कुरा हुँदैछ भने चाहिँ दे हेभ टु डिस्क्लोज. तर त्यो यु हेभ टु सी है कस्तो खालको डिसिसन दे आर मेकिङ अन द्याट भयो नि त. डिसिसन कस्तो, त्यो बोर्डले कस्तो खालको डिसिसन दे आर मेकिङ नि, कस्तो खालको अटोनोमस भए पनि दे आर गेटिङ द एड्स फ्रम द स्टेट गभर्मेन्ट अफ सिक्किम, दो दे आर अटोनोमस होइन ल, डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली दे आर गेटिङ द्याट वे होइन ल. दे कम्स अन्डर द पब्लिक अथोरिटी नि, कि आउँदैन? I think this is related with the workers and works related with public domain. I think The question is not clear in what कस्तो खालको. सबैले हाम्रोमा एउटा बोर्ड छ. हजुर. त्यो बोर्ड चाहिँ सबै उसको मेम्बरहरू छ, एसेम्ब्लीको पनि छ, वर्क डिपार्टमेन्ट पनि छ. तर एक्टिभ सेन्टर हो, देयर इज प्रोभिजन टु कन्स्टिट्युट द बोर्ड. त्यो बोर्ड कन्स्टिट्युट गरेको छ र बोर्ड विल टेक द डिसिजन. So what kind of decision has to take for the welfare of the workers? Workers like KCUs, the workers they उनीहरूको इन्ट्रेस्टमा पास भएको छ. र त्यो चिज चाहिँ हामीले के दिनुपर्छ. किनभने सेन्टरको उयसमा गाइडेन्समा चाहिँ बोर्ड फर्म भयो, स्टेट गभर्मेन्टले बोर्ड फर्म गर्यो. अनि त्यो बोर्ड फर्ममा चाहिँ जुन चाहिँ डिसिसन दिन्छ त्यो त एम्प्लोइजहरूलाई नै हुँदैछ. त्यो नै त्यो एज पर द्याट डिसिसन नै त्यही चल्दैछ होइन ल. स्टेट गभर्मेन्टको बोर्ड फर्म भएर त्यो इट हेज टु बी पब्लिक डोमेन. त्यही त डिसिसन जे छ त्यसै सेक्सन 4 को म्यानुअल्समा छ नि, एक्चुअली त्यो नै उयो गर्नुपर्छ, त्यो अपलोड गरिहाल्नुपर्छ. त्यसले गर्दा अटोमेटिकली आरटिए कम्ती हुन्छ ल. त्यो हुनु नै पर्छ ल, त्यो दिनुपर्छ ल. Good afternoon. Ma'am, this is regarding, we had to give a response to an applicant, and the address was not proper, incomplete type. Okay, some development area, house number so and so, with a phone number. So we sent the reply, but the applicant didn't receive it, he said. And when we tried to call him up on the number that was provided to us, he didn't receive any calls. And later he said that he didn't receive the information, although we sent the information to registered post. So then, this is the case, Machi, what should we do? Because he was unavailable. त्यस्तोमा जुन चाहिँ तपाईँले फर्स्ट एप्लिकेसन पठाउनु, जुन चाहिँ रिप्लाई पठाउनु भएको छ नि विथ एक्नोलेजमेन्ट, तपाईँको त्यो छ होइन रिटर्न भएको, सेइङ द्याट एड्रेस हेज नट बिन ट्रेस आउट भनेर. रिटर्न चाहिँ भएको थिएन. The letter was not returned to the sender. त्यो उसमा कसरी भन्नुभयो इट वाज नट रिसिभ्ड बाई द एप्लिकेन्ट भनेर? हाउ डिड इट लाइक? That's what he told us. He came to the office later and said, मैले पाएन भनेर है ल. And the phone number पनि he was not answering the call. तपाईँले जुन चाहिँ फर्स्टमा जुन चाहिँ लेटर पठाउनु भएको थियो नि त्यसको एक्नोलेजमेन्ट छ, एक्नोलेजमेन्ट पठाएको त्यो एक्नोलेजमेन्टहरू हुनु पऱ्यो. त्यो एभिडेन्स हेज टु बी देयर लाइक. त्यो छैन भने चाहिँ अलिक प्रब्लमै हुन्छ. बिकज लाइक उहाँले पाएन भन्दा पनि you have no evidence to prove that it has been sent by the public authority. The letter will come back to the sender. And if there is not traceable of that way, the address name trace भएन पनि के भएन भने चाहिँ automatically फर्केर आउँछ होइन. So the letter will come back to us. त्यसमा पनि फेरि त तपाईँहरूको देखिनु there's no any such evidence it has been sent by the public authority भनेर. Is there any evidence on that way ल? We have the receipt. What is no receipt means तपाईँले register means by post पठाउनु भएको ल. By post को के छ? त्यसको receipt छ. Register गरेको छ. That is more than enough. तपाईँहरूले अन टाइममै इन्टरटेन गर्यो and you send it to post भनेर नि ल. If there is any receipt on that होइन तपाईँको त्यो भइगयो त.
whenever they file an appeal before the commission, you can show that receipt saying that हामीले चाहिँ entertain on time only, though he is saying that he has not received the view, but from our side we had entertain on time भनेर तपाईँले त्यो जुन चाहिँ रिसिप्ट हुन्छ नि त्यो प्रड्युस गर्नु पर्यो नि हैन उहाँले त्यहाँदेखि उहाँले अब पाए नपाए पनि अन टाइम उहाँले एपिल गर्नु पर्यो नि इफ देयर इज एन एपिल एप्लिकेसन अन द्याट ग्राउन्ड त्यहाँदेखि त्यो फेरि अर्कै हुन्छ तर तपाईँहरूले पठाएको चाहिँ एभिडेन्स चाहिँ हुनु पर्यो इफ देयर इज एनी रिसिप्ट एनी उयो छ भने खासमा चाहिँ यति बेला यसको चाहिँ सबै रेजिस्टर एडिट गर्नुपर्छ एक्नोलेजमेन्ट हुनु पर्यो एक्नोलेजमेन्ट हुनैपर्छ नि स्पिड पोस्ट गरेको पनि त एक्नोलेजमेन्ट हुन्छ नि पोस्ट अफिसले त्यो डेट हुन्छ किन त्यसमा चाहिँ डेट हुन्छ मेन चाहिँ अन टाइममै पठायो भनेर हुन्छ त त्यो हुन्छ नि I have a query. When there is a report given by a committee, as you know, the big COI, and many people they come asking for that report, and we denied under Section 81J of B, and again they file an appeal. So report on the section, report of COI, that High Court go no. They asked for it, and we mostly denied because they have committed it to Malaysia, Justice Malaysia for permission to report the matter, and we have submitted to the High Court, and we just have a copy of it with us. We don't have that original China, which has already been submitted to the court here. So people ask, and we denied under that, and they appeal in that, which has come before you also. So what do we do? The such type of application had not come before the commission. Asking for the your commission report, no? Yeah, maybe. Then you have to see the contents of that report. What has written in that complaint like? But the previous cases that we have come the same. Regarding this report, this report. Report, they ask for the whole copy of it. They ask extract, not only extract, they ask the whole copy. Sir must be knowing about it. Just what is the contents of that report? If there is any order by the High Court, no, they track the names of every individual. And there is a detail of that application also. Name is there, address is there. The such type of information has to be denied because, like, usually you have to see that what type of report has been given by the land revenue. You have to see the contents. That is why I am telling you. You don't know what is there in that report. After seeing under that, and the person again files, and again after a few months in a different name they file. We know the same person is filing it, but we know they are filing different names. If there is any appeal on that ground before the commission will pass an appropriate order because the contents, if there is a detail of that applicant, then you have to deny it because it comes under the judicial regulation. It comes under. It has not come before the commission. Maybe like appeal on there or no problem. You have discussed with the commission, but there is no any application in the commission. Commission will pass an order on that. I was appointed as SPI Bhutia and usually it was forwarded from I think Home Department or Education and the query had 4 parts to it, and first part was about preservation and promotion of local languages in Sikkim, Maharashtra, and the state government. And the second part was, is there any law that promotes and for preservation of local languages in government institutes or any government law? The third part was about in safe preservation and promotion of local languages in private spheres, society, and the fourth part was if there is a law, then is it implemented? Who's monitoring the implementation part of it, and how hard and fast are they doing it? It is from Maharashtra, They have enforced all the documents, like whatever documents are necessary in the act, the identity proof, the fees. If it's not there, you just reject the application on that ground only. First, you have to see whether it's Indian citizens or not. Identity proof is very important. You can't disclose information only to the Indian citizens. And if there is any information on that ground, then you have to provide. But first, just to check that ground of the information.
whether it comes under the exemption part or not. If there are some any notification regarding that issue, then it has to be in the public domain. Notification the हुनै पर्यो हैन. And what did you say, like what is the first question of that? What is the first part? First part was about what are the efforts being put by the state government for preservation and promotion of local language, regional languages. Is there any the things regarding that query? Is there any what is that? Is there any documents and notification? A notification, I think, so query is being forwarded by education. It came from मैले home बुझेँ office. तर तपाईँहरूकोमा ट्रान्सफर आयो नि होइन ट्रान्सफर भयो कि तर जुन चाहिँ इन्फर्मेसन मागेको छ नि त्यसको इन्फर्मेसन छ तपाईँकोमा भनेको ल जुन चाहिँ हाम्रोमा छैन एक्ज्याक्ट मैले चाहिँ कसरी बुझेँ भन्दाखेरि चाहिँ from what I understood from these four components is like one pertains to the government policy as in like do we have codified orders specifying preservation and promotion of regional languages. Second part is there a law already? Second and third part pertains to law department. Have they come up with any specific acts to address this issue? Like किनभने I think तपाईँले जुन चाहिँ at the time of giving the information, first you have to check the queries. राम्रोसँग query पढ्नु परेन. Then only you can provide the information. Like you are saying that some of the information तपाईँकोमा छैन भन्दैछ नि. Maybe तपाईँको jurisdiction नै हैन. जुन चाहिँ question माग्नुहुन्छ नि त. तपाईँले राम्रोसँग पढेर तपाईँको अब कुन चाहिँ डिपार्टमेन्टको छेउछेउमा तपाईँ ल भन्ने बित्तिकै maybe law department हुन सक्छ है. But I am not sure about it हैन. तपाईँ ground of the information हेरेर हैन छिटो भन्दा छिटो फर्स्ट अन्डर द ल डिपार्टमेन्टहरू तपाईँ ट्रान्सफर गर्दै हाल्नुहोस् ल. तपाईँकोमा इन्फर्मेसन छैन रिगार्डिङ द्याट इस्यु जुन चाहिँ क्वेसन गर्दैछ नि ल त्यो इन्फर्मेसन छैन जस्ट से नो मलाई अझै क्वेसन गरेको इन्फर्मेसन छ जस्तो लागेन ल. When I go back in, I am not experiencing this RTA. Not first, yesterday, first 2020. And when I go back, they say, monastic schools in the ecclesiastical department have been just transferred for a month now. And 8 minus and now the class really local languages as in Bhutia and Sanskrit teachers. So that is also one way of promoting and preserving local languages. So part one is kind of relevant. But it's come to our office with that application. We'll see the application, then we'll discuss. It is quite weird. After checking the query, we'll discuss further. We'll make an answer of that information with us. Come to my office, then we'll make it. To get the question is like yesterday, then first you have to check like whatever the information they're asking for. Then we'll make a decision of that. Thank you so much. Having come to the end of today's session, I would now request Learning Director to kindly propose the vote of thanks. Now, we have come to the logical conclusion of the sessions of this program. It is my honor and privilege to conclude the same by offering vote of thanks to all present here. In fact, it gives me immense pleasure to acknowledge the deep depth of obligation put on all of us by the learned resource person by taking painstaking efforts and extending untiring deliberation on 2 sessions of today's program, for which we always remain grateful for such distinguished contribution. And I hope and expect that each and every participant present here will definitely use the same, dealing with matters of nature in the future. I, on behalf of Sikkim Judicial Academy, would like to offer sincere gratitude to learned resource person for sharing a most precious and valuable time, knowledge, experience, and eminent views on the topic of today's program.
extremely grateful and thank you, ma'am. And my deep regards and sincere thanks goes to all officers and staff members of various departments of government of Sikkim for being with us and making the 2 sessions of this program a very special and vibrant one by their active, conscious and remarkable participation. Lastly, I wish to acknowledge the hard work put in by each and every staff member of Sikkim Judicial Academy, GT Enterprise Catering Services, photographers, PAC and Power Department Government of Sikkim, for supporting and cooperating me throughout the program. I thank them to all from the bottom of my heart. Lastly, I once again offer my sincere thanks to all present here and request each and everyone to kindly join us for lunch at banquet hall as well as leisure theatre 2 or before the hall of this auditorium. With these words, with the consent, I can see the permission of Honorable Person, I declare the end of today's program. Thank you all.